Rich in culture, rich in beauty, and rich in tradition, Kandy plays host to the Dialog-SLC Invitational T20 League that is finally underway today after a hiccup yesterday thanks to the weather. The Greys, Greens both will work off the curtain raiser this afternoon in just under 10 minutes as we look to an exciting tournament building up here at Pallekele International Cricket Stadium. A beautiful ground indeed. As we look over the mountains, we see in happiness that there's no rain around today. There was quite incessant rain yesterday and we had to go back and reschedule things today. There was no games played yesterday except for one, and that was the waiting game between the officials and the production crew. But here we are today, the 13th of August, the Friday the 13th. Some might call it unlucky, but if you want a big believer of superstition, this is a day of excitement as the Dialog-SLC T20 Invitation League finally gets underway. And the first game is between Greys and Greens. Greys obviously captained by Dasun Chanaka and the Greens captained by Ashan Priyanchan. We'll have more details for you as we speak. As I say, good afternoon to my colleague Gamini Pereira. Good afternoon, Samir. Good afternoon, everyone. Yeah, finally the weather gods have been kind to us, and exciting times ahead for all of those who are involved in this event. And what an important this is, not only for us, I think for the players as well. So I think agony in the last 24 hours for them, and because this might be the final time that some of these players have got, and the opportunities that they have few and far in between these days. So for the upcoming tour of South Africa, as well as the ICC T20 World Cup, this is the final time where these players can put their hand up to get that final call for the national team. And they are playing under very unique circumstances, aren't we? We're in the middle of a pandemic that has brought the world to a stall almost. And we Sri Lankans obviously no strangers to it. Obviously we watch the news and we know that things aren't looking as great. But having said that, hats off to Sri Lanka cricket and everyone else involved in still being able to put together this tournament. Obviously the players and the management, all of them inside a secure bio bubble, ensuring that the health guidelines and protocols are followed to the T, which is why despite all the obstacles, despite all the issues that we may have because of this pandemic, we're still able to bring you these pictures live and exclusive. Just to remind you where these pictures will be coming to you from, obviously Dialog being the sponsor of this tournament. You can watch all the action on Dialog TV channel number 1, the papare.com website, the Papare Cricket FB page, the Facebook page, and of course the Sri Lanka Cricket YouTube channel. That is the trophy for which the 4 teams will be working it out. The Greys, the Greens, the Blues, the Reds. As Gamini was saying, it is that World Cup that is coming up in September in the Middle East where these players are vying for a few spots that are open, Gamini. Yes, we see some of these players are getting ready to come to the middle. So let's have a look at this pitch. It's a funny color to this one, Samir. Obviously, this was under covers for more than 36 hours, I've been told, and so it looks like half-cooked grass, really. There's not a lot of green stuff on it, but looks flat. But unfortunately, because of the restrictions, we can't give you a closer look at this. But for the naked eye, in general, the pitches here in Pallekele are more suitable for the batters, and history says that. So I don't see any demons on that pitch, and but having said that, because it was under covers for such a long time, bowlers may have some assistance, particularly with the new ball in the first 5 or 6 overs. Well, that's been tradition at Pallekele, hasn't it? It's always been a favour to the bowlers in the beginning, but we'll have to wait and find out what exactly the captains chose to do when the toss happened. Let's take a look at what happened at the toss. Dasun Chanaka with the coin toss, and his opposing captain Ashan Priyanchan. Dasun obviously winning the toss and choosing to bat first is what we have been told as the Greys and Greens prepare to take on the beautiful turf at Pallekele. Right, the batsmen are out, the fielders are out. We are seeing some very familiar names and some unfamiliar names, Gamini. Like I said, a wonderful opportunity, like you said, for some of these young up-and-coming talents
to showcase what they are made of. Yeah, the SLC Greens, captained by Ashan Priyanjana, Patum Nisanka, Kamidu Mendis, Mahela Udavatta, and Krishan are the batters. Samu Ashan is another. Ramesh Mendis, the off-spinning all-rounder. Ishan Jayaratna gets his chance today. Nuwan Lakshan Sandakan, the left-arm Chinaman, and Vishwa Fernando, the fast bowler, completes the 11 for the SLC Greens. Well, the Greys are batting first, as we saw in the toss. Kamil Mishara, Minod Bhanuka. These are guys, Nuwanidu, Milinda Samaraviran. There's been guys we've been around the scene for a while. They have been in the selectors' radars. Chaturanga De Silva, the brother of the golden boy right now, Wanidu Hasuranga. Obviously, Lahiru Madhushanka, Pulnataranga, Ashien Daniel, Nuwan Pradeep, and Udit will be making up the all-rounders and bowling options for the Greys. Right then, things look set. We are finally ready to get that first ball underway in this tournament that has created a lot of excitement, Gamini. Not because it's a tournament being played while there is no other cricket going on, because this is almost like a mini Lanka Premier League, except the foreign players. There's a lot of exciting talent on display. Definitely, Samir. Apart from a couple of players who have been managed, as they call it these days, and but having a look at these names, there are some exciting young players in these lists. No other than this Kamil Mishara, Royalist, and from NCC. Hasn't he put the writings on the wall after that limited over tournament between the first class teams? Scored 300 and including 100 in the final. So definitely an exciting prospect, and no doubt the selectors who are all present here today and will be keeping a close eye on some of these new blood. Indeed, and those who obviously follow the Sri Lankan cricket team need no introduction to his opening partner, Minod Bhanuka, the wicket-keeper and opening batsman that did decently well against that series against India, where we won 2-1, a win that we desperately needed, Gamini, and that is why this tournament becomes all the more exciting, because now Sri Lankan team is doing well and a lot of these boys will want to be part of a winning team. Lahiru Kumara will be taking the new ball, someone who is himself looking at coming back into the team after a long layoff. Definitely, I did have a look at him when he was warming up just prior to the game, Samir, and he was bowling with some speed and with some rhythm. Here we go. On the spot. The first ball on the money for Lahiru Kumar. Obviously, Kamil Mishara, being from NCC, must have seen Lahiru Kumar a lot of times because they're teammates, obviously, the respective clubs, and also it will be a good experience for Kamil Mishra to bat with someone like Minod Bhanu, who were just coming off from the Indian tour and did make some contributions, didn't he? So the experienced partner on the other side, but Mishra is taking strike. That's the off-stump played into the gap, and that might just run away to the boundary. This turf must be slow, but that doesn't allow the fielder to cut it off. So off the mark with a boundary. That's a good start to this tournament. The Greys are off 4 for none. What a fantastic shot to get off the mark from Kamil Mishra. Have a look at this. Just a little punch under his eyes. That shows me a couple of things, Samir. One is that the pitch has got enough pace and bounce for the batsman, and Kamil Mishra raising good nick. Indeed, the ball's coming on quite nicely, and that is the history on this pitch. Those teams that have batted first have won 80% of the games, Gamini. Let's see what Greys have in them to put up a score that is worthy of defending. Again, outside the off-stump, this time straight to the fielder. But Lahiru Kumara seems to be in good rhythm. He's running in well. It'll be good to have someone like him back at full fitness. I mean, he's one of those guys who brings in express pace, but you'd like him to have a bit more control. And surprisingly, he changed his speed on that occasion, Samir. That was a slower ball. This is Minod Bhanuka. Some of the Sri Lankan fans have seen him in the last month or so, opening the batting for Sri Lanka against that Indian team and making some contributions. Best score of 85 in the List A career. Shot this time goes to sleep and it's gone. First wicket for the Greens. A bouncer by Lahiru Kumara. Kamil Mishra taken by surprise and pays the price of nicking that one to first slip. What a wonderful delivery, Gamini.
the experience has prevailed over the young talent, Lahir Kumar. The previous delivery was a slower delivery, and this was a very quick bouncer, and it was on the spot, right on the chin area. Mishara was looking to get his hands down and let it go, but he was a bit too late on that occasion. First wicket for the Greens, but what a cracking delivery that was. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So the Greys lose their first wicket in the first over. Lahir Kumara with a brilliant bouncer. As my colleague was saying, there you go, experience over the rookie Kamil Mishara. The first slip that Pathum Nisanka almost made a meal of it, but eventually manages to hang on. Yeah, perfect bounce, Samir. Didn't do much about it, Kamil Mishara. Got big on him. New batsman, another terrific young talent, winning the Fernando. From under 19, number 3 batsman. That's his domestic career. T20 career, I should say. 61, the best score. It's been an eventful over so far. Another bounce. Lahir Kumara follows it up. It's brought him success in the previous ball, and he welcomes the new batsman with a bounce. Anuwanidu himself must have faced a few bounces. Those of you who don't know, those of you who may not know, he is the younger brother of Sri Lankan Test fast bowler Vishwa Fernando. Obviously, both of them from St. Sebastian's Moratuwa. Lahir Kumara here must be feeling really good about himself with that bouncer. And he knows now the kind of length that he has to persevere on to trouble these batsmen. Last ball of the first over coming up. Outside the off stump, left alone. End of the first over in this exciting new tournament. The Greys are 4 for 1. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So the first over has been completed, a rather eventful over for the Greens. Lahir Kumara there getting hit for a boundary and then coming back to pick up the wicket of Kamil Mishara, who opened alongside Minod Banuka. Minod is yet to face a delivery. As we've been saying, he has got some runs behind his back in the recent series against India, which Sri Lanka won in the T20 series. He did get some good starts, and more importantly, a lot of people were impressed, Gamini, by his wicket-keeping skills. Not just his skills, but also the kind of confidence that he oozed, the kind of conversations he was having with the bowlers. Someone who reads the game quite well. Definitely, Samir. I think a quality that you need these days if you're going to be a wicket keeper, because there are a lot of things that you need to be good at. Ishan Jayaratne, right arm medium pace, best of 4 for 10. Right arm over the wicket. Nice shape into the left-hander's pads. Yeah, as we spoke, as we mentioned, Vinod Banuka, we saw a couple of times how he read the game to perfection and alerting the fielders and. Not only that, these days, because the DRS calls, the captains and the staff depends on the wicketkeeper a hell of a lot than your normal workload. So he has fit into the go-to category so far. Driven firmly, nicely timed through extra cover. Surprisingly, with all the rain that we've had, Samir, the outfield looks in good nick too. That's a beautiful shot, wasn't it? Vinod Banuka looking like he's just picking up from where he left off, leaned into that, passing the field at extra cover and mid-off.
and found the gap to perfection. There you go, outside the off stump. Not so much of a good delivery there by Ishan Jayaratne. He's been touring with Sri Lanka quite a bit, Ishan Jayaratne, the bowler that is accompanying Lahir Kumara here in the first spell. Must have been Minod Bhanuka must have been batting against him in the nets over the last few months and probably knows what to expect. Ishan himself has been contributing quite a bit for his team, Ragama, in the previous domestic season. Straight, it's an inside edge, goes past the fielder and the keeper. Will it go for a boundary? No, it doesn't. It's been cut off by the fielder. And they cross over for a couple of runs. Minod Bhanuka lucky there. It wouldn't have carried had it gone straight to the keeper. But good comeback by Ishan. Yeah, similar kind of delivery where he was dispatched for 4. This one was a bit too wide. I think bottom edge, wasn't it? Not an outside edge really. Died on the first slip fielder. Straight away the first slip comes out. After that delivery, yeah, certainly a bottom edge. So no slips in place. Cover point, cover, extra cover, mid-off. Inside the circle, deep third man. And 4 fielders on the leg side with fine leg inside the circle. Guided past to third man for a single. Minod Bhanuka looks in good touch. These boundaries aren't too small. Generally, you would associate smaller boundaries with a T20, but this time we have 65 meters towards the scoreboard end, which is to our left, towards the offside of Minod Bhanuka, to a left-hander, and to his leg side, that is on the right side of us, the boundary is 70 meters, and so it is 70 meters down the ground and also behind. So, decent-sized boundaries is not easy to clear. You see the international players, the equipment they carry these days, I think 65-70 will be the par, really. Yeah, some of these bats these days are just unbelievable. Ishan Jayaratne steams in. This time on a much better length, on a much better line. Norindo Fernando respects that. Grazer on 11 for 1. Just one more ball to go for the second over. Lahir Kumara will be really willing to make an impression here. Must be desperate to get into that first 11 of the Sri Lankan team. Asanka Jayasuriya is the on-field umpire. And for this tournament to go well, these umpires obviously have a lot of work to do. Short tries to pull that, gets under his bat and straight bat to the keeper. I think it came much slower than he would have expected it to come. End of the second over. Grazer at 11 for 1. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Change ball right arm round to you. Yeah, second. Change of bowler straight away. Ramesh Mendis, the off spinner. Again, a very familiar name for Sri Lankan cricket fans. He comes into the attack. Spin early on a wicket that has some assistance for fast bowler. Surprising move here by Ashan Priyanjan, the captain of the Greens. Definitely. Particularly after that first over from Lahiru. I reckon he landed all 6 balls where he wanted to land. He was in a good rhythm and picked up a wicket too. So maybe a tactical move to bring the right arm finger spinner against the left-handed Minod Bhanuka. That's possibly the most plausible explanation, isn't it? Ramesh Mendis off the back foot. It's a typical Minod Bhanuka shot. We saw him do that quite a bit against India, getting onto his back foot, that just nudging it onto the leg side and crossing over for a single. And I like to see that in a batsman, not get bogged down on the front foot, constantly defending, but rather work those gaps, just nudge them around and rotate the strike. If you're not getting boundaries, that's the least you could be doing. Oh, it's a necessity these days, Samir. If you don't have that, you're going to get stuck, and then more often at this level, the bowler is going to have the final say. I saw we saw it during that Indian series also. Some of these younger players are still getting into things and getting used to stuff in the middle. The efficiency was something that we lacked as batsmen.
And there were a lot of boundaries that were scored, but there weren't enough singles to support it. So as a result, there were so many dot balls in a single innings. Sometimes 50 to 60 dot balls in a T20 game. That's half of the innings, really. So that's some area that Sri Lankan brain trust will be looking to improve these players on. Ramesh Pandis has been on the money so far. And it's the outside edge, almost purposely guided it there to the field at point, but run over for a quick single. That's good running there between Vinod Bhanuka and Nuwanidhu Fernando. Nuwanidhu finally gets off the mark after 6 deliveries. It's a crime in T20 cricket, but he's had some good balls bowled at him, so you have to excuse him there. Ramesh Pandis so far impressive. Let's see if Vinod Bhanuka has other plans against him. Jumps off to the front. Oh, that's almost carried to the fielder. Decent effort there by Lahiru Kumara, but doesn't get to the ball. Could have been a very good wicket had he held on to it, and Ramesh Pandis would have been jubilant to get that wicket of Vinod Bhanuka, who's looked really good so far. Vinod Bhanuka going through the line of the delivery, he was nowhere near the pitch of the ball, but I reckon Lahiru Kumara was very much late to pick that up. This one on the back foot, straight to extra cover. I think that was a missed opportunity. Ramesh Pandis will be very disappointed. Having beaten the batsman in there, created the opportunity, but Lahiru Kumara was a bit too late to pick that up. A good move by the captain, I would say, bringing the fielder long off, because he knows Vinod Bhanuka is not the kind of batsman who hits it very hard. He relies more on timing and finding the gap. So knowing that, he had the fielder straight and long on for Ramesh Pandis. So good move there, but unfortunately, didn't work out to perfection. Hammers it down on the pitch, trying to get a single, but doesn't work out. End of the third over, the Greys at 15 for 1. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. පරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. 15 to 1, the Greys at the end of 3 overs. Not the ideal T20 start you'd want, but Greens, on the other hand, have ensured that the Greys haven't gotten away. They've bowled some good deliveries. Ishan Jayaratne got hit for a 4 in the previous over, but other than that, he's been on the money. He's back for his second over now. That hits him on the hip. Goes away to the field at point. That shouldn't have been a single. The fielder should have cut that off. Nuwanidhu Fernando looking to come down the track to meet the ball early. Ishan Jayaratne has been pretty much on the spot so far. It's a Cut into him that hit his hips and sprinkled away to the bound to the field at point. Nuwanidhu hasn't looked very comfortable from the time he's walked in. He's obviously had to deal with some very good deliveries, but having said that, at this level, you would expect him to manage them. Vinod Bhanuka is back on strike. That's a big shot. He walks forward and slices that over the fielders on the offside. Will that go to the boundary? Yes, it does. Another boundary for Vinod Bhanuka. So as you can see, this ground, despite being covered for the last 36 hours, as we said earlier, still has quite a bit of pace on it. And if you've beaten the 30-yard circle, more often than not, it goes to the boundary. Yeah, again, not a bad delivery by any means, but Vinod Bhanuka didn't have the timing as he would have liked, but got enough bat on that. Sometimes I'm a bit surprised, some of these batsmen going hell for leather at some of these deliveries where you have enough speed and bounce on these tracks, and you just have to get the full face of the bat going towards the ball to find the time. You can get the same sort of run rate with the conventional cricket shots, particularly early in the innings with 9 fielders inside the circle. Again, big swipe across the line of the delivery. Didn't have the timing.
I wonder if it's the format T20 playing in your head too much, that sense of urgency that you want to, really get away with the game when you're batting and put the bowler under pressure from the beginning itself. I guess that must be playing on these batsmen's minds. But you're right. Someone like a Mahela would show us a classic example that you don't need to play unconventional shots to be able to get quick runs. And also the conditions, I think, in favour of the batsman. There's enough carry and there's enough bounce, so you can always rely on helping the speed as well. What you call these helping shots. And so far, we have only seen one dimension of it, going really hard at the ball. Nuwanindu was a culprit as well. This time, bad bounce to the field. There's not much you could do about it. Again, Nuwanindu not getting the full face of the bat, almost turned on his hand, the bat. Ishan has been impressive. He hasn't given too much room to the batsman. Pulled it there and thereabout. As you said, Gamini, there you go. Bad bounce to the fielder. Couldn't stop it, but good for Nuwanindu. He crossed over for a single, and that brings Minoth back on strike. Yeah, this T20 format, Samir, you're always looking to outthink your opponent more often than not, but changing the field all the time after every delivery. But I think conventional way of bowling and batting at times works for you, and you probably find more consistent when you look at some of these consistent international players these days. Even Chris Gale, who likes to pelt the ball around, he plays the offside ball to the offside. He doesn't swipe it across. Third man comes up for this delivery. Shanjaya, the full one, almost a full toss. It is a full toss. That's another example. It's a very juicy full toss. All you had to do was to get the full face of the bat to put it into a gap, but didn't have the timing. But he will have another opportunity, Samir. Like you said, it's a front foot fault, so free hit. Yes, he did miss out on that full toss. Could have driven it straight and nice. Just have two fielders outside the 30-yard circle, the long on and deep square leg or a deep mid-wicket, it looks like. Free hit coming up. Pulled away, but there is a fielder there, as we said, the long on. So just a single from Barnacle. Ishan Jayaratne has really mixed it up quite well. Really impressed with the way he's gone about it. His figures may not read that pretty, but the way he's bowled so far, he's not allowed the batsman to settle down. He's mixed up his lengths, he's mixed up his line, and made it really difficult for the batsman to guess where he's going to bowl next. Yeah, 9 runs off this over so far, Samir, so it's a pretty good one for the batsman. And with another delivery to go. Nuwanindu will want to get going now. 3 of 8. He's not doing himself any favours, especially in this format. And that's another wicket for Ishan Jayaratne. A very innocent looking bouncer there. Nuwanindu walks forward expecting a full one. He just gloves it back to the keeper for a comfortable catch there. Nuwanindu Fernando's misery has come to an end. Yeah, well bowled by Jayaratne. Saw him coming and bowled into the pitch. Again, the line was pretty good as well. He had no base, Nuwanindu Fernando. He was still on the move, so wanted to adjust, but didn't have the skill to do that. 24 for 2 after 4 overs. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. So the Greys under a bit of pressure. 4 overs, 24 for 2 after having won the toss and choosing to bat first. Palakele obviously always favouring the team that bats first. And there you go. That's the second wicket. Nuwanindu Fernando almost giving catching practice to the wicket keeper. Lahiru Udara has no problem in taking that at a comfortable height. Nuwanindu Fernando gloving it. Never looked comfortable, especially against that shorter pitch delivery. Lahiru Kumaro had a couple of them in the first over. And then Ishan Jayaratne comes up with another well-directed bouncer to get rid of Nuwanindu Fernando. Well, the new batsman to walk in is Milinda Siriwardena, left-hand batsman. A lot of Sri Lankan cricket fans will know him. He's been in and out of the team.
never really cemented a place for himself, but he is someone who's well known in the domestic circuits. That strike rate there tells the story. Yeah, certainly a very healthy strike rate, 141. But the average is something that he'd like to improve on. Ramesh Mendis then. Straight down the ground for a single, gets Minod Bhanukar once again doing what it does best. Hitting it in the gaps and getting off the strike, which means another left-hander, Milinda Sirivardhana, who will now face. Ramesh Mendis will prefer this, won't he? Bowling to two left-hand batsmen. Off-spinners always like, right-arm off-spinners always like to bowl to a left-hand batsman. Right arm round you. 5 over to calm. Yeah, having said that, we haven't seen a lot of turns so far, so he's bowling with a ball that is only 4 overs old, so it's a good tweak if you want to get some turn, particularly on a hard pitch like Pallekele. Sometimes His line and the trajectory has been pretty good. He's bowling at a good speed too, so it's not the easiest thing to bowl with only 2 fielders outside the circle. Slower delivery. Almost like a whole length there for a single. And sometimes, Gamini, it's as a bowler, not getting turn is also can work in your favor, because the batsman is playing a guessing game. He doesn't know if it's going to turn or come on straight. So you're almost in 2 minds when you're playing. So there are moments when it can work in your favor as a spinner. Yeah, definitely. It is a skill that you need to have, how to adjust according to the conditions of the pitch and according to the condition that you have to face out there in the middle. Like you said, you might not get any turn, so then you'll have to adjust to the fact that it's not going to have any turn, so you need to adjust your lines probably towards the wickets, and you have to get your length right. And once you get to these levels, Amir, if you don't have that skill, you're going to be found wanting. Driven straight to the fielder once again by Minod. He's got off to a decent start, 17 of 15, but you can almost see the desperation and the urgency in the way he's going about. He wants to play those shots in the gap, and won't be surprised if he jumps forward now and goes for a big shot. No, he doesn't. Pushes it for the single on the next side, and that's a big shout. I think he may be in. I don't think the umpire wants to. Oh yes, he does want to go to the third umpire to check if that is a close call or not. Yeah, let's see what the conversation is going to take place between the TV umpire and the director. Sirivardhana grounding his bat just at the right time, making sure that he's sliding it into the crease. Basic stuff. This is every batsman should be doing this as a habit. So he survives that quick run, and the Greys will be happy that they haven't lost another wicket. 5 overs completed. The Greys are 27 for 2. Thank you, Joe. Thank you, Joe. අයිබෝන් ප්‍රියමිතුරනේ සුබහැන්දෑවක්. දේශීය තරඟ බිම කලකට පසුව වඩාත් හොඳින් ඔබේ නිර්මාණයේ සිට වින්දනය කිරීමේ ඉඩකඩ සම්පාදිත වෙනවා. Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව. අශාම් ප්‍රියංජන නායකයා මේ පන්දුවර 5ක් ඇතුළත වූ 4 වන පන්දුවවන්න ලෙස ඔහුගේ කැඳවීම, ඔහුගේ පැමිණීම පෙර පාදිකේ ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ලකුණක් පහසු වෙන. ඔලකුණු දෙකක් වාර්තා කර ගන්න ඉවර පහසු වෙන. හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක්. ආරම්භක පිටිකරුවා මිනොත් බානුක පිටියේ ලකුණු 20ක් ඔහු තමයි මේ ඉනිම නිර්මාණය කරන්නේ. මිලින්ද සිරිවර්ධන කලකට පසු අප දකිනවා පිටියේ එක ලකුණක් මේ වන විට. මත් එක්ක ඒත් එක්කම තුර්නීරය යැවීමේ හැකියාව සහිත විස්තර විචාරකයෙක්. කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර අයිබෝන්. අයිබෝන් දිනේෂ්. 6 වන පන්දුවරය. එකයි. පහසු ලකුණක්. කොහොමුණත්
කලකට පසු විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මුළු මහත් ලෝකයේම නතර වී තිබෙන කාලවකවානුවක ඊටමත්ම හොඳින් මේ ආවරණය මේ ආකාරයෙන් සජීවීකරණය කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම කතා බහ කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා දිනේෂ් හැමතිස්සෙම මේ කොවිඩ් වසංගතය තමයි හැමදේටම ඉස්සරහට එන්නේ කියලා. ඉතින් ක්‍රිකට් ගහනවා කියන්නේ මෙවැනි වසංගතයක ඉතින් ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. සිරිවර්ධනට තවත් ලකුණක් මේ ඔහුගේ දෙවන ලකුණ. මිලින්ද සිරිවර්ධන ඔහු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මූලික කාලවකවානුවේදී ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු එහෙම දේවල් කළා ආරම්භයේදී. නමුත් පසු කාලීනව යම් බිඳ වැටීමක් තිබුණා. දැන් මේ තරඟමාලාව සංවිධානය වෙන්නේම එළඹෙන ඉදිරි දකුණු අප්‍රිකානු තරඟ සංචාරය නිමිති කරගෙන. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සහ ඒ වගේම දිනේෂ් ලෝක කුසලානය සඳහා යම්කිසි තරුණ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීමට පවා මේ තරංගාවලිය උපයෝගී කරගන්න බවක් තමයි තේරීම් කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක් මැද ඉන්න කෙලින් ආරක්ෂිතයි ලකුණක් නැහැ. 6 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන් අශාන් ප්‍රියංජන් නායකයා හැටියට ඔහු නිතරම පන්දුව නම් වෙනස් කරනවා. ලහිරු කුමාරගෙන් ආරම්භ කළා. ඔහු ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම කඩුල්ලක් දුන්නා. ආසන්නයි එවර දෙවියාම සලකුණු කරනවා. ඒ අනුව බිඳ වැටෙන්නේ ඉනිමේ තුන්වන කඩුල්ල. දෙවියා යුතු පන්දුවක්ද? මම හිතනවා මිනෝද් බානුක එහි පන්දු එන එල්ලය තෝරා ගැනීමේදී යම්කිසි අපි නැත්නම් මේ පුනරුපණයේදී දකින්නේ ඔහුගේ පිටිපස පාදය තමයි වදින්නේ. ඒ පාදයේ වදින වෙලාවේදී දිනේෂ් ලෙග් ස්ටම්ප් එක සහ ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පෙනීමට තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මැද ඉන්නේ තමයි පන්දුව වදින්නේ කියලා. මැද ඉන්නත් පිට ඉන්නත් අතර කලාපයේ දුටු ආකාරයට මේ පන්දුවේ පතිතිය තිබුණේ. ඒ කියන්නේ දැවි යාමට තරම් පන්දුවක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම. මේක තමයි කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මූලික સિદ્ધාන්තයේ මේ වී හැඩයට ඕනෑ තරම් ලකුණු තියේදී හරස් අතට යන්නට යාමේ ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කරමින් සිටි විනෝද් බානුක පිටින් ඉවතට ලකුණු 21කට. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නව ක්‍රීඩකයා දසුන් ශානක ඔහුගේ තීරණය දැන් ඔහු කල්පනා කරන ඇති කඩලු 3ක් දැවී තිබෙනවා ලකුණු 31කට. ඒ වගේම මිනෝද් බානුක මම හිතන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ කරාද කියන සැකයකුත් තියෙනවා. මේ අවසාන පන්දු දෙක තමයි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට. මෙන්න පෙරදෙවියාම පෙර පාදයට පැමිණ ඉතාමත්ම හොඳින් ඉදිරියට ක්‍රීඩා කළ හැකිව තිබුණු පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන්නට ගත් උත්සාහය බලමු වෙන නායකයා. ශානකට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 6ක් අවසන්. ලකුණු 31යි කඩලු 3යි SLC ග්‍රේස් කණ්ඩායම. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. පන්දුවර 6 ලකුණු 31 කඩලු 3යි. අද කාසී වාසිවරගා බැලුවා ග්‍රේස් කණ්ඩායම සහ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම අතර. ප්‍රිය හිතවතුනි මේ කණ්ඩායමට මේ තරගමාලාවට කණ්ඩායම 4කින් සමන්විතයි. බ්ලූ, රෙඩ්, ග්‍රීන්ස්, ග්‍රේ. මේ වර්ණයන්ගෙන් තමයි ක්‍රීඩකයන් මේ කණ්ඩායම් නම් හඳුන්වා තිබෙන්නේ. SLC, Dialog, Invitational T20 වශයෙන් ඒ කියන්නේ ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලා වශයෙන් මේ හඳුන්වා දෙන්නේ. පන්දුවේ මේ තවත් වෙනසක් දිනේෂ් අපි දකිනවා සුමින්ද ලක්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා නායක ආශාන් ප්‍රියංජන්. මේ කණ්ඩායමේ දඟ පන්දුවන්නන් 5 දෙනෙක් සිටිනවා දිනේෂ්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ. ඉතින් මම හිතනවා ආශාන් ප්‍රියංජන උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න හදනවා තමන්ගේ පන්දුවන්න. ඔහු එක් පතාවදී කමිදු මෙන්ඩිස්ව කැඳෙව්වා. ඊට පස්සේ අනෙක් අන්තයෙන් ඔහු පන්දුවුවා. දැන් සුමින්ද ලක්ෂාන්ව කැඳවා තිබෙනවා. මේ නව යෞවනයන්ට ටිකක් අවස්ථාව දෙන හැඩකුත් පේන්න තියෙනවා මේ තරගමාලාවේ. වැඩි බලාපොරොත්තුවක් ඒ කාරණාව ක්‍රීඩකින් හඳුනා ගැනීම. පදක පන්දු වන්නගේ ප්‍රථම පන්දුව කෙටි පන්දුවක්. ස්වීපර් කව වෙත මිලින්ද සිරිවර්ධනට ලකුණු. විශේෂයෙන් දැන්
අඩුමතර මේ කණ්ඩායම 4කට එක් කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩකින් 15 දිනක් බැගින් නම් කළොත් ක්‍රීඩකින් 60 දිනකගේ දක්ෂතා ඒ කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමට අවතීර්ණ විය හැකි ඒ ආසන්නම මට්ටමේ ඉන්න ක්‍රීඩකින්ට තමයි මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අඩු ගානේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් හඳුනා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා මේ තරඟාවලියේ. මගේ නම් ඉලක්ක මීටර ලොකු එකක්. ඒ කියන්නේ මේ තරම් විශාල ආයෝජනයක් ඔබ දන්නවා ජෛව බබුලක් හැටියට මේ ක්‍රීඩකින් නරත්තු කළ යුතුව තිබෙනවා. උන්ට සියලු පහසුකම් ඒ අනුව ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා. වෙනදාට වඩා වැඩි පිරිවැයක් දැරිය යුතුව තිබෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් මේ සජීවී ආවරණ නිර්මාණය කිරීමේදී දෙපපරේ කණ්ඩායම දැන් ඔවුන් වෙනදාට වඩා විශාල බර පණක් දරනවා මේ තරඟමාලාව සඳහා. මෙන්න කෙටි පන්දුව තාමත් මැනවින් පසුපස පාදය ලබාගෙන පායින දෙසට ඉඩකඩ සකසාගෙන බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින ස්වීප කව කලා පෙදෙසි. දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී සුමින්ද ලක්ෂාන්ගෙන් ඔබ කිව්වා වගේ කෙටි පන්දුවක් මම හිතනවා සුමින්ද ලක්ෂාන් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව තරමක් වේගයෙන් යැවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ ඉලක්කය වර්ධිනවා දෝ කියා ලක්ෂාන් සඳකයන් විගස ගොස් ඔහුට යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දුන්නා. ලක්ෂන් සඳකයන් ඉන්නේ ලෝන් ඕන් කලාපේ ඔහු සෑහෙන දුරක් දිව ගියා. ඒ කාරණේ වෙනුවෙන් සහ මෙවැනි පන්දුවන්නෙක්ට මේ මොහොත ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. මොකද ප්‍රබල ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. ඕනෑම මොහොතක සීමාවට එපිටින් පන්දුවක් යවිය හැකි පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. භයානකම බරපතලම පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම දිනේෂ් පළපුරුද්දක් තියෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. පැහැදිලිවම ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්ද සහිත වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා ජර්සි අංක 7 දසුන් ශානක. දඟකයම සහිතයි. හැබැයි ඉලක්කයකින් තොරයි. නමුත් හොඳ පතිතයක් තිබ්බයි පන්දුවේ පෙර පන්දුවලට වඩා ලෙන්ත් එක. මේ දර්ශුන්ගේ දක්ෂතා වාර්තාව. කරත් ඉතාමත්ම මනරම් ස්ථානගත කිරීමක් මේ බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර 20 ක්‍රිකට් තරඟවලදී අපිට සමහරට දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන්. නමුත් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම තමන්ට ලැබුණු කෙටි පන්දු හොඳින් ස්ථානගත කළා. හතරේ සීමාවට මෙපිටින් පන්දු රැගෙන යොමු කරද්දී ලකුණු දෙකක් පන්දුවාරය ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා. පන්දුවාර 6ක් ලකුණු පන්දුවාර 7ක් අවසන්. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40යි දැන්. මේ තමයි අද තරඟ වදින කණ්ඩායම් දෙක. ග්‍රේස් කණ්ඩායම කමිල් මිෂාර, මිනෝද් බානුක, නුවින්දු ෆර්නෑන්ඩෝ, මිලින්ද සිල්වාදන, දසුන් ශානක, චතුරංග ඩිසිල්ලා, ලහිරු මදුශංක පුලින තරඟට අවස්ථාවක් ලැබී තිබුණා. තවත් දඟපන්දු යවන්නෙක්, ඒ වගේම අශෙන් ඩැනියල් පිට දඟපන්දු යවන්නෙක්, නුවන් ප්‍රදීප් ඉතාමත් පළපුරුද්දක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්, තරුණ ක්‍රීඩකෙක් උදිත් මදුශාන්. කණ්ඩායම් දෙක දිහා බැලුවාම සංසන්දනයකට ගියොත් දෙකේම සමසම බැලන්ස් සයිඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් දිනේ. ඔව් සම්වාෂාන් මහලුඩවත් අනික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් සම්වාෂාන් කියලා කියන්නේ විශාල බලාපොරොත්තු පොදියක්. නමුත් ඒක මගදීම ලැබුණාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සහිතයි. නව පන්දුවාරය අෂාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායම නායකයා. ප්‍රියංජන් කියලා කියන්නේ කොයිතරම් කලකට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහුටත් සෑහෙන අවස්ථා ගණනක් හම්බුණා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හොඳ මම දකිනවා මිලින්ද සිරිවර්ධන, ආශාන් ප්‍රියංජන් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ දේශීය තරඟ බිමේදී තිබෙන දස්කම ඔවුන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙනියන්නට නොහැකි වුණ ක්‍රීඩකයන් කියලා. පැහැදිලිව. මම කිව්වේ සම්මෝෂාන් කියලා කියන්නේ බලාපොරොත්තු පොදියක්. ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් සමයේදී කළ කී දෑ. දසුන්ගේ ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඔෆ් කළා. ඊයේ දවසේදී තමයි මේ තරඟමාලාව ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ. ඊයේ දවසේදී වර්ෂාව සහ තමත් අඳුරු ආලෝකය ඔබ දන්නවා මේ කාල සමය තරමක් වර්ෂාවට බරයි. නමුත් බොහෝ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තිබුණා ඇයි මේ තරඟමාලාව ඇයි පල්ලි කැලේ ගෙන ආවේ කියලා. ඒකත් පිළිතුරක් සහිත ප්‍රශ්නයක්. වයිට් පන්දුවක් පයින්නේ එපිට පිටේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා කීර්ති බණ්ඩාර සමගින් අසංක ජයසූරිය. ඇත්තටම කොසල ඇයි මේ තරඟමාලාව පල්ලි කෙලිය අරගෙන ආවේ? මීට හේතු කීපයක් තියෙනවා දිනේෂ්. විශේෂයෙන්ම ඇෆ්ගනිස්තානය සහ පාකිස්තානය අතර තරඟමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වන්නේ සූරියව ක්‍රීඩා පිටියේදී
ඒක සතුට විය යුතු කාරණාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේදී පවත්වනවා ශ්‍රී ලංකා සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ තරගාවලිය. ආයවරාසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. තීන්දුව තුන්නට මිනිස්සු ළඟට. නායකයාට එරෙහිව නායකයා. නමුත් ක්‍රීඩකින්ගේ ශරීර භාෂාවේ තියෙන නම් සතුට වෙන තරම් කාරණාවක් නැති හැඩයි පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට. ස්ටම්ප් කිරීමකට තමයි ඉල්ලීම තිබෙන්නේ දසුන් ශානකගේ ඉරියව් වලින් නම් පෙනී යන්නේ ඔහු සහ විශේෂයෙන් පන්දු යවන කණ්ඩායම නැත්නම් ආශාන් ප්‍රියංජන් කළු රකින්න මේ දෙදෙනාට මීටර සතුට විය යුතු අවස්ථාවක්. මේක දැවිය යමක් නම් ලහිරු උදාර තමයි කඩළු රකීමේ කාර්යභාරය සිදු කරන්නේ කඩළු පිටිවස දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. බලමු ප්‍රථමයෙන්ම පාදය හානියක් නැහැ. නීති අනුකූල පන්දුවක්. කඩු රකින්නාගේ අත්ආවරණ කියන්නේ අත්වලට වඩා දසුන්ගේ පාදය ක්‍රියාශීලී ඉවර. පන්දුව තරමක් දුරට ඕෆ් ස්ටම්පින් පිටතට යදිලා දකින්න කඩළු රකින්නාට මේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ සිට කඩළුට වෙතට තම අත්ආවරණ ගෙන ඒමේදී අවස්ථාවක් තිබුණා පිටිකරුවාට තම පාදය රැගෙන එන්න පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ පිටින්ෙන් තරමක් ඈතට පන්දුව දඟ කැවුණා. මේ නිසා ඒ ඈත දකුණුවර කෙළවරේ සිට නැවත වතාවක් කඩුල්ල දෙසට තමන්ගේ දෙයත් ආවරණ රැගෙන එන්නට යම් කාල වේලාවක් ගත වුණා. වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් සහ හොඳ උපායශීලී පන්දු යැවීමක් කියලා. තවමත් සංඥාව ලැබෙන තුරු ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ග්‍රීන් පාට ඉවර දැල්ලුනේ. මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඇඟට පාතට නොදැනී හෙමින් සීරුවේ එක්කාසු කළ ලකුණු 4ක්. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ආශාන් ප්‍රියංජන්ගෙන් බොහෝ අවස්ථාව තිබ්බා ඉඩකඩ තිබ්බා පිට හසුරවන්න විශේෂයෙන්ම ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දිනේෂ්. ඉතාමත්ම මනරම් පාරක් දර්ශනවැනි පිටිකරුවෙක් ඔහු තාක්ෂණය හොඳින් භාවිතා කළ ස්ථානගත කළ වේගවත් පහරක් නොවේ. නමුත් කිසිවෙකු නෑ කලාපේ. ලකුණක් නෑ වල. ඊයේ දවසේ මේ තරඟ මාලා පවත්වන්නට හිටියේ වර්ෂාව නිසා ඊයේ දවසේ පවත්වන්න නියමිත වුණු මේ තරඟ දෙකම අත්හැරියා. දැන් අද ඒ වෙනුවට මෙන්න දසුන් ශානක. මේ තමයි දසුන්. මේ දර්ශනය කියාපාන්නේ ඒ පිළිබඳව වන අපූර්වත්වය ලොෆ්ටඩ් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපයේ මුල් පෙළේ ක්‍රීඩාගාරයේ පසු කලාපේ පසු කර පන්දු ඇදී ගියා. මයිකයි කිව්වේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට තියෙන බරපතලම තර්ජනය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කල්ැතුව කැඳවා ගැනීමද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ සමගින් පන්දු වාරය අවසන්. ලකුණු 54යි කඩළු 3යි. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පන්දු රටක් අවසන් ලකුණු 54යි කඩළු 3යි. Dialog-SLC Invitational T20 ක්‍රිකට් තරග බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේදී සජීවීව ඔබත් එක්ක. දිනේෂ්ම පවසා සිටියා ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ පාකිස්තාන අතර තරගාවලිය හම්බන්තොටදී පැවැත්වෙනවා. ඊළඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගාවලිය පැවැත්වෙන ආර් ප්‍රේමදාස දඹුල්ල ක්‍රීඩා පිටිය කාන්තා ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සඳහා යොමු කර තිබෙන නිසා තමයි පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට මේ තරගාවලිය කැඳවීමට ප්‍රධානම හේතුව. නැත්නම් බොහෝ දෙනෙක් අතර යම් කතා බහක් තිබුණා මේ පෙරහැර කාල සමයත් එක්ක නුවරටම ඇයි මේ තරග මාලාවක් කැඳවාගෙන ආවේ කියන එක. දැන් මම හිතන්නේ ඔබේ පිළිබඳව දැනගන්න. නව පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව ලහිරු කුමාර කැඳවුණා. ඔහු ප්‍රථම පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කළ කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. කමින් මිෂාරෝ පිටියෙන් ඉවත් කළා හොඳ කෙටි පන්දුවකින්. හැබැයි ඊට පස්සේ ආශාන් ප්‍රියංජන් ඔහුට පන්දුව දෙන්නේ නවවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. මම විශ්වාස කළා
ඔහුට තුන්වන පන්දුවාරයක් ලබා දෙන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. දුන්නා නම් වඩා හොඳයි. විශේෂයෙන්ම කඩුලක් ලබාගත් නිසා තව පන්දුවාරයක් මමත් බලන් හිටියේ ලහිරු කුමාරකින් දකින්න ඔහුව. නමුත් අපිට පෙනියන ඔහුගේ හොඳ රිද්මයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ රන් අප් එක හොඳයි, ෆලෝ ත්‍රූ එක හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔහුව ආබාධයෙන් දැන් හොඳට සුව වෙලා යථා තත්ත්වයටපත් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. මනරම් ෆ්ලික් කිරීම. මැනික් කඩු චලනයේ සෑහෙන වේගවත්. කියන රිස්ටුවක් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමින් තිබුණ අවස්ථාවේ දසුන් ශානකගේ SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. එහි ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා දර්ශන ගමකේ මලින්ද වර්ණපුර ආරම්භක හිටපු සුපිරි ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. ඔහු තමයි සහායක පුහුණුකරු කණ්ඩායමේ කළමනාකාරවරයා හැටියට තවත් හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෙක් විනෝදන් ජෝන් සහ ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ සෑහෙන කලක් ගත කළ කෙනෙක්. උපුල් චන්ද්‍ර තමයි ශ්‍රී ලංකා SLC ග්‍රේස් කණ්ඩායමට පුහුණුකාරීත්වය ලබා දෙන්නේ. සිරිවර්ධනගේ ඩ්‍රයිව් පහර පිටේ ඇතුළත අග්‍රයේ වල සමන් ජයන්ත තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ සහකාර පුහුණුකරු. ඊට පස්සේ චරිත් සේනානායක ඔහු කණ්ඩායමේ කළමනාකරු. එතනත් හොඳ කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම් හතරේම 12 දෙනා එකතු කරලා ගත්තා නම් එතන ප්‍රබල කණ්ඩායම. දසුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා සහ දසුන්ගේ නායකත්වය ඔහු තීරණාත්මක පාකිස්තාන තරඟ සංචාරයකදී නායකත්වය බාරගත්තා. හොඳින් නිෂ්ඨ කළා. පම්ප පන්දුවක් කෙටි පන්දුවක්. හැබැයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව ලහිරුව කැඳවන්නට ගත්තු තීරණය වඩා යහපත්. මොකද දඟපන්දවන්නන් දෙදෙනාට මේ දෙන්නා කොයිතරම් දේ කරනවද කියලා පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී හොඳින් ඔප්පු වුණා. මෙතන හොඳ උපායක් යොදා ගන්නවා ලහිරු කුමාර දසුන් ශානකද කෙටි පන්දුවක් යොමු කරමින් අපි දකිනවා පිටිය සකසා තියෙන ආකාරය බැලුවත් දිනේෂ් ඩීප් ස්ක්වෑලෙක්ගේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පුල් පහර සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතනවා ඒ තමයි මොන්ගේ ප්ලෑන් එක කියලා මේ වෙලාවේ. මම ඒ කාරණාවත් එක්ක අර අපි පෙර සාකච්ඡා කළා. එහි ලහිරුව නතර කළේ ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන් පසු පිටිකරණ අංශයේ බැලුවාම දඟපන්දවන්නන්ට තදින් වැරෙන් පහර දෙන පිටිකරුවන් මේ කණ්ඩායම සතුයි. ඒ නිසා එවැනි කාල සමයකදී මැද පෙළට පන්දුවීම සඳහා ලහිරුව ඉෂාන් චාරත්නව ඉතිරි කරගත් අද විය හැකි. ඉෂාන් පන්දුවාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. තවත් තියෙනවා මේ තමයි දැනට දැවිගිය පිතිකරුවන් මිනෝද් නුවිනිදු සහ කමිල් මිෂාරට කමිල් මිෂාර සහ නුවිනිදුට තරම් දස්කම් දක්වීමට ලැබුණේ නැහැ. මිනෝද් බානුක ලකුණු 21ක් ලබා ගන්නවා. මිනින්ද ලකුණු 12යි දසුන් ලකුණු 16යි චතුරංග ලහිරු පුලින පිතිකරණයේ යෙදී හැකි පිතිකරුවන්. ඉෂාන් නෂාන් ලක්ෂාන් පන්දවන ක්‍රීඩකයෙක්. ග්ලයිඩ් කිරීමක්. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් උත්සාහ කළ යුතුයි සැහැණ වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ මේ තව පන්දුවාර කිහිපයක් මේ පිටියේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. මොකද විශ්වාසයේ සහිත පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන් දෙදෙනා වන නිසා නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 9 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 60යි කඩලු 3යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දහවන පන්දුවාරයට සූදානම් අද පැහැබර හිරුරැස් පතිත වන ආකාරය ඊයේ දවසේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ගියා කමෙන අද කඩුළු බිඳ වැටි මෙතනත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රථම කඩුළ දවා ගැනීම සඳහා ලහිරු කුමාර ක්‍රියාත්මක කළේ. පැතුම් නිසංක ස්ලිප් හේසිට පන්දුරක් ගත්තේ දෙවන වතාවේදී මේ නම් අනවශ්‍ය ආකාරයේ උඩ පන්දු පුහුණු කිරීමක් හා සමානයි. අපි දන්නවා සමානතර ස්ලිප් සහ කඩු රකින්නත් මේ කඩුලත් වෙන්නේ ආකාරය. ඇත්තටම ලහිරුගේ ප්‍රථම කඩුල කියන්නේ කමිල් මිෂාරගේ දැවියාම පමණක් අනුමත කළ හැකි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ සටහන. පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් යොදවාගෙන තිබෙනවා. ආශාන් ප්‍රියංජන මේ වන විට එක කඩුල බැගින් ලහිරු ආශාන් සහ ඉෂාන් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ඔවුන්ගේ දඟ පන්දුවේ ප්‍රධානතම තුරුම්පු ලක්ෂාන් සඳකෑන් හැන්දෑවේ
තව දෙයක් පැවසිය යුතුයි දිනේෂ් අපි දකිනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ බවුන්ඩරි ලයින් එක ගත්තොත් එක් පැත්තකට තිබෙන 65 අනිත් සෑම පැත්තක්ම මීටර් 75ක දුරින් තමයි තිබෙන්නේ 65 සාමාන්‍ය මධ්‍යස්ථාගයක පිටා තිබෙනවා 70ක් සමානයි හොඳ පන්දු බාර දීමක් ඒවර ඉතින් මේ දුර ප්‍රමාණය විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට තාම අපහසුතාවයක් නැහැ ඉන් ඔබට යන්න පැහැදිලිව නමුත් අර IPL රටාව ලක්ෂණ සඳකෙන් වමත චයිනමන් පන්දය වන්නම් තරක 57යි ඕවර් 200ක් ලකුණු 1513ක් කඩළු 60ක් ඔයවර සඳකයන්ගේ කැඳවීම වාසනාව ගෙනෙනවා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් වෙද දෙන අතර ගොඩ රැගීමෙන් තිබුණු අධිවේගී සම්බන්ධතාවය බන්ධගාමී එකක් බවට පරිවර්තනය කරන සමත්කම් දක්වනවා මිලින්ද සිරිවර්ධන පිටියෙන් ඉවතට එන පුනරුත්නය පන්දුව යම් දුරට පහතින් පැමිණීමක් ලෝවීමක් අපි දකිනවා නමුත් නැවතත් ඔහුගේ පිටිකරණයේදී පන්දු තෝරා බේරාගෙන මොන වගේ පහරක් දෙල්ල කිරීම ගැන මම හිතනවා මිලින්ද සිරිවර්ධන ඉතාමත්ම කනගාටු වේ උදැවි යන ලකුණු 12කට ග්‍රේස් කණ්ඩායම ලකුණු 61ට කඩලු 4යි මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට The Papare Sports News Alerts හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න මාසෙටම රුපියල් 30යි කුන්දේසි සහිතයි නවක පිටිකරුවා චතුරංගද සිල්වා පිටියට අවතියනවා. ඇත්තටම පෙර දැවියාම පිළිබඳව මිලින්ද වැනි අත්දැකීම් සහිත දැන් කලක් තිස්සේම ජාතික මට්ටමේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි ඔහු හිතුවාට වඩා අර පන්දුවේ පහතින් නැදීම ඔහුට පීඩාවක් ගෙනාවා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් කිටි පන්දුවක්. සහ පාචලනයේ නිසියාකාරයෙන් තිබුණා නම් ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ පිටිකරුවන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ දිනේෂ් කිසි පහරකට පෙළබෙද්දි පන්දුව එතනට ඔහු අපේක්ෂා කරන තැනට නොලැබෙනවා නම් ඒ පහර වළක්වා ගැනීම සහ බේරා ගැනීමට දක්ෂතාවයක් අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවෙකුට තිබෙන විශේෂම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙකුට. ඔව් විශේෂයෙන් තමන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට පන්දු එන්නේ නැහැ පිටට. ඒ නිසා ඒ හැම මොහොතකටම උන් සූදානම් විය යුතුයි. චතුරංගද සිල්වා තරඟ 93ක් විදේශී තරඟ බිමේ. එනිම 78ක් ලකුණු 1008ක් සාමාන්‍ය 14.6.0යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජන කරපු ක්‍රීඩකයෙක් වනිදු හසරංගගේ සොහයුරෙක් රිච්මන් විද්‍යාලයෙන් සමාන ඇලෝෂස් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි ක්‍රීඩකයෙක්. මෑත කාලීනව දකුණෙන් පැමිණි ක්‍රීඩකයින් සෑහෙන විශාල සංඛ්‍යාවක් ක්‍රිකට් පිටිය අපට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. වෙන ප්‍රථම පන්දුව ඔහුට සඳකැන් දහවන පන්දුවාරයේ වනතුරු සිටියා ඔහුව කැඳවන්න. හැබැයි කැඳවූ විගස ඔහු සාධාරණ එකක් බවට පත් කළා. පෙර දැවී ගිය පන්දුව හා සමානම පන්දුවක්. නමුත් තරමක වේලාවක් තිබුණා. යම්කිසි වේගයේ අඩුවක් තිබුණා. පහසුවෙන් ලකුණක් ප්‍රථම පන්දුවේ. නැවතත් අපි දකිනවා දිනේෂ් යම්කිසි ලෝවීමක් දකිනවා ඒ පන්දුවේ. ඉතින් මෙය මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම විශාල වශයෙන් සැලකිල්ලට ගනී විශේෂයෙන්ම මේ අන්තිම පන්දුව යවනකොට සහ මේ පන්දුවෙන් පිටිකරණය යෙදෙනකොට. පැහැදිලිව. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා ලහිරු කැඳවූ ලහිරු කුමාරව වේග පන්දවන්න හැටියට ඔහු කැඳවූ අන්තය නායකයා තම ඥානාන්විතව ක්‍රියාත්මක කළ බවක්. දසුන්ට සැහැණ විශාල වක්කීමක් තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව තවත් පන්දුවාර 10ක් ඉතිරි. ඔහු අඩුම තරමේ මම කියන අඩුම තක්සේරුව. එයින් පන්දුවාර 8ක්වත් ඔහු පන්දුවට පුහුණු දිය යුතුයි. ඒ කාරණාවට මාත් එකඟයි දිනේෂ්. පුළුවන් නම් පන්දුවාර 20ම ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. විශේෂම ඉතිරි පිටිකරණු ලයිස්තුව බැලුවාම ඔහුට සිටිනවා යම් පිටිකරණ යෙදිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් කවුද ෆිනිෂිං පාර්ට් එක කරන්න කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ග්‍රේස් කණ්ඩායම. දසුන් ඒක කළ යුතුයි. ඔහුට තිබුණ අත්දැකීම් සම්භාරයත් එක්ක මෙන්න චතුරංග නැවතත්. පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම ලෝනෝන් කලාපයට එක ලකුණක් ඒ සමගම හිටවතුනි. පන්දුවර 10ක් අවසන් තරගයේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළ ග්‍රේස් කණ්ඩායම තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. පන්දුවර 10ක් අවසන් වන විට උන් ලකුණු 64යි කඩලු 4කට.
අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහි බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sumit Lakshan, the leg spinner, is back into the attack. Chaturanga De Silva just walked in. Sumit Lakshan back into the attack as he bowls a full toss to Chaturanga De Silva, who's just walked in, and that is an ugly looking misfield. Goes to the boundary. Should have been cut off at this level. Good afternoon, Damit. Good afternoon, Samir. Ideal start from the point of view of Grace, actually. Pathum Nisanka, the cardinal error. If you're an international cricketer, you should stop that. Very full once again by Sumit Lakshan. This time Chaturanga De Silva just pushes it to the field at long on and gets a single. That's when Shanaka has come in and looked like he's very serious about getting some runs under his name. He has been short of runs in his international stints as a captain. He's been a brilliant captain, but he's been away from the runs, which is something he'll want to get as he takes his team for that series against South Africa and then the World Cup. Field that deep square leg cuts that off. It's very heavy leg side field. Understandable to Dasun Sharika, deep square leg, deep mid wicket, and long on and long off. Chaturanga De Silva on the other hand, the left hand batsman. Three fielders on the leg side for him. So both these batsmen are known to be favouring their leg side for those big slog sweep shots. Haven't seen much turn, have we, David, on this pitch? Yes, that was the googly from Sumit Lakshan. He has a couple of variations up on his sleeve. He's been groomed as another good wicket-taking option for Sri Lanka in the future. A very young, talented leg spinner from Dilasa College. Very good there from Dasun once again. Just making sure he rotates the strike. Grace won't be too happy in the way that things have gone this afternoon for them. They won the toss, wanted to bat first, and average first inning score here is 168 in Pallekele. So 72 for 4 at the end of 10 overs, especially losing 4 wickets. Not the ideal start, but as long as Dasun is here, the rest of the batsmen can bat around him and make sure they get to that big number. Once again, another googly. He's bowled quite a few of those from the Lakshan. I think at least until the 15th over, Damit, they'll want to keep doing this. Just rotate the strike, and then when the time comes, they will want to go for that all-out attack. 11 overs completed, 73 for 4. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Ooh, that's an outside edge of Lakshan Sadakan. Chaturanga De Silva looking to drive, but gets the outside edge. How he wished he had a slip fielder there to have taken another wicket. Sadakan was successful in his first over, picked up a wicket of Milind Sirivardhana with a darter that came into Sirivardhana. This time once again prizing the edge of Chaturanga Lakshan. Sadakan has copped some criticism lately, Damit, but a tournament like this will do a world of good for him. Yes, he didn't play that T20 series against India. That's very good running there. Dasun Shanaka and Chaturanga De Silva, what they did correctly, they ran the first one hard.
gave that pressure back onto the field. Ramesh Mendy's there at long on. Should have stopped it. Been a bit scrappy with fielding. SLC Greens. This is the time, Sami, they cannot afford to give the leeway to the Greys. They need to capitalize that early start, that heap of wickets which fell. They let Dasun Shanaka settle down. He'll punish you in the end. We know how good he is. Indeed, I'm quite impressed with Ashan Priyanjan's captaincy. He's rotated his bowlers quite well, actually. They've another slog swing by Chaturanga de Silva. Did it go straight to the fielder? No, it doesn't. Into the gap between the fielder at deep square leg and mid wicket. Another boundary to the Greys. 81 for 4. Now these two have the ability to be able to run away with this game and get Greys up to that 150 plus score that they're looking for. We've just talked about how good Ashan Priyanjan has been with his bowling changes, but it is up to the bowlers to ensure that they bowl the right deliveries. It wasn't a bad one, this one from Sandakan, but a good shot from Chaturanga. Oh, that's a sign of spin. First sign of it, actually, in the whole day. I thought he slowed it up pretty well there, Sandakan. 7 4s and a 6 only in this inning so far. That's one thing they've done well, haven't they, the Greys? Despite not running away with too many boundaries, they have been able to hit those balls in the gap and cross over for singles, constantly ticking the scoreboard. 12 overs completed, 82 for 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැබ්බුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com එකකින් ඔබ වෙතට. This is the Dialog-SLC T20 Invitational League, put together to identify upcoming and young T20 talent as we prepare for that series against South Africa, who will be visiting us first week of September. And then, of course, the most important event, the World Cup, the World T20, which we have been champions of once in 2014. Dasun Shanaka and his men will be looking to repeat history. And to do that, Suminder Lakshan, the current bowler, is someone the selectors are looking at as a potential spinner that can make it into the team, someone who is going to be a like one in the Hasaranga. They'll be looking to get to that 161 mark or somewhere around 153. Samir, that will be the target Dasun Shanaka will be aiming. That was close. Dasun Shanaka has a tendency against the wrist spinners. That's why Ashan Priyanjan is persisting with his wrist spinners. Let's look at that again. It wasn't a bump ball. It seemed like a bump ball to me. I don't think there was a catching opportunity. But either way, as you said, Dasun Shanaka is sometimes uncomfortable against good quality wrist spinners. Reverse sweep. Straight to the fielder, unfortunately. Seems like Chaturanga de Silva will be the one who wants to make a go for it, whereas Dasun Shanaka will play the anchor role. That's one thing that we've seen from the Greys. They've tried to play that big shot, and in doing that, they've lost their shape, haven't been able to play those conventional shots with a straight bat. As Gamani was saying earlier, they could be better off playing those straight bat shots and making sure that those go to the boundary rather than playing those unconventional shots. Suminder Lakshan haven't played for Sri Lanka yet, but he was called up to the squad against the Indian team. Didn't play a match, but pretty sure the selectors, as you correctly said earlier, Sami, looking a closer eye on Suminder Lakshan, what he can do.
especially as a shadow player for Wanidu Hasaranga. 13 overs completed. Grace 87 for 4. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම. Batting first, the Greys have slowly made their way to 87 for 4. They would have been obviously liked to be over 100 at this stage, but lost a few wickets together, and that has kept Dasun Shanaka and Chaturanga de Silva in the middle, stitching together a partnership to try and set up a base to be able to launch towards the end. Speaking of setting up a base, the Papare.com has been working extremely hard over the last week in ensuring that we're able to bring you this live and exclusive pictures, ball by ball action of this league. Damit Veerasinghe, who is obviously a big part of how putting this together. Must have been a lot of hard work for you, Damit. Satisfied that we're finally able to do this? Of course, yesterday I thought we'll miss the first 2 games, but good to see cricket being played. Not easy with the current situation. Special thanks to Sri Lanka Cricket. They've been the front runners in setting up this competition along with Dialog, partnering up. Very important stage for Sri Lankan cricket just after that triumphant win against India. Before we take on South Africa, Chaturanga de Silva. Still another misfield. Mahela Udavatta, the experienced campaigner. Nevertheless, 2 runs for SLC Grace. Slowly accumulating some runs here. Samir. Yeah, what they should try and do is watch off Sandakan, because he's been quite threatening in the 2.5 overs that he has bowled. And this is the format for him, isn't it? T20. Another single. This is what they look to do. Again, another mishap in the field. Now, this is something they'll have to address the greens as the tournament goes on. They don't want to allow the batsmen to convert the singles into twos, because in T20, every run matters, doesn't it? You have to be extremely sharp on the field. You can't afford to give away easy singles, easy runs to the batsmen. So, as I was saying, Sandakan is someone they'll want to watch off and then target the other bowlers that will end up in those last 5 overs. Having said that, Dasun Shanaka says, Samir, keep quiet. I'm going to go behind Lakshan Sandakan, and exactly right behind him for a 6, a huge one. Much needed one for SLC Grace. Came down the pitch. Look at that bat swing, Samir. Perfect. Excellent stuff from the Sri Lankan captain and the SLC Grace captain, Dasun Shanaka. He moves on to 32 with that 6, the second of this innings. This is what we didn't see much during that Indian series, but hopefully in the upcoming South African series and the T20 World Cup we'll see more. And he will be facing a bowler very similar to Sandakan, Tabraiz Shamsi, the current #1 ICC T20 bowler. Left arm Chinaman again, obviously slightly different in the way he delivers the ball to Sandakan. But I really believe that Sandakan's actual format is T20 and not ODIs. Can be very effective with those variations. Doesn't love the batsman to set. Once again, they're looking to go for a double. Will that be a close call? No, it isn't. Lovely running there between Chaturanga de Silva and Dasun Shanaka. They've really put the fielders under pressure and haven't allowed them to settle down and make those easy saves. End of another over. 14 overs completed. Grays are slowly picking up their scoring rate. 98 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. Here's that last delivery, Samir. Look at that running between the wickets. But first of all,
Dasun Shanaka found that gap perfectly, bisected that field. 2 easy runs. Here's Lahiru Kumara, probably Sri Lanka's fastest bowler presently, but he has been out of international cricket for some time due to injuries. It's a very good comeback for him this tournament. Yes, he'll want to get in the mix of things, and he's had an impressive start today. That first over bowled a beautiful bouncer to get rid of Kamil Mishara. Kamil Mishara didn't have any answer to that except to edge that to the first slip where Pathum was out. Really good catch. And here Lahiru Kumara, we will see what he has learnt and what he has in stock in terms of his death bowling, because right now that's what he needs to do. He needs to contain these batsmen from getting away with this game. It'll be interesting to see what he has. Dasun Shanaka striking at 141. Just 2 sixes and a boundary, but still he has been playing brilliantly just like that. That's his second boundary. Exquisite timing there. Samir used the pace efficiently. Brilliant batting by the SLC Grays captain Dasun Shanaka. Found the gap to perfection, didn't he? There was a point fielder. He knew that the extra cover was much squarer, much wider, and he just had to make sure he opened the face of the bat at the right time, and that just beautifully went past the fielder there. And this should be a good battle. Lahiru Kumara, express pace, looking to make a comeback into the team against someone like Dasun Shanaka, who wants to get among the runs, who has been out of form. This is going to be a good battle the next couple of overs against these two cricketers, Lahiru Kumara and Dasun Shanaka. Change in the field by captain Ashan Priyanjana. Samir bringing that third man into the circle. He's pushing himself back to long off and then pushing that mid-wicket fielder to deep mid-wicket, bringing that deep square leg fielder back into the circle. Probably a short delivery. Oh, this is beautiful batting from Dasun Shanaka. Slower delivery by Lahiru Kumara, but it had that width, what he needed. Not sure exactly what Lahiru Kumara was thinking, bowling that slow one outside the off stump. Any batsman could have hit that in the gap between third man and point. With the field setup that he has, with the deep mid-wicket and the long off, I was thinking it might be a bouncer or a block hole delivery, but a slow ball just outside the off stump is enough for someone like Dasun Shanaka to just find that gap between those two fielders. And having said that, third man goes back down to the boundary, and in comes the deep mid-wicket fielder at on the 30-yard circle. But the deep square leg fielder is going down. So let's see what Lahiru Kumara has in mind. Full and straight to the fielder at long off. This time it's just a single. Dasun has batted beautifully. 42 of 26, 43 of 27 now. And after losing that fourth wicket at 61, Grays have now recovered well at 108 for 4. These two have added 47 runs of just 32 deliveries. That's really good work from Chaturanga De Silva and Dasun Shanaka to revive this SLC Grays innings. Now, after the completion of this over, they'll have 30 deliveries, 5 overs to get to that 160 target. Oh, makes way, tries to pull that, but Lahiru Kumara decides to follow him. Chaturanga De Silva not getting any bite onto that, but he's played a very good supporting role here with Dasun Shanaka. He's made sure he's got off the strike, hasn't got bogged down. That's the batting card by SLC Grays. Kamil Mishara, Minod Bhanuka, Nuwanidu Fernando, both Nuwanidu and Kamil, youngsters, would have wanted to make an impression, unfortunately missing out on that. Minod Bhanuka did get a decent start, but he too got a good delivery to get out LBW. And now it's Dasun and Chaturanga who are doing a very good repair job for the Grays. Short once again. Lahiru Kumara has decided that that's the length he's going to go for against Chaturanga De Silva. End of the 15th over, 109 for 4. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 194යි. Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව කණ්ඩායම් 4කින් සමන්විතයි. විශේෂයෙන් ලැබෙන තරඟ සංචාර සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සවිබල ගැන්වීම නැත්නම් සූදානම් කර ගැනීම බලාපොරොත්තු ඇතිවයි මේ සංවිධානය කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ සංවිධානය කරනවා ඒත් එක්කම ඩයලොග් මේ සඳහා වන බරපැන දායකත්වය සම්පාදනය කරනවා. හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බල ගැන්වීම අනාගත ක්‍රිකට් තරු නිර්මාණය කිරීම උදෙසා ඩයලොග් කරන විශාල කාර්යභාරයන් අතර තවත් දැවැන්ත එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඩයලොග් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා නිල අනුග්‍රහයක ගත්තේ දැන් අවුරුදු 10කට වඩා කාලයක් සම්පාදනය කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒ ඉතාමත්ම වටිනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් උන් කරන දායකත්වය. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ඇතිදා විතරක් නෙවෙයි ක්‍රිකට් නැතිදා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් හොඳ ආන්න ස්විප් පහර කෙලින්ම ඉහළගෙන ඔඩ පන්දුවක් හැටියට ක්‍රිකට් කලාපයේ පහසුවෙන්ම රැක ගන්නවත් සමගම බිඳ වැටෙනවා. පස්වන කඩුල්ල දෙවියන පිටිකරුවා චතුරංග ද සිල්වා ලකුණු 23ක් ලබා සිටියේදී පිටියෙන් නිවතට. සුමින්ද ලක්ෂාන් ප්‍රතිඵල සහිතයි ඔහුට. මේ තමයි ඒ දැවියෑම. ඒතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. ඒ පහරට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් යම්කක් දුරට ඔහුගේ පන්දුව හිතුවට වඩා වේගයෙන් පැමිණියා කියලා හිතනවා. සහ පිත්ත මදක් හැරී තිබුණා. එහි පිට අග්‍රේ නැත යටි අග්‍රේ දේශ පන්දුව වැදුනේ. පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සමුවාෂාන්. චතුරංග ඩිසිල්වා දෙවියනවා ලකුණු 23කට 109 කඩලු 5යි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නෝ පිටිකරු පුලින සිරිවර්ධන විය යුතුයි දිනේෂ්. නමුත් පුලින තරංග පුලින තරංග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගී තිබූ අවස්ථාවක තමයි මේ කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ. දසුන් ශානක ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ කනගාටුවට පත් වුණා චතුරංග ඩිසිල්ලාගේ දැවියෑමත්. හොඳ තීරණයක් දඟපන්දු යවන්න කැඳවීමට නායකයාගේ. පැහැදිලිවම තව පාදංග පන්දු යවන්න ශානකට දැන්. ඔහු දන්නවා දැන් දසුන් ශානක මත පැවරෙන වගකීම අතිශය විශාල එකක්. ඔහු ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මොකද ඔහු තමයි මම මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම මේ මොහොත වන විට සිටින ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඒ බව හොඳින් ප්‍රකට කළ යුතුයි. සහ ඔහුට එය කළ හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා නායකයා. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ්. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ කමිදු මෙන්ඩිස් උපයෝගී කරගෙන නැහැ මේ ඉනිමේදී පන්දු යැවීමට. කමිදු කැඳෙව්වා. රමේෂ් කමිදු මෙන්ඩිස් හැබැයි නේද එකක් අශාන් ප්‍රියංජන්ට ඉන්න ඕන තරම් පන්දු යවන්න. ඔහුට තෝරා ගන්න දේවල් වැඩි. මෙන්න දැන් නැවතත් පුලින තරංග තමන්ගේ දෙවන පන්දුවට හොඳ ස්ථානගත කෙරේවා. පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක්. තමන් මුහුණ දෙන දෙවන පන්දුවටම මෙවැනි පහරක් එල්ල කිරීම පිටිකරුවෙක් තමන් පිළිබඳව තියෙන හොඳ විශ්වාසය තහවුරු කිරීමක් බඳු පහරක්. පුලින තරංග 45යි ඉනිම් 36යි වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 59ක් නොදෙවි ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක්. LPL තරඟමාලාවට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයෙක් පුලින තරංග. කද්දේල කළ පහර පුලින හොඳ තැනක් හොඳ පන්දිතයක් හොඳ පන්දුවාරයක්. නිමව දකින 16 වෙන්න 112යි SLC ග්‍රේස් කණ්ඩායම කඩලු 5කට.
බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය අද Dialog-SLC ආරාජිත 20 ක්‍රිකට් තරගමාලාව වෙනුවෙන් සම්පාදනය වී තියෙන අපූර්වත්වය පැහැබර හිරු රැසක් දවස පුරා මේ ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 112යි කඩුළු 5යි විශේෂයෙන් ඉෂාන් ජයරත්න කැඳවනවා දැන් පන්දුව සඳහා. මම මේ විශේෂයෙන් කියා කතාව පටන් ගත්තේ දැන් ලංකාවේ පළමු පෙළ නැත්නම් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ හෝ මේ ආකාරයේ දේශීය තරඟ සජීවීව දැක බලා ගන්නට ලැබෙනවයි කියන එක සෑහෙන වැදගත්. මොකද කලක් තිස්සේම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි තරඟ අත්දකින්නට අත්විඳින්නට ඒ ක්‍රීඩකයෙක් ජාත්‍යන්තර තරඟයකට ඇවිල්ලා තරඟ වදිනකොට තමයි ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂකින් ඔවුන් තරඟ වදින ආකාරය දකින්නේ. පැතුම් නිස්සංක වැනි ක්‍රීඩකයෙක් පවා ඔහු කලින් දේශීය තරඟ බිමේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය බොහෝ දෙනෙක් දැක තිබුණේ නෑ. වේගය අඩාල කරමින් ප්‍රථම පන්දු වාරයට ගමන් මගට අවතීර්ණ හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් එවරත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් ඒ උත්සාහය ආපතේ ගිය ආකාරය පන්දුව හතර සීමාවේ ස්පර්ශ වනවා අයවර. විනිසුරු විමසීමක් කරනවා අයවර. පැතුම් නිස්සංක තමයි පන්දු රැකීමේ කරමින් හිටියේ. මේ වතාවේ නම් හොඳ උත්සාහයක්. හැබැයි පෙර වතාවකදී නම් තමත් අවාසනාවන්ත පන්දු රැකීමක් අප දැක්කා වගේ. පළමුඩ පන්දු රැක ගැත්තෙත් ඔහු තවා ගැනීම සඳහා කමිල් ඉෂාන් ජයරත්න පැතුම් විශේෂයෙන් දර්ශන ශානක මාබ දකිනවා මේ පොයින්ට් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතර දැන් ස්ථානගත කිරීම අවස්ථා කිහිපයකදී හොඳින් කළා. ලහිරු කුමාරට එරෙහිව මීට පෙර ආතුව ජයරත්න නැවත ඒ නම් තෑග්ගක්. ඒ තෑග්ගත් සමගින්ම තමන්ගේ ආර්ධ ශතකයට අවතීර්ණය Dialog-SLC Invitational T20 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය දර්ශන ශානකගේ පිත්තෙන්. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් ස්ලෝ බෝල් බවුන්ස් පන්දුවක් තමයි යැවීමට උත්සාහ දැරුවේ ඉෂාන් ජයරත්න අවස්ථාවේදී. නමුත් එය අර සෑහෙන්න මැද කෙටි දසුන් ශානකට ඕන තරම් වෙලා තිබ්බ කොහෙටද මට මේක ගහන්න ඕනේ කියලා. හොඳ තෝරා ගැනීමක් ඔහු දැක්කා. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා යාරතියේ සීමාවෙ සිටිනවා. මං එහෙනම් මිඩ් ඔෆ් උඩින් යනවා කියලා කිව්වා. ඒ පන්දුවට නම් ලකුණු 6ක් මිස වෙන කිසිවක් සෑහීමට පත්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. පොයින්ට් එක තමයි පන්දුව. නමුත් වේගයෙන් කඩුළු අතර දෙවියා. හොඳ කඩුළු අතර දෙවියාවක්. ඉතාමත් හොඳ කඩුළු අතර දෙවියාවක්. මේ අවස්ථාවේදී මම දකිනවා ඉෂාන් ජයරත්නගේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් දිනේෂ් පිටිය සකසා තියෙන ආකාරය බැලුවොත් ඔහුව ඔෆ් සයිඩේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම 5 දෙනෙක් දැන් ක්‍රීඩා යොදවා තිබෙනවා. නමුත් ඔහු ෂෝට් පිච් පන්දුවක් තමයි යොදවන්න හදන්නේ දසුන් ශානක. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා සිටින ස්ථානය දුටු විගස මම හිතන්නේ ඒක හොඳ උපක්‍රමයක් කියලා. අද කොහොමටත් බොහෝ ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ පායින් දෙසින් ක්‍රීඩකින්ව ඈතින් රඳවා පන්දු රකින්නන්ව ඔවුන් පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයට නෙමේ බොහෝ විට පන්ති යැවේ. ඒ සකසා ගත යුතුයි. නිවැරදි කරගත යුතු. ඉතාමත් ප්‍රබල අත්තරදී. ක්‍රිකිරීම මොනරම් සම්මෝ එවර පන්දු නවතා ගත්තා. 4 සීමාව අභියස සමෝෂාන් කලකට පෙර ආතුව තරමක් මහත දෙහත ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් වර්තමානයේදී විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ශරීරය පිළිබඳව සෑහෙන හිතන්නට සිදු වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එහි ඉතාමත්ම හොඳ සාක්ෂියක් සම්මු. හැබැයි සම්මු මේ වෙනස සිද්ධ කළේ මේ මෑත කාලීනවමත් නෙවෙයි. බොහෝ දිනට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ පැයට නෙවෙයි සමාවෙන්නේ. කිලෝමීටර් 2 අභියෝගය. බම්ප පන්දුවක්. ශානක බලා සිටියා විනිසුරුගේ සංඥාව වෙන එකක් වේද කියලා. ඒ තමයි සංඥාව මේ T20 තරගයක එක බවුන්ස් පන්දුවක් පමණයි ඕවරයකට යවිය හැක්කේ. එයත් උර හිසට ඉහලින් හිසට පහතින්. ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි.
මොකද ඒක හොඳින් කළමනාකරණය කරගත හැකි ජිරාෆ් කෙනෙක්ට වගේ දිග වගේ පන්දු යවනවා. මොකද එතන ලොකු හිදසක් තියෙනවා. නමුත් පිටිකරුවෙක්ට ඒක පහසු නෑ. ඒ නිසා තමයි පන්දු යවන්නෙක් සෑහෙන හැදෑරීම් කළ යුතු තිබෙන්නේ. ජාරතගේ හොඳ පන්දුවක් එවරන. නරක පන්දු දෙකකින් ගමන් මගට අවතීර්ණව හොඳ පන්දු දෙකකින් පන්දු වාරය කරන. නිමාව 17 යන 125යි කඩලු 5කට. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ලසුන් ශානක ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරා 6 පහරකින් ලකුණු 55ක. මේ තමයි ඔහු ලබාගත් අර්ධ ශතකයේ 4 පහරවල්, විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ කට් පහරවල්, ඒ වගේම ලොන් ඔන් උඩින් 6 පහරක් කෙල්ල කරා. ඔහු නිවැරදි පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් දිනේෂ් පන්දු විශේෂයෙන්ම ඔබ පවසා සිටියේ පොයින්ට් හරහා ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් මැනවින් සිදු කරා මේ අර්ධ ශතක ලබාගෙන. මේ තමයි අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ආකාරයේ දුර්වල පන්දුවකට 6 පහරක් ලබා ගැනීම. 6 පහර 3ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. ඒවා ඕනෑම පිටියකදී 6 පහරවල්. ඒ තරම දැවැන්ත ප්‍රබල ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ශ්‍රී ලංකා දේශීය තරඟ බිමේ ඉනිමකදී වැඩිම 6 පහර සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන්නේ ඔහු එක් ඉනිමකදී 6 පහර 13ක්. 6 පහර 13ක් කියලා කියන්නේ ලකුණු 78ක්. ගණන් හොඳ. ලහිරු කුමාර මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරේ ලකුණු 21ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ වෙනකොට කඩුල්ලක් දවාගෙන. ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත වෙනවා. රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. වේගයෙන් 4 සීමාව වෙත ඒ ලකුණු 4ත් දසුන් ශානකට. ඉතාමත්ම නැවතත් ස්ථානගත කිරීම තමයි වැදගත්. යෝක පන්දුවක්ට තමයි උත්සාහ කරේ ලහිරු කුමාර. ඔහු අන්තයේ මාරු කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා දිනේෂ් මේ අවස්ථාවේදී. ඔහු කලින් පන්දුවේ අපි විස්තර ਵਿਚාරයේ ගෙනෙන අන්තයේ සිට දැන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය නැත්නම් ක්‍රීඩාගාරයේ අන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. පළවෙනි පන්දුවේම ලකුණු 4ක්. අශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුව වෙතට ආවේ තරමක් මන්දගාමීවද? මොකද පන්දුව අධිවේගී ඔහු පැමිණේ මන්දගාමී. මට වෙන්නේ හැඩක් වෙනවා. ග්ලයිඩ් කිරීමක්. හොඳ පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. අප තවමත් දුටු එන අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් කඩුල්ල දෙසට කඩුල්ල වෙතටම පන්දු යොමු කිරීමක් සහ සමහර අවස්ථා කිහිපයකදී අපි දැක්කා කොහොසි එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නෑ බොහෝ අවස්ථා කිහිපයකදීම. නව යෝන් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ මේ අවුරුදු 20 ගණන් වල පසු වුණ ක්‍රීඩකයන්. අනිවාර්යයෙන්. පුරින තරංග කළ යුතු දෙයක්මක් තමයි දැන් දසුන් ශානක ඔහුට ඇවිත් පැවසුවා යම් දෙයක් එකක් දාලා මට දෙන්න. මේ ක්‍රියාපවන්නේ 18 වන පන්දු වාරයේ මේ පන්දු වාරයේ සමගම පන්දු 16යි තව ඉතිරි වී තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු පුරුවක් දැන් 130ක්. ෆ්ලික් කිරීමක් ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙතට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම එතන. පුරින තරංග ක්‍රීඩා පිටියට PVC මේ සමග ඔහු යම් කිසි කොන්ෆිඩන්ස් එකක් පෙන්වනවා දිනේෂෝගේ පිටිහරදී. විශේෂයෙන් ඔහු මුහුණ දුණු දෙවන පන්දුවේදී මේ එල්ල කළ ඩ්‍රයිව් පහර ලෝෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුවන්නගේ හිසට ඉහළින් හිතාමතා සැලසුම් කොට ස්ථානගත කළ පහර ඔහුගේ විශ්වාසය පිළිබඳව අපට යම් සංකිරීමක් ඉදිරි කළා. පොලින දෙදෙනා අතර සමන්තාවයේ පන්දු 14කදී ලකුණු 23ක්. එයින් වැඩි කොටසක් දශුන් ශානකගේ පිටෙන් ග්ලයිඩ් කිරීමක්. ඒ වර කඩු රකින්නගේ හිසට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා කියලා කියන එක. ඒක කොහොමද ඔහු සැලසුම් කරන්න ඇත්තේ ඔහුගේ හිසට ඉහළින් නොවේයි. නමුත් පිටිමිටෙන් හෝ අවසන් ප්‍රතිඵලයේ විය යුත්තේ ලකුණු 4ක්. මේ 20 තරඟයක් දිනේෂ් මෙවැනි පහරවල් බොහෝ විට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහුගේ අවශ්‍යතාවයේ තිබුණේ ස්ලිප් පැත්තෙන් පන්දු යොමු කරන්න. නමුත් එය හිතුවට වඩා අඟ තුලට පන්දුව ආවා ලහිරු කුමාරගේ. නමුත් ලකුණු 4ක්. ඔව්. ඔහු හිතුවේ පන්දුව Tamanට ඈතින් එයි කියලා. පස්සේ තමයි ඔහු දැක්කේ අර ත්‍රිවිල් වල සටහන් කොට තිබෙන පූර්ව වගේ එකක්. ඔබ එනවා ළඟ වැඩි. ඔහු නමුත් දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. ඔහු පිට යොමු කළා. ඊට පස්සේ ඔබ ගියා ඉහළ වැඩි. ඒක කියුනේ කඩුරු රකින්නාට. හැබැයි අතරතුරේදී පන්දු යවන්නාට නම් කියුනේ මට ඒක කියන්න බෑ. 136යි. වේගය දාලා කළා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර.
2020 ක්‍රිකට් තරඟවලදී විය යුත්තේ මෙයයි. ඒ කියන්නේ හැම නිතරම හොඳම තැනට පතිත කරනවාම කියන එකක් නොවේ. නිරන්තරයෙන් පන්දු මිශ්‍රණයක් තිබිය යුතුයි. මොකද ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුවකට පවා 6-5ක් එල්ල වෙන්න තියෙන අවධානම සෑහෙන වැඩි 2020 ක්‍රිකට් තරගයකදී. ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ ලහිරු කුමාරගේ අවසන් පන්දු ඕවරේ. ඔහු ලකුණු 21යි ලබා දී තිබුණේ කලින් පන්දු ඕවර 3 අවසානයේදී. ඔබට පෙනෙනවා විනිසුරුවරයෙක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිස්සාවරණයවත් ඒ කියන්නේ කැප්ටොප්පිවත් බාරගන්නේ නැහැ අනිත් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. මෙන්න දසුන් ශානක. මේ ශානකගේ මුද්‍රාව මනරම් ලෝකේ කොහේ එල්ල කළත් එය 6-5ක්. මේ ඔහුගේ ඉනිමේ වාර්තා වන 4 වන 6-5. පන්දුවර 18ක් අවසන් 143යි කඩලු 5යි තරගයේ ප්‍රතිමින් පන්දුවර පහර දෙන SLC ග්‍රේ කණ්ඩායම. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. සෙවනැලි දිගුව ඇඳෙන හැන්දෑව අවතීර්ණය පල්ලකැලේ පිටියට මේ තමයි පෙර පන්දුවේ ලබාගත් 6 පාර. දිගු 6 පාරක් 4වෙනි 6 පාර දසුෂාන. ඒ වගේම ලහිරු කුමාර පන්දුවර 4යි කඩුළු 1යි ලකුණු 39. ඔහුගේ එම පන්දුවරෙන් ලකුණු 18ක් ලබා ගන්නවා. සහෝගේ අර කියන ෆිගර්ස් වලට පොඩි හානියක් පැමිණියා. හොඳ පොඩි පන්දුවර 3කට ලකුණු 21යි 4 වෙනි නිමාවන විට 39. 7ක වේගකින් ඔහුට එරෙහිව ලකුණු ලබාගෙන තිබුණා. 2020 තරගයකදී හානියක් නෙවෙයි. දැන් අවසන් වන විට ලක්කම කියවෙන්නේ පන්දුවරයකට ලකුණු 10ක්. විශාන් ජයරත්න කැඳවා තිබෙනවා 19 වෙනි පන්දුවරේ යැවීමට. ඉතින් අපි බොහෝ විට දැන් අවසාන පන්දුවරය දඟ පන්දු යවන්නෙකුට තමයි බාර දෙන්න වෙන්නේ අෂන් ප්‍රියංජන්ට. ඔහුට තිබෙනවා ලක්ෂාන් සඳකයන් සතුව එක් පන්දුවරයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට පන්දුවර 2ක් යැවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට කව තෝර ගනීද අවසාන පන්දුවර. මේ තමයි සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 34යි. එයින් පන්දු 17කදී 11ක් පුලින තරංගට 23ක් දසුන් ශානක. හරියටම 200ක ප්‍රහාරක වේගයක් තිබෙනවා මේ දෙදෙනා අතර සමතතාවේ. පන්දු 17යි ලකුණු 34යි. ජයරත්න ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙතට ලක්ෂණ සඳකෙන් අද බොහෝ ක්‍රීඩකයන් එකවර පන්දු රැක ගත්තේ නැහැ. ප්‍රථම උඩ පන්දුවේ සිටම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ තව කරන්න සෑහෙන gedara වැඩ තිබෙන බව නව යොවුන් ක්‍රීඩකයනි ඔබට නිහඬවම කියා පාන අවස්ථාවක්. තරංගාවලිය යද්දී මේ හරියයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමු දිනේෂ්. අද පළවෙනි තරංගයේ පොඩි chance එකක් දෙනවද? මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පළවෙනි තරංගය නෙමෙයි මේක. එනිසා එහෙම ඉඩක් නැහැ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකයන්ට. පැඩල් කිරීමක් පාන්දුව නිසි ස්ථානගත කිරීමක් මනරම් පහරක්. මේ තමයි අපි කිව්වා පන්දු යවන්නෙක් නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ පන්දු යැවීම වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි පිටිකරුවෙක් නිරන්තරයෙන්ම විවිධ පහරවල් කරා යා යුතුයි 2020 ක්‍රිකට් තරගයකදී. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම දක්ෂ තීරණයක් දසුන් ශානකගෙන් පැඩල්ව ඌ දැක්කා ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා යම්තාක් දුරට වයිට් ෆයින් ලෙග් කරා පෙරගෙනවා. ඌ දැක්කා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් හොඳම තැන තමයි මෙතන. නමුත් නරක පන්දුවක් නම් නෙමෙයි. ඕනෑම හොඳ පන්දුවක් වුණා නරක පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව විශේෂයෙන්ම 2020 ක්‍රිකට් තරගයකදී පිටිකරුවෙකු සතුව තිබිය යුතුයි. දසුන් ශානක ඒ හැකියාවෙන් සන්නද්ධයි. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. පෙර පරිදිම එවරනාම ඉෂාන් ජයරත්නට හිතාගන්නට බෑ මේ කුමක්ද සිදුවෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් උපාය දන්නෝ අපාය නොවැටෙත් කියන්නාසේ උපාය භාවිතා කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් මේ වතාවේදී දසුන් ශානකගේ පිත්තේ. ලෝ ෆුල් ටොස් තමයි ඔහු යැවීමට උත්සාහ කරේ ඉෂාන් ජයරත්න. නැත්තම් යෝක පන්දුවක්
දසුන් ශානක ඉෂාන් ජයරත්නට වඩා මම හිතනවා මේ අර අපි කියන thinking method එකෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා. මානසිකව සැහැණ ඉදිරියෙන්. මොකද ඔහු පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන විදිහට ඔහු දන්නවා Tamanට එරෙහිව ඔහු පන්දු යවන්න සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද. ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දු රකින්න 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. point backward point extra cover. එවර නීති විරෝධී පන්දුවක්. ඇයි ලකුණක් ලබා ගත්තේ කියලා මට සැකයක් වෙනවා. මොකද ෆ්‍රී හිට් වාරයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඒ දැන් ලැබෙන්නේ පුලින තරංගට. සහ දැන් ඕනනම් පන්දු රකින්න වෙනස් කළ හැකි. මේ සියල්ල කළ හැකි. දර්ශන් ශානකේ අන්තයේ හිටියා නම් මේ කිසිවක් කරන්නත් බෑ. සහ දර්ශන්ට මීට වඩා ඒ කියන්නේ මේ වෙනසක් කරන්න බෑ මේ පන්දු රකින්න මොහු වමත් පිටිකරුවෙක් වුණොත් පමණයි නේද දිනේෂ්. එහෙමද? මගේ මතකයේ තාමත්ම ලොකු නෝ බෝල් එක. ඒක මොහමඩ් අමීර් මොඩල් එකේ නෝ බෝල් එක. හැබැයි එහෙම එකක් මේ එහෙම කාරණාවක් මේ මොහොතේ හිතේ තියාගන්න එපා. ඕනෑම මොහොතක අත්‍යර්දීම් වගේම මේ වගේ පාවැරදීම් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී අත්‍යර්දීම් වලට වඩා පන්දු යවන්නට තියෙන බරපතලම එක තමයි පාවැරදීම්. මොකද දැන් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක්. ඒත් එක්කම ඔබ කිව්වා හරි පන්දු රැකීමේ වෙනසක් කර හැකි. ඔව්. සැබවින්ම දර්ශන්ට හිතන්නට තිබුණා මේ මොහොතේදී ඒ අවස්ථාව පරිහරණය කළ යුතු තිබෙන්නේ කවුද කියලා. ලකුණු 170ක්. හැබැයි ඒක එහෙම වුණොත් එය ප්‍රබල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ පිටියේ ඉනිමක සාමාන්‍ය ලකුණු 160ක්. වැඩිපුර ජයග්‍රහණත් අත් කරගෙන තිබෙන්නේ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම්. දිවා රාත්‍රී තරඟවල වෙලව සවස 4යි. මේක දිවා තරඟයක් හැටියට තමයි යන්නේ. නමුත් විදුලි ආලෝකයේ අවසාන භාගයේදී එන්නට නියමිතයි ඒවි. මොකද ඔබ දන්නවා මේ මහනුවර කඳුඩර රාජධානියේ මේ දිනවල තරමක් ඉක්මනින් කළුවරට අවනතයි. දසොන් දසුන්ගේ උත්සාහය නැවතත් මෙවැනි පහරවලට මොන වගේ නම්ද යොදාගන්නේ? ඔබට කැමති නමක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තාම මෙහෙම මේකට නමක් නෑ. ක්‍රිකට් පොතේ නෑ. ඒකින්ද ඔබේ හිතේ හැටියට නමක් පොතට එක්කව කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පැඩල් ස්වීප් කියනවා රැප් කියනවා ෆ්ලැප් කියනවා ඉතින් විශේෂ එක විවිධාකාර නම් භාවිතා කරනවා දිනේෂ්. ටිල් ස්කූප් කියනවා. ලකුණු 75යි පන්දු 38කදී දර්ශන් ශානක. නැවතත් එකවර පන්දු රකින්නේ නැහැ ඉවරත් සඳකැන්. පන්දු කෙලිම ලෝන් ඕෆ් කලාපයට එන්නේ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්. ඒ සමගින් නිමව දකිනවා ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු වාරය. ඒ 19 වෙන්න 157යි ග්‍රේ කණ්ඩායම. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. එකසිය 57යි කඩලු පහයි. ඔබ කිව්වා වගේම නැවතත් පන්දු රැකීමේ යම් දුර්වලතාවයල් අපි දකිනවා. 170ක බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයම රඳවා ගත්තොත් අවසාන පන්දුවර සම ලක්ෂාන් සඳකයන් තමයි කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහුගේ අවසාන පන්දුවර 3යි එක කඩලයි ලකුණු 24ක් ලබා දී තිබෙන. බලමු කුමක්ද වෙන්නේ කියලා. පන්දුවර පහර දෙන්නේ පුලින තරංග. ඔව් ඒ නිසා ලක්ෂාන් සඳකයන්ට යම් සැනසීමක් මේ මොහොතේදී දැනෙනවා ඇති. ඔහු උත්සාහ කරයි බොහෝ විට තමන්ගේ මේ අන්තයේ ඔහුවම තබා ගන්නට හැකිනම් කියන සන්තුෂ්ටිය වින්දනයේට පිටිය සම්පූර්ණයෙන්ම විසිරුව හැර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. හතරේ සීමාව ආබීස පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක්. ලක්ෂණ සඳකයන් චයිනමන් පන්දු යවන්න. පුනස් කිරියන්තේ. පුලින තරංග දන්නවා මේ මොහොතේදී Tamanගෙන් විය යුතු මූලිකම කාරණාව කුමක්ද? ඔහු ඒ රාජකාරිය ඉටු කළා. සඳකයන් දසුන් ශානකට එරෙහිව හොඳ සටනක් මේ අවස්ථාවේ.
පැහැදිලිව. බලමු ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂින් දෙකක් එකිනෙක මුණ ගැසෙන අවස්ථාව. හැබැයි ඒ අධ්‍යක්ෂින් අරගෙන බැලුවාම ලක්ෂණ සඳකයන්ට තිබෙන අධ්‍යක්ෂින් සම්භාරය වැඩි දර්ශන ශානකට වඩා. KT පන්දුවක් පන්දු වෙනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් හරවා පන්දු පහර අධ්‍යක්ෂින් වලට හැමදාම ජයග්‍රහණය කළ නොහැකි බව වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට වන මොහොතක් සහ අධ්‍යක්ෂින් ලක්ෂණ සඳකයන් මැනවින් පරිහරණය කරනවාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය. තාමත්ම නරක කෙටි පන්දුවක්. ගොඩක් වේගෙන් යැවීමට උත්සාහ කර පන්දුවක් දිනේශය තමයි මම හිතනවා පන්දුව කෙටිවීමට බොහෝ බලපෑ හේතුව. තමන්ට එරෙහිව මුහුණ දෙන පිටිකරුවා පිළිබඳව අනියත ජම් කාරණාවක් හිතේ තබා ගැනීමේ අවාසිය. මෙන්න හොඳ පන්දුවක් එක ලකුණක්. ලක්ෂණ සඳකයන් T20 ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වලත් යම් තාක් ඉහළ මට්ටමක සිට පන්දු යවනවා. කෙසේද පන්දු තුනකදී තවමත් ලකුණු 8යි. පුලන තරංග ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ මේ කාරණාව නොවේ. මෙවැනි මොහොතක එල්ල කළ යුතු අවාසනාවන්තව පහරක්. එහි ප්‍රතිඵලයේ එහි අනුට ප්‍රතිඵලයේ විදින්නේ කණ්ඩායමේ නායකයා දර්ශන ශානක පිටින් ඉවතට නාගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඔහු තමයි මේ ලකුණු 165ක් වෙනි බරපන්තියක් ඇති ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කිරීමේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම කාර්යභාරය ඉටු කළ ක්‍රීඩකයා. මේ තරම් ඉඩකඩ තිබියදී පුලන තරංගගේ පහර කෙලින්ම පන්දු යවන්නාගේ අතර ඔහු දන්නවා මේ මොහොතේදී පිටි අනෙක් අන්තයේ ඉන්න දර්ශන ශානක ලකුණක් බලාපොරොත්තු වෙන. කෙසේ වෙතත් ශානකගේ ඉනිමෙන් නිමාව අගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක්ය. පන්දු 41කින් ලකුණු 84ක්. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් දිදැවියාමට ආසන්න මොහොතක් තුන්වෙනි විරුසිරු සඳහා යොමු වීමක් රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චිට දැන් වගකීම. නව පිටිකරු ලහිරු මදුශංකව ලකුණු දෙකක් උත්සාහයකට දැරුවේ. මෙවැනි මොහොතක මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වන්නට හැකියාවක් නැහැ. රැක ගැනීමෙන් කඩුල්ලෙන් නැති වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා ලකුණක් කෙසේ හෝ ඒක රාශී කර ගැනීම බලාපොරොත්තු බලමු. දෙගිඩියාවක් නැහැ. ඔහුටත් දර්ශන ශානක ගිය මගම ආපසු හැරෙන්නට සිදුවන ආකාරය. ඕමෙන දෙවිග්ගේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට නිල සංඥාව රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චගෙන් දෙවි යන ක්‍රීඩකයා ලහිරු මදුසංක ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර ආතුව. පන්දුවකටවත් ඔහු පාර දුන්නේ නැහැ. 166යි කඩු 8යි. පිතිකරුවා ඩැනියල් අශේන් ඩැනියල් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. සඳකයන්ගෙන් අවසන් පන්දුව. තමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් බවට පිටිකරුවා පරිවර්තනය කරගත්. අපීවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ තමන්ගේ දෙපා මුලට පැමිණි පන්දුවෙන් එක ලකුණක් ලබාගෙන සෑහීමටපත් වී ආපසු හැරෙන විට තරගයේ ප්‍රතිමෙන් පන්දුවට පහර දෙන ග්‍රේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 167ක්. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුවාරයේ සමස්තයක් හැටියට අරගෙන බැලුවාම ලක්ෂණ සඳකයන්ගේ පාර්ශවයෙන් ඒ සතුට විය හැකි පන්දුවාරයක් බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තා. යම් කිසි සෑහීමකට පත් වෙන විශේෂයෙන්ම දසුන් ශානකට පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව අවම වුණා ඒ අවස්ථාවේ. ශානක එක ලකුණක් ලබාගත් 6 පහරෙන් පසුව මා විශ්වාස කළා ඔහු ඒ නොකල හිටියා නම් මීට ප්‍රතිඵලදායක වන්නට ඉඩකඩ තිබුණායි කියලා. ඔහු දැන සිටිය යුතුයි තමන්ගේ සෙසු ක්‍රීඩකින් 11 දෙනා සෙසු ක්‍රීඩකින් 10 දෙනාගේ ධාරිතාවයන් පිළිබඳව. පුලන තරංග එල්ල කළ හැම මොහොතකම ඔහුගෙන් අප දුටුවේ නෑ අද දවසේ විශාල පහරවල් කරවුට අවතීර්ණ විය හැකි බව. නමුත් ඉතින් රන් විය හැකි යම්කිසි මොහොතකදී
ඒ තමත් මගනා වටිනා විය හැකි. තමන් පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය වගේම ක්‍රිකට් වල මූලික සිද්ධාන්ත වලටත් විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. මා හිතන්නේ දර්ශන් ශානක එයට එකඟ වුණා. තමන් පිළිබඳව ඉහළ විශ්වාසයකට නොයා. සහ ඔහුගේ සහය පිටිකරුවන් ගැන විශ්වාසයකුත් ලැබුවා. එය විය යුතුයි. මොකද දර්ශන් ශානක පිළිබඳව දැන් තේරීම් පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ තරගමාලාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉදිරි සංචිත නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ඒ සඳහා මේ ක්‍රීඩකින්ට අවස්ථාවක් හිමි විය යුතුමයි. නැවතත් අපි මතක් කර යුතුයි දිනේශ් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ඩයලොග් ආයතනය මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමට මූලිකත්වය ගැනීම ගැන. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ LPL තරඟමාලාව පැවැත්වෙන තිබූ කාලවකවානුවක් තමයි මේ තමයි මේ ඉනිමේ අපි දැක්කේ සුවිශේෂී අවස්ථාව. දිනේශ් ප්‍රථම පන්දුවම ඉතාමත් අලංකාර 4-5ක් ලබා ගන්නවා කමිල් මිෂාර. නමුත් ඔහුට වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටින්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ හොඳ පන්දුවක් දෙවන වර රැක ගන්නවා උඩ පන්දුවක් හැටියට පැතුම් නිස්සංක. මේ තමයි මිනෝද් බානුක ඔහුගේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. 4 දෙකක් ලබා ගන්නවා ඔහුගේ ලකුණු 21. මේ නුයිනිදු ප්‍රනාන්දු අනවශ්‍ය පහරකට පෙළඹෙන නිශාන් ජයරත්නගේ පන්දුවකට දැවි යනවා. අශාන් ප්‍රියංජනගේ පන්දුවට හරවා පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් මිනෝද් බානුක දැවි යනවා. ඉන්පසු පැමිණෙන්නේ මිලින්ද සිරිවර්ධන. ඔහුගේ ආරම්භයත් ලකුණු 4කින් තමයි සටහන් වෙන්නේ. මේ දසුන් ශානක මේ තරගයට අවතීර්ණ වූ මොහොතේ සිට ඉතාමත්ම ප්‍රබල ලෙස ලක්ෂණ සඳකයන්ගේ පන්දුවකට මිලින්ද සිරිවර්ධන කිලිම කඩුලේ වැදීමෙන් පන්දුව ඔහු දැවි යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩු 5ක් දැවි තිබෙද්දී පිටියට පිවිසෙන ක්‍රීඩකයා ඔය තමත නැවත දුර්වල පන්දුවර මේ තමයි චතුරංග ඩිසිල්ලාගේ හරි වගේම දසුන් ශානක ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් සිදු කරා. නැවතත් ඔබ පැවසූ අන්දමට දර්ශන් ශානක ගේනීම පුරා මෙවැනි ස්ථානගත කිරීම සහ දෙවන්ත පහරවල් මේ චතුරංගල් ද සිල්වාගේ පිටියේ නිවත් වීම. ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ සුමිද ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දර්ශන් ශානක මේ තරගමාලාවේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකලාභය බවට පරිවර්තනය වුණා. ඊශාන් ජයරත්නගේ ලබා දුන් පහසු පන්දුවකට 6 පහරක් එලි කරමින් එතෙන් සිට පුරණ තරඟ සමගින් ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වී සිටියා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කළා. ප්‍රහාරක වේගය 200කට වඩා ඉහළින් රඳවාගෙන පැමිණියා. මේ අතරතුරේදී දර්ශන් ශානක පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කළා. ඥානාන්විතව උපායශීලීව පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් දර්ශන්ගේ ඉනිම පුරාම දක්නට තිබුණා. සහ ප්‍රවේගකාරී විය යුතු හැම මොහොතකදීම ඔහු ප්‍රවේගකාරී බවට පරිවර්තනය වනට අමතක කළේ නැහැ. අවසන් පන්දුවාරයේ තුල කඩලු දෙකක් දැවී ගියා. ඒ දෙකම දැවී ගියේ දුවදී දැවියාම හැටියට. එහින් පළමුවෙන් දර්ශන් ශානකගේ විශිෂ්ට ඉනිමේ නිමාව සලකුණු කළ අපුලන තරංගගේ පහර රැක ගැනීමත් සමගම එන අනතුරුව ලයිරුමත් සංඝ පිටියට පැමිණියා. දුවදී දැවියාමට දුවදී දැවියාම මේ දෙවන අවස්ථාව පිට වාර්තා වුණු. කෙසේ වෙතත් තුන්වන විනිසුරුගේ සංඥාවෙන් පසු ඒ දැවියාමක් හැටියට සලකනු වීම සමගම ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාව දුටුවේ ලකුණු 167ක් කඩලු 7ක් වශයෙන්. ප්‍රිය හිතවතුනි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ ඩයලොග් එකට එක්කාසුව සංවිධානය කරන කණ්ඩායම් 4ක සහභාගීත්වයෙන් යුතු වර්ණ ගැන්වෙන මෙවර මේ තරගමාලාවේ අද සමාරම්භක තරගය SLC ග්‍රේස් කණ්ඩායම සහ SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම අතර ග්‍රේස් කණ්ඩායම තීරණය කළ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ආරම්භයේදී ඒ තීන්දුව යම් විවාදයකට ලක් වුණත් අවසානයේදී එය වඩාත් නිවැරදි එකක් බවට පරිවර්තනය කළා. ලකුණු 167යි කඩලු 7කට අමතර ලකුණු 5ක් සහිත ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ දර්ශන් ශානක දුවදී දැවී යන විට ඔලබා සිටි ලකුණු සංඛ්‍යාව 84ක් වැය කොට තිබුණේ. පන්දු 41ක් පමණයි 6 පාර 4ක් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත් කොට තිබුණා. ඊට අමතරව චතුරංග ද සිල්වා ලකුණු 23ක් ලබා දුන්නා. මේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේදී දර්ශන් සමග එක්කාසු හොඳ අගනා වටිනා විශිෂ්ට සමගතාවක් නිර්මාණය කළා. මිනෝද් බානුක ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට ලකුණු 21ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වයි. ඉනිම නිවාවන විට පුල්න තරඟවලදී ලකුණු 16යි පන්දු 16කදී අෂෙන් ඩැනියල් පිටිනොද වියනෙක් අන්තිය පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. පන්දු යැවීමේදී ආරම්භයේ සිටම පන්දයවන්න නිරන්තරයෙන් මිශ්‍ර කිරීමකට ලක් කළ ආශාන් ප්‍රියංජන් ඔහු හැම නිතරම පහේ පන්දයවන්නන් වෙනස් කළා. ලක්ෂාන් සඳකයන් සුමින්ද ලක්ෂාන් අශාන්
අශාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායම නායක රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඊශාන් චාරත්න සමගින් ලහිරු කුමාර පන්දුයීමේ කාර්යය වේග පන්දුයවන්නන් දෙදෙනෙක් දඟ පන්දුයවන්නන් 4 දෙනෙක් සහිතව කැඳ වූ ඉනිමේ කඩුල්ලාවින් බවට පරිවර්තනය වුණේ කඩුල්ලක් තබා ගන්නට නොහැකි වුණේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට පමණයි. හැබැයි ඔහු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 7යි කඩුළු දවා නොගත්තත් ඔහුට එතනින් එහාට පන්දුවාරේ පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාව හම්බුනේ නැහැ. ආශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුවාර 2කදී කඩුල්ලක් ලකුණු 18කට සුමින්දර ලකුණු 26කට එක් කඩුල්ලක් ලක්ෂාන් සඳකයන් 34ට එකක් වේග පන්දුයවන්නන් දෙදෙනාට එක් කඩුල්ල බැගින්. යනුව ලකුණු 168ක් හඹා යා යුතුයි පල්ලකෙලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ. මෙය ආරක්ෂා කරගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් අවිනිශ්චිත වූ ක්‍රීඩාව තුළ ඕනෑම දෙයක් විය හැකි. එක්කුමක් සිදු වුණත් ඒ සියල්ල පන්දුව සජීවීව ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීමට papare.com තමන්ගේ පළපුරුදු ක්‍රීඩාශීලීත්වය පෙරදරි කරගෙන සූදානම්යි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ගල්පුරවරය Welcome back to the second innings of this first encounter in the Dialog-SLC Invitation T20 League. The Greys versus the Greens is what we are bringing you all the way from Pallekele International Cricket Stadium here in the beautiful historic city of Kandy. If you have joined us earlier, you do know that Greys won the toss, batted first. Dasun Shanak, the captain.
leading from the front for them, putting on a very competitive score of 167 for 7 in their allotted 20 overs. Dasun Shanak, as I said, leading from the front with a brilliant half century, full of some amazing shots. 5 sixes he scored, and now it is up to his bowlers to defend that score against a very decent looking batting lineup of the SLC Greens led by Ashan Priyanjan. Gamini, what did you make of that batting effort? They started quite badly with those 4 cheap wickets, but a brilliant fight back from Dasun and his partners. Oh, it was a magnificent hand by the skipper Dasun Shanak. I mean, no doubt about that. He showed exactly how to bat on a wicket that offered enough speed, enough bounce, and you don't have to belt the ball all around all the time. And he played enough shots helping the speed of the ball. Anything that was up to his zone, he was willing to go through the line of the ball. Incidentally, they were only 64 after 10 overs, his team, but because of the wonders that produced from Dasun Shanaka's bat. Have a look at these stats. He faced 41 deliveries for 84 runs, 7 fours and 5 sixes, only 7 dot balls. That's efficiency at a very high rate for the T20 innings, and because of that, they've got some runs to defend and they've got runs on the board. So I would say they're pretty much in a very good position to defend this. Well, and they will have to put up with a man that was in good form. Lahiru Udara has made a lot of runs in the domestic arena. Obviously not too good of late, but he'll be looking to make a name for himself with this tournament. Has been around for a while now. Obviously that average needs a little tinkering, but he will want to score at a rapid pace. Joining him is Mahela Udawatha, obviously the stylish left-hand batsman, has played for Sri Lanka before. He too will be looking to make a mark by giving them a good start. Right, we are underway. The first ball of the second innings. Nuwan Pradeep right on the money from ball 1. That's the kind of length, hasn't it, that has been successful for the bowlers. It's not the kind of length that you're able to hit easily unless you improvise. And that is what Nuwan Pradeep will be looking to bowl at. Mahela Udawatha stats, very experienced campaigner, has been in the local scene for quite a number of years now. 117 matches, 114 innings, has been a top order batsman right throughout. It's pitched on leg stump, just a very optimistic appeal from the bowler and the wicket keeper. Well, it's international experience for Nuwan Pradeep against these two batsmen who are still trying to make a name, who are still trying to knock the doors of the selectors. Like I said, Mahela Udawatha has got a couple of chances before, has failed to cement his place in the top flight. But Lahiru Udara is someone who has been really talked about. He's got a lot of runs for his club, and he's someone that will want to get a few runs and make an impression in this T20 league that has been so much expected. A lot of fans and public, a lot of social media cricket followers have been quite excited about this tournament, Gamini. They want to see the fringe players, the young players. They want to see who's up and coming. They want to see some of the players other than the known national faces. Again, very similar start from Mahela Udawatha, looking to belt it through the cover area. Enough speed on the ball. Okay, a bit too close for him to go square of the wicket, I thought, but yeah, he has been out of the international scene for a long time, but like you said, plenty of experience in the domestic area, hasn't he? He's 100-odd games, and interesting feel as well, a slip and catching position in line with the batting crease. Smart batting, just dropping in front. This is something the Greys did really well, didn't they? Were just dropping it in front of them, nudging it onto those gaps, and kept getting those singles. You said they were 60 for 4 in their first 10 overs, and it was largely thanks to that kind of batting. They weren't getting too many boundaries away at the beginning, but because they were able to do this, what Mahela Udawatha did right now, that's why they were at least able to get to that score, and that's something the Greens will want to replicate. You know, just because it's T20, you can't get every ball away to the boundaries. This is something that you have to have as a skill, pushing the balls in the boundaries or putting pressure on the fielder to convert those ones into twos. Hint of movement away from the right-hander. Well adjusted from Lahiru Udara. Yeah, the perfect example, Samir, is that way we described Dasun Shanaka's innings. It's a perfect T20 complete innings that was.
just the 7 dots out of the 41 balls he faced. So, and he yet 200% strike rate. Brilliant, isn't he? As Sri Lankan cricket followers and fans, we only wish that he could replicate that kind of form at the international level as well. He's an important player in the team. The one Pradeep in the meanwhile has been right on the money. All 5 deliveries have been, in fact, all 6 deliveries have been on a perfect length. Batsman not being able to do too much about it. At the end of the first over, Greens are 2 for no loss. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. The wicket keeper's up, which means that the Grace captain, Dasun, has opted to go for spin early on. Ashane Daniel, obviously well known in the school circuit and now also plays club cricket, left arm spinner. So, apologies, right arm off spinner, apologies about that. Gamini, you know more about him? Yeah, captain St. Joseph just a couple of years ago. As you can see, pretty early in his career, just 6 matches. Pretty good strike rate and pretty good economy rate as well. Sort of quickish finger spin. He also starts pretty well on the dot. Mahalu Duatta likes to feel bat on ball pretty early in his innings, and they have to keep a good run rate from the start because they need just over 8 runs per over. So. And he is successful right in his second delivery. What a brilliant move from Dasun Shanagan to bring in his right arm off spinner just in the second over. Loops it up. Mahela Udawata tries to nudge that to the leg side but gets a leading edge straight back to the bowler for a comfortable catch. Ashane Daniel strikes. Grays lose their first wicket. Yeah, Udawata will be very disappointed to have a look at this replay again. Breaking his wrist too early against the turn as well. Simple return catch to Ashane Daniel. Very well bowled, mind you. The youngster playing in the big stage for the first time in his career, and so far he has been on the money with his first 2 deliveries. And Greens have lost their first wicket. The score is only 2. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Pratham Nisanka walks in. Someone who has been touted to be the next generation star. And he's here because of this. Very good delivery by Ashane Daniel. Almost got blocked off by the non-striker there, but made enough ground to be able to catch that at a comfortable height. Very good bowling, just as Gabani was saying. Pushed it slowly through the air. Good flight on a good length. And Mahela Udawata just trying to nudge that to the leg side. That's the leading edge. Pratham Nisanka is the new batsman. Made a very good impression in the test format against the West Indies. Got a beautiful century, but other than that, with the white ball, shot pulled away by Pratham Nisanka to get off the mark. This is saying Pratham Nisanka maybe wasn't ready for white ball cricket, Gamini, but he's someone that the selectors really looked at as someone who holds the future for Sri Lanka's batting. He did make some contributions while he was in West Indies, didn't he? Particularly that 50 over format. That's his list day career. 93 his highest score, 127 the strike rate. Incidentally, I'd like to see that first ball of Ashane Daniel, and that one again. That was a wrist spin. So the 2 off right arm finger spin off spin deliveries to the left-handed Udawata. I think the next 2 deliveries were right arm leg spin from Ashane Daniel. So he's got a good skill set. Got a brave mind as well.
That's a quick single being taken. Will that be? Oh, it's a direct hit. Could be close. The batsman did look like he creased it, but the umpire is not interested. Going to the third man. I've just been whispered in my ear, Gamini, that it's been an all NCC affair apparently. Mahila Odabatta, who just got out, Lahiru Udara, Pathum Nisank, and even the bowler Ashwin Daniel. They're all part of Nondescript Sports Club. Now that must be a proud club. Yeah, Udabatta, I think now he's playing for Moors. I think he left NCC maybe the year before. But yeah, he has been at NCC for quite a long time, and a few NCC products are on display today. Even at the start of the Grace innings, that's a quicker leg spin, and Lahiru Udara was late on that one. That one just skidded through, and that cleaned his off stump. So dream start for Ashwin Daniel. What a moment for the youngster. 2 wickets in his first over, just 3 runs given away. He is making an impression all right. And the Greens are right on top thanks to some brilliant bowling. Look at that. You were just talking about how he's mixed it up. 2 off cutters and now a leg spin to the right-handers. And that results in Lahiru Udara getting bowled, trying to pull that away. Goes for 1 off, just 6 deliveries. Greens in some early trouble. 2 overs completed, 5 for 2. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Could have been a close call that. It's a side angle view of that wicket. And the new batsman coming in is Kamindu Mendis. Always known for his ambidextrous qualities. He's able to bowl right hand, left hand, right arm and left arm. But more importantly, he's a batsman, left-handed batsman. And looks like in this team, he's playing as a specialist batsman because we didn't see him bowl. Another talented individual, Kamindu Mendis. He's coming to a very precarious situation at the moment. 2 for 5. And what a brilliant over from Ashwin Daniel. And if you can see that last dismissal against Samir, we will probably say it in a minute. And that was the wrong one, the googly. That saved the umpire's work because that hit the leg first and then clipped the off stump. So far has shown all his variations and has been pretty much on the dot, Ashwin Daniel. Udit Madhushan from the other end. Oh, that's a good delivery. Slight hint of movement away. The good thing is all 3 bowlers that have bowled so far, Nuwan Pradeep, Daniel and Udit Madhushan, haven't bowled a bad ball yet. And that's what has resulted in them picking up those 2 wickets. That's what happens when you have a captain who has shown you what to do with the bat in hand and they have carried the momentum with the ball. That's a nice variation from Udit Madhushan. In the front of the hand, a slower ball. What a difficult way to bowl it. Is that a knuckle ball as well? Commentators cursing it just when we were praising how well they've bowled. Tries another slow one, Udit Madhushan. A full toss on the pads to Pathum Nisanka, and Pathum Nisanka says, "Thank you very much. I just needed that for the first boundary of the Greens." That'll help the Greens. They're desperate to get off a good start chasing this 167. And they've lost 2 wickets so early. It's up to these 2 batsmen, these 2 young batsmen to... There you go. Once again, a beautiful shot played on the offside. What a lovely shot that was. It wasn't played hard. It wasn't an aggressive stroke. All he did was placed it beautifully between 2 fielders. Another boundary for Pathum Nisanka. He'll feel good about himself. Shot of the innings so far from Pathum Nisanka. We saw a very similar shot from Dasun Shanaka when he was batting off Lahiru Kumara. Just shows that what we spoke about only a few moments ago. You don't need to go belting the ball all the time. Just use the speed of it with the full face of the bat. Those are lovely hands from Pathum Nisanka. Beautiful boundary.
This time a short one. Will that go to the boundary? Yes, it does. Another boundary for Pathum. So 3 consecutive fours. Udit Madhushan must be thinking, what am I doing wrong compared to my other bowling partners? Well, I'll tell you what he's doing wrong. He's mixing it up too much. First, that full toss, trying a slower delivery. Then 2 outside the off stump. One was fast, another one was slow. Pathum Nisanga reading it beautifully and exploiting that gap over point. Obviously, you can't have more than 2 fielders in the first 6 overs outside the 30-yard circle. And Pathum Nisanga, being the opening batsman that he is, making full use of that. That was pretty much a freebie from Udit. Width, length. Well fielded there by the point fielder. But there was protection in the boundary anyway. But Pathum Nisanga crosses over for a single. So good over for the Greens after losing those 2 wickets in the second over. 3 overs completed. The Greens 18 for 2. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com එකකින් ඔබ වෙතට. We've seen over the last couple of years, Gamini, how important wrist spinners have become in this game. We're seeing the likes of Rashid Khan and Ashwin and all those kind of bowlers, and now Wanindu Hasaranga own. Ashin Dali is showing us that he's not just a stock off spinner that he has, he also has that leg spin that can really confuse the batsman. Obviously, we have our own Wanindu Hasaranga who's been causing a lot of trouble to a lot of batsmen that have played against Sri Lanka. So it's good to see these wrist spinners. Today we saw in the first innings, Samindu Lakshan also creating a bit of trouble for the batsman, and now Ashin Daniel. So it seems like the spin stocks are getting better now. They certainly have no problem with that. Wrist spin, off spin. Mixing it up. That's a beautifully bowled right arm off spin again, passing the outside edge of the left hander. As long as you have the ability to land it where you want all the time, Samir. And I don't see any harm in trying your variations. Ashin Daniel has been on the coin so far. And he's bowling at a good speed too. Doesn't give a lot of time for the batsman to use his feet also. So far, certainly have lived up to expectations. Ashin Daniel, his skipper, trusting him to open the bowling from one end with just the 2 fielders outside the circle. And he has delivered the goods, hasn't he? When you have just 24 balls to bowl in a match in the T20, you can't afford too many bad balls. And Ashin Daniel has shown us with the control he has. It's been 10 balls that he has bowled so far. We haven't seen him bowl one single day. Maybe this one was a little shorter than you would have expected, but other than that, all his deliveries have been really on the money. Have the batsmen kept them guessing. They haven't been able to do too much against him. Conventional finger spin. And good to see Dasun Shanaka still having a slip as well, trusting the bowler to and giving him confidence to the youngster as well. Just the 3 singles in this over so far. Throw the non-strikers in, but that wouldn't have been close. Another single to end the 4th over. Once again, a superb over by Ashin Daniel. His figures read 2 for 7. The Greens 22 for 2. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 32 for 2, the Greens.
Lost a couple of wickets early on in the game in just the second over. Ashan Daniel, the spinner, picking up those 2 wickets, keeping the batsman guessing. And Lahiru Madhushankar comes into the attack. All-rounder, more of a bowling all-rounder, right arm, medium pace, can bat as well. Best of 4 for 15 in his T20 career. 46 wickets for 53 games. He'll want to up that now. Was just reading yesterday that he's made a move to Digambo CC, and he'll be looking to continue his career over there. Gets it on the spot on the first ball. That's exactly what these fast bowlers need to do on a pitch like this. You don't want to give the batsman too much width. And as we saw from Nuwan Pradeep in the first over, right on the money. Lahiru Madhushankar can learn a thing or two from someone with the experience of Nuwan Pradeep. Yeah, we saw Ashan Priyanjan using 6 bowlers for his 20 overs, and 4 out of them bowling their full quarter of overs as well. So far, Dasun Shanaka has used... Oh, there's a mix-up. Wow, he'd have been gone for all money if that was a direct hit. But that's running down. There are a few extra runs, and there'll be 5 of them. So 5 more runs to the total. It's all happening here. If that was a direct hit, I think batsman would have been way short of the ground. Yeah, well, he had to go for it, didn't he? Even though there was no backup. The fielder had long off, should have come a bit more faster. In fact, there was a fielder. I'm not sure what exactly he did there. He should have been able to stop that very easily. Standard fielding procedure that was. But unfortunately for the Greys, that trickles away to the boundary for 4 extra runs. Overthrows. Never a nice fielding as a fielder. Yeah, I don't think you can put the blame onto the guy who actually threw the ball. There were 2 guys who were backing up. Greens won't mind that. They desperately need those kind of runs. That's been one of Pathum's problem, hasn't it? We've seen this happen a lot even in white ball cricket when he was playing for Sri Lankan team as well. That straight ball that comes on to him, he finds it almost difficult to hit it on the gap like some of the top order batsmen of the Greys did and cross over. He has the tendency to get bogged down once in a while, and that's an area of the game that he has to work on, Gamini, if he has to get better and contribute a bit more to the national team. Good looking shot from Nissanka. Yeah, it's not the easiest thing to play in T20 format, because you are expected to score runs from the time you come in. Also 2 wickets from Ashan Daniel. First one caught and bowled, and the wrong one was the second one. Just skidded through. Lahiru Dara was way too late on that one. Yeah, coming back to the point you made, Samir, it's not the easiest thing because you're expected to score runs from as you come in, and so that's why a lot of batsmen needs to learn the art of being efficient from the time they come in. To control of their hand speed, you need to go hard at the ball, you need to have some delicate shots, you need to have the awareness, the smartness around the field. We mentioned about Dasun Shanaka's inning, just 7 dots in his 41 deliveries, so it just shows the experience. It's not easy for these youngsters to get used to it as they come in, but certainly they are showing some signs that they will improve as the time comes on. Yes, and leagues like this are exactly what they want, don't they? To play competitive cricket against some of the top cricketing blokes from the premier domestic tournaments. This is what these players are, aren't they? 5 overs completed. The Greens are at 28 for 2. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.LK මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න.
SLC ග්‍රීස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 28යි කඩලු 2යි 168 කවුන්ගේ අභියෝගය තවත් ලකුණු 140ක් අවශ්‍යයි පන්දුවර 15කදී නිසා අභියෝගයේ තරමක් බැරෑරුම් වන ආකාරයක් දක්නට තිබෙනවා. පල්ලිකැලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දර්ශන් ශානක නායකයා තීරණය කොට තිබෙනවා පාන්තියේ මහරම කිරීම සඳහා. දමිත වීරසිංහ මාත් එක්ක අය වරනම් කිසිසේත්ම සෑහීමට පත් වෙන්නේ නොහැකි පන්දු රැකීමක් අද දවස පුරාම දමිත මේ කාරණාව අපිට මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම දකින්නට තිබුණා. ඔව් දිනේශ් පන්දු රැකීම අතින් නම් කණ්ඩායම් දෙකම දුර්වලයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දසුන් ශානක පන්දු යවන්නෙක් හැටියට හොඳ සාර්ථකත්වය ලබාගත් ඉන්දියානු සංචාරය බලන්න කමිල් මිෂාර සාමාන්‍ය හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 3ක් ලබා දුන්න වැඩිපුර අසන්න අවස්ථාවක් ඉවර. වෙතරිමින් අන්රාම් ක්‍රමයට පන්දු යොමු කිරීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා පිටිකරුවන්. මේ ආකාරයට පිටිකරුවන් නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ අන්තය හෝමාරු කරගත යුතුයි. මේක හොඳ තාක්ෂණයක්. ඔව් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සමබරතාවයක් මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නම කමිනු මෙන්ඩිස් පැතුම් නිස්සංග උන් දන්නවා කොහොමද ලොකු සමබරතාව ඇති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ කණ්ඩායමෙන් උන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කමිනු මෙන්ඩිස් උපනායකයා ලෙස කණ්ඩායමට හොඳ කියන පොඩි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දුන්නොත් ඊට පස්සේ එන ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් ටාගට් එක දිහා බලන්න. නමුත් දැන් මේගොල්ලෝගේ අභිප්‍රාය වෙන්න ඕනේ කොහොමද අපි තුරු ඕවර්ස් ටිකක් ගහගෙන යන්නේ. ඔව් 9.2ක ප්‍රහාරක වේගයක් අවශ්‍යයි මෙතෙන්. මේ තනතිරුවේ සාමාන්‍යනේ පහසු කටයුත්තක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන බැලුවොත් පල්ලිකැලේ පිටියේ ලකුණු 160ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. එවැනි තත්ත්වයක තිබියදී ලකුණු 9 බැගින් කියලා කියන්නේ 180ක වේගයක් පහසු නෑ. එවැනි ආකාරයෙන් තවත් පන්දුවාර මේ පන්දුවාර අමතක කළොත් පන්දුවාර 14ක් පුරාඛණ්ඩව පන්දුවාර පහර දීම මේ පන්දුවාර 4ක් 5ක් 6ක් නම් කළ හැකි. මොකද පන්දුවාර 15ක්. ඒ කල යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙන්න. පහසුවෙන් ලකුණක් නැවතත්. දැන් දිනේෂ් ෆීල්ඩ් එක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා තියෙන ඕවර්ස් 6න් පස්සේ. එතකොට කොහොමද ඒගොල්ලෝ ලකුණු ලබා ගන්න කියලා තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් T20 තරගයකදී පළමු පන්දුවාර 6ේදී පුළුවන් තරම් ලකුණු ලබා ගන්න. දැන් අපි බැලුවොත් අන්තිම පන්දු 18ෙම බවුන්ඩරිස් දෙකයි එක බවුන්ඩරියක් ආවා ඕවර් ත්‍රෝ එකේ. ඉතින් ඒවත් එක බලද්දී මේ පවර් ප්ලේ එකේ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මදි. දසුන් ශානක කඩලු 30ක් ලබාගෙන තිනවා ඔහු T20 තරඟවලදී. වේගෙන් පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් නැහැ ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කළා. තර්ඩ් මෑන් සහ පොයින්ට් අතරින් එතනින් රින්ගා ගියොත් නම් පන්දුව නතර වෙන 4 සීමාවේ. හොඳ උපායශීලී ලෙස පන්දු පිටේ සකසා තිබෙනවා ෂෝට් ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයෙක් වෙන පෙර පහරේ පුනරුපණය පැතුම් නිස්සංක. ඔහු මේ කලාපයේදී සැහැණ ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. මේ වන විටත් ඔහු තමයි ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් කරකවන පිටිකරුවා. පන්දු 15කදී ලකුණු 23ක් ස්වීප කව ක්‍රීඩකයෙක්වත් ගත්ත යාර්තිය ඇතුළට. හොඳ පන්දු රැකීමක්. දසුන් ශානක වේගය අඩාල කරලා තමයි මේ පන්දුව යව්වේ. පන්දුවාර 6ක් අවසන් 35ට කඩලු 2යි. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. SLC ග්‍රේ කණ්ඩායමත් තමන්ගේ පන්දුවාර 6 නිමා වන විට ලබා සිටියේ ලකුණු 31ක් පමණයි. නමුත් ඔවුන්ට හිටියා මැද පෙළ ශක්තිමත් කළ හැකි පිටිකරුවෙක් දසුන් ශානක. එහෙම බැලුවොත් මේ කණ්ඩායමේ සමුආෂාන් අෂාන් ප්‍රියංජන මේ අෂාන්ලා දෙන්නට සෑහෙන ලොකු වගකීමක් ඉදිරියේදී පැවරෙන්නට නියමිතයි. ඔව් දිනේෂ් මම ඒත් හිතන්නේ තාමත් පැතුම් නිස්සංක තමයි මේ ඇන්කර් රෝල් එක කරන්න ඕනේ. මොකද ඔහු දැන් සෙට් වෙලා ඉන්නේ. පන්දු 16ක් ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තියෙන ඔහුට ඉතුරු පන්දුවාර 14ම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නම් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. සතුරංග ඩිසිල්ලා නවක පන්දු යවන්න දැනටම පන්දු යවන්න 5 දෙනෙක් යූස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ 6 වෙනි පන්දු යවන්න ග්‍රේ කණ්ඩායමෙන් සතුරංග ඩිසිල්ලා 2014 ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් කප් දිනපු ටීම් එකේ සමාජිකයෙක්.
සහ විශේෂයෙන් මේ විදිහට මේ නායකයින් පන්දවන්නන් වැඩි සංඛ්‍යාවකට අවස්ථාව ලබා දීම මේ තරගමාලාවේදී බලාපොරොත්තු විය යුතු දෙයක්. මොකද මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරන්නේ ග්‍රේ කණ්ඩායම හෝ ග්‍රීන් කණ්ඩායම තරගමාලාවේ ජයග්‍රහණය කියන කාරණාවට වඩා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් නවකීන සොයා ගැනීම සඳහා. චතුරංගයේ පන්දුවේ දක්ෂතාවය පායින දෙසින් ඔහු ආක්‍රමණයට පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඒ සඳහා පන්දු රකින්න තිදෙනෙක් ක්‍රියා 4 සීමාව අභියස ඥානාන්විත පන්දු යැවීමක්. ඒත් එක්කම මේ තරගමාලාව සංවිධානය කිරීමද ඔබ දන්නවා මේ දිනවල පවතින කොවිඩ් සංගතයත් එක්ක රටේ තත්ත්වයේ තරමක් හිසෝසෝෙන් පවතින කාලවකවානුවක බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කොහොමද මෙවැනි තරගමාලාවක් සංවිධානය කරන්නේ? ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් ජෛව බබුලක් ආකාරයට මේ කණ්ඩායම් හතරම නඩත්තු කරගෙන විශේෂයෙන් දැන් අපි මාධ්‍යවේදීන් හැටියට මේ සඳහා සම්බන්ධ වුණත් අපි සහ ක්‍රීඩකයන් අතර පවා පැහැදිලි දුර පරතරන අපි මේ පන්දුවේ පසුව අපි පවා කිසිම ආකාරයක දැන් කාසි වාසී උරුගා බලන මොහොතකදී සාමාන්‍යයෙන් දකින්න පිළිවෙල තමයි ළඟට ගොසින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්. නමුත් මේ වතාවේදී වෙන්නක් නැහැ. එවැනි විශේෂ ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මේ තරගමාලාවේදී සංවිධානය කරනවා. උදිනේෂ් කමිනු මෙන්ඩිස් මේ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳින් අර ලේට් කට් පාරක් ලබාගත හොඳ පන්දු රැකීමක් උදිත් මදුෂාන්ගේ. අද දිනේදීම දිනේෂ් අපි මේ තරගයේ පුරා වුණ අර සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕන පන්දු රැකීම් එක්ක පොඩි හොඳ පන්දු රැකීමක් දැක්කමත් සතුටුයි අපිට. වේග පන්දියාවන්නේක් ලෙස අන්තිම මොහොත වෙනකම්ම ගිහිල්ලා කකුල හිර වුණ එක අවස්ථාවකදී. නමුත් ලකුණු එකක් ඔහු සේව් කරා ටීම් එකට. විශේෂයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ තාක්ෂණය හොඳින් භාවිතා කළ යුතුයි. එවැනි පන්දු රැකීම් සඳහා නැත්නම් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා අනාගතයේ පවා අනතුරකට ලක් විය හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් ඒත් එක්කම ඔබ පැවසු ආකාරයට මේ ජෛව බුබුල අපි මේන්ටේන් කරනවා කියන්නේ ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඒ නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා කුමාරි මේ ටූර්නමන්ට් එක සෙල්ලම් කරන එකත් එක්කම අවසන් පන්දුවට ලකුණ පන්දු මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත ලකුණු සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 41ක් දක්වා පරිවර්තනය වෙද්දී නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 7 වන පන්දු වාරය. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සන්ධ්‍යාවේ අවසන් හිරු රැස් කදම්බයන් සූර්ය සමාන පල්කලේ පිටියට අවතීර්ණ වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. රාත්‍රිය සඳහා කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාංගණයේ සූදානමින් මා සඳහන් කරමින් හිටියේ මේ ආරක්ෂාව නැත්නම් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පෙරදරි කරගෙන ක්‍රීඩාංගණයට අවතීර්ණ වන කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමදිනම ක්‍රීඩකින් එක්ක පැහැදිලි දුර පරතරයන් තබාගත යුතුයි. ඒක මූලික සිද්ධාන්තයක්. ශානක නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ වේගයේ අඩුවීමක් ලෝවීමක් පන්තියේ පහතින් කඩු රකින්න වෙත ලකුණක් නැහැ. තමත් සතුටුයි දිනේෂ් දසුන් ශානක පන්දු යවන එක දකින්න. සැබවින්ම ඔහු නායකයා හැටියට පවා සමහර ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී තමත්ම අඩුවෙන් පන්දු අතට ගන්නා ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ඉතින් ඔහුගේ කණ්ඩායමට දැන් මේකෙන් අපි දන්නවා කෝචින් ස්ටාෆ් එක උනත් බලන්නේ ඊළඟ සවුත් අප්‍රිකා ටුවර් එකට වර්ල්ඩ් කප් එකට. ඉතින් ඒ වගේ දැක්මක් එක්ක තියෙද්දි ඔහු මේවල පන්දු යවනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම දැන් ඔහු ඇවිල්ලා පන්දුවෙන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමටත් ඔහුගේ ජොබ් එක හරියටම කරනවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. සහ එවැනි ක්‍රීඩකෙක් පන්දු යවන විට මේ ක්‍රීඩකින් ඔහුට මුහුණ දීම ඔහු ජාත්‍යන්තරව ලබාගත් අත්දැකීම් මේ ක්‍රීඩකීන්ට යම්කිසි ආකාරයකින් හුවමාරු කර ගැනීමක්. ඒ නිසා මේ තරගමාලාවේ තරඟකාරීත්වයට සහ ක්‍රීඩකීන්ගේ අත්දැකීම් උපයා ගැනීම සඳහා එය හොඳ අවස්ථාවක්. ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් වුණත් ඔහු මේ නවකීන් එකට පෑහෙමින් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම විශේෂයෙන්ම ඇගිය යුතු කාරණාවක්. පායින දෙසින් පන්දු රකින්න තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා 4 සීමාව අභියස දසුන්. පැතුම්ලි සංගඩු. කඩු රකින්න ඉල්ලීමක් කළා. ඉතාමත්ම ඉහළ පන්දු වදින්නේ ශරීරේ. ඔහු හිස් ආවරණයක් පැලඳගෙනයි කඩුලෙන් ඈත සිට පන්දු රකින්නේ.
මාකට කම්මැලිකමක් ඇතිනේ. ඕක ගලවලා ආයි පිටිපස්සෙන් තියන්න. මොකද ආයි ස්පින් එක පටන් ගත්තම ඔහු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හෙල්මට් එක දාගෙන කීප් කරන්න ඕනේ කියලා. විනෝද් බානුක උටත් ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. කඩුල පිටිපස්සින අපි දැක්ක ඉන්දියානු සංචාරයේ ඉඳන් ඒ කණ්ඩායම මෙහෙවපු එක. කොච්චරවත් නායකයාත් එක්ක එකතු වෙලා කඩුල රකින්නාට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා දිනේෂ්. ඉතින් අපි හොඳටම දැක්ක එක ඉන්දියානු සංචාරයේ ඔහු කඩුල පිටිපස්සින් කරපු දේ විනෝද් බානුක දැන් අද SLC ග්‍රේස් කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම මනරම් ආකාරයෙන් පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු යවන්නා මිඩ්ෆීල්ඩ් එක අතරින් ස්ථානගත කරන සමත්කම් දක්වනවා. තාක්ෂණයේ තිබුණු පහරකින් ලකුණු 4ක් එවර කමිදු මෙන්ඩිස්ට. අපි කියනවා on the rise සෙල්ලම් කරා කියලා. ඒක හරියටම අර ඉපිල්ලීමක් එක්කම එන පන්දුව ඔහු දැක්කා ෆීල්ඩ් එක උඩට අරන් තිබ්බේ මිඩ්ෆීල්ඩ් එක උඩ හිටියේ ජාරතියේ සීමාව. ඉතින් හරියටම ඔහු අර කියන කෙලින් කොච්චර ගැහුවත් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෑම නවක ක්‍රීඩකෙක්ම බලද්දී කියන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවෙත් V එකේ සෙල්ලම් කරන්න කියලා කියන්නේ ඒක. වයිඩ් පන්දුව. ඉපලම වැඩි ශානක බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා විශේෂයෙන් අපි විනෝද් බානුක පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඇතුලේ ජාතික කණ්ඩායම ඇතුලේ කඩුරු රකින්න පිටිකරුවන්ට ලොකු තදබදයක් තිබෙනවා කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ නැවත පැමිණීමත් එක්ක. ඒ නිසා මේ තරඟමාලාව විනෝද් බානුකටත් සෑහෙන වැදගත් තරඟමාලාවක්. ඉදිරි තරඟ සංචාරය ඔහු නියෝජනය කරනවාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා. ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ ඔහු ගාවම තමයි. අද ඔහු යම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගත් ලකුණු 23ක්. නමුත් අවාසනාවන්ත පහරකින් අශාන් ප්‍රියංජන් හමයෝ දෙවි ගියේ මෙන්න ශානක නැවත. අඩාල කළ වේගය පිටිකරුවන්ගේ ලකුණු වේගයෙන් අඩාල කරන සමත්කම් දක්වනවා. නමුත් අද තරගය පුරා අපි දැක්කේ නෑ යෝක කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවන්ව මෙල්ල කරන්නට වේග පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කරන ආකාරයක්. මම හිතන්නේ දිනේෂ් ඒක අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේම විශේෂයෙන්ම මෑත කාලයේදීම දැකපු දුර්වලතාවයක්. හොඳට ඇවිල්ලා පන්දු 6ම යෝකස් පන්දු යවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන ආකාරයෙන් අඩුයි. අපි අන්තිමට දැක්කේ ලසිත් මහලින්ග තමයි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. දසුන් ශානක නමුත් ඔහු දන්න ඔහුගේ පන්දු යැවීම ගැන. ඔහුට පුළුවන් දේ තමයි ස්ලෝ බෝල්ස් දාලා මේ කොහොමහරි රන් රේට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. තරගය පන්දු වරාටක් අවසන් ලකුණු 49යි කඩලු දෙකකට. පේමන්ට් එක ටක් දාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 49ට 2යි පන්දු වරාටක් අවසන් ලකුණු 168ක් ලබා ගත යුතුයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අභියෝගය ප්‍රබලයි. ඒත් එකම ඩයලොග් ආසියාට සමාගම මේ සඳහා මේ වතාවේදී මේ මැදිහත් වීම වෙනදා මෙවැනි තරගමාලාවක් සංවිධානය කරනවට වඩා දෙතුන් ගුණයකින් දරන්නට සිදුවන පිරිවැය වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයටත් ඒ වගේම ලොකු පිරිවැයක් තියෙනවා. මොකද තරඟ 7ක් රාත්‍රී කාලයේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ හුඟක් ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ගැහුවට ඒගොල්ලෝ ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් මැචස් ගහලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම නයිට් මැචස්. ඉතින් මේ T20 තරඟාවලියේ විශේෂත්වයත් ඒකයි. ඩයලොග් ආයතනය ඇවිල්ලා thepower.com එක්ක මේ තරඟ විකාශනය කිරීමෙන් මුළු ලංකාවට මේ තරඟාවලිය අරන් මේ සමහර ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් අහලා තියෙනවා. නමුත් මූණවල් දැකලා නැහැ. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ නම් වලට මූණක් එක් කර දීම තමයි මූලිකම අභිප්‍රාය. චතුරංග ඩිසිල්වා ඔහු ගැන දන්න ඔහුගේ සොයුරා ගැන හුඟක් දන්නවා මේ දවස්වල. ඔබ කිව්වේ ලස්සන වචනයක් ඒක. ඒ කියන්නේ නම් වලට මූණක්. මොකද මේ අපි දකිනවා බොහෝ විට මේ තේරීම් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට තරමක් දැනෙන හොඳ පන්දුවක් දැනෙන පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි. නමුත් උන්නේ කරන්නේ සමහරවිට ඉලක්කම් දිහා බලාගෙන. ඒ තරගයේදී ඔහු කොපමණ අවස්ථා සංඛ්‍යාවක් දීමෙන්ද ශතකයක් හෝ වාර්තා කළේ පන්දු වන්නන් කොයි ආකාරයෙන්ද නැවත වතාවක් පැඩල් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක්.
ක්‍රිකට් පිටියේ දැන් නම් මේවා සුලභ පහරවල්. දැන් මේවා අර තාක්ෂණයට එකඟද නැද්ද කියන දේ විමසීම අවශ්‍ය නැහැ. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් යන ක්‍රීඩකයෙක් දුටුවොත් ඔහු තාක්ෂණයේ නොවේ තාක්ෂණික නොවන තාක්ෂණය තමයි ඔහු නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා එවැනි දේ දැන් හැදෑරීමෙන් කළ යුතු බව තමයි වගේ නම් විශ්වාසය. නිසංක ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික නොවන පහරවල් පිළිබඳව හොඳ තාක්ෂණයක් පිටිකරුවෙක් තුළ තිබිය යුතුයි. මැක්ස්වෙල් එක කරන්නේම ඔහුට ඒ සඳහා තාක්ෂණයක් තිබෙන නිසා. 2020 ක්‍රිකට් තරඟවලදී දැන් මේ අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. අනිවාර්යෙන්ම දිනේෂ් මොකද ක්‍රීඩකයෝ තමන්ගේ සාමාන්‍ය ගේම් එක පොඩ්ඩක් ඉනොවේට් කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි T20 ක්‍රිකට් වල දැන් අපි දන්නවා පැතුම් නිසන් කියන්නේ ටෙස්ට් ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩකයෙක් ඩොමෙස්ටික් වලත් 4 day 3 day වල හොඳට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. කමින් වෙන්ඩිසිත් ඒ වගේම ලකුණු 4ක් අවශ්‍යම ලකුණු 4ක් මොවුන් හැම ඕවර් එකම ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තොත් දිනේෂ් ඒ උන්ට 160ට යන්න පුළුවන් වෙයි. අඩලු 2යි ලකුණු 57 අපි බැලුවොත් හොඳ ස්වීප් පහරක් තමයි දැක්කේ. මොකද ලේසි නැහැ එතන ෆයිනල් ෂෝට් ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයයි ඩීප් ස්ක්වාලෙට් ක්‍රීඩකයාත් ඉඳිද්දි ගැප් එකට ක්‍රීඩා කරන එක පන්දුවර රාවයක් අවසන්. ලකුණු 57යි කඩලු 2යි SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ලකුණු 52ක සමනතාවය තුන්වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 5කදී කඩුළු 2ක් බිඳ වැටී තිබුණු එනිනම් මේ ආකාරයෙන් පන්දුවර 9ක් තුල ලකුණු 57ක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශස්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ දිනේෂ් මේ ඉතුරු පන්දුවාර 4ත් දැන් ලහිරු මදුශංක නැවතත් කැඳවලා තිනවා. දිනේෂ් මේ ඉතුරු පන්දුවාර 4දී මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න ලබා ගන්න ලකුණු තමයි මම හිතන්නේ මේ චේස් එකේ හරි ප්ලැට්ෆෝම් එක දාන්නේ. මොකද නිකන් හරි තව කඩුලක් දෙකක් බිඳ වැටුනොත් ග්‍රේස් කණ්ඩායමට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එනවා. නමුත් මේ පන්දුවාර 4දී මේ වගේම සිංගල්ස් වර්ක් කරලා බවුන්ඩරි ස්කීපයක් ලබාගෙන නිකන් ඕන් අන්තිම පන්දුවාර 7ට ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න ලකුණු 10 ගන්න ලබා ගන්න තිබ්බොත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කඩලු අතේව තිබ්බොත්. ඒ කියන්නේ කඩුළු විසි කරලා හරි ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන් ඉඩක් තියෙනවා. වර්තමාන T20 වල අපි නිතරම දකින්නේ කාරණාව. බොහෝ විට හෙමින් සීරුවේ ගමන ආරම්භ කරනවා අවසාන භාගය ඊටමත්ම විනාශකාරී එකක් බවට පත් කරනවා. වර්තමාන T20 වල අපිට දක්නට තිබෙන ප්‍රධානතම කාරණාව ඒ තමයි. ඒ නිසා කඩුළු අතේව තිබුණොත් පිටිකරුවන්ට ගොඩක් දේවල් කළ හැකියි. ඕනේ ලකුණු 110යි පන්දු 65කදී අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත හැකි ටාගට් එකක් SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුන්ට ඕනේ කවුරු හරි ක්‍රීඩකෙක් ඒ දසුන් ශානක ලබා ගත්තේ මිනිම ආසසනන්න. ඉවර ලොෆ්ටට ඔෆ්රයි පාර පෙර පරිදිම දසුන් ශානකට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරයෙන්ම මනරම්ව කෙලිම ලෝන් ඕෆ් කලාපේ දෙසින් විනිසුරුට ප්‍රශ්නයක් එය 4 පාරක්ද 6 පාරක්ද දැන් ප්‍රශ්නේ විසඳන අයුරු ලකුණු 4ක් වශයෙන් සංකිරීම. ඒ ලකුණු 4 අමද වෙන්ඩිස්ට පහසු නෑ මේ ඉපිලෙන පන්දුවට මේ ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුවේ පතිතේ තිබුණේ මිඩ් ෆීල්ඩර් ඉදිරියෙන් රඳවා තැබීමේ වාසිය තමයි පිටිකරුවා ඉවර මැන්වින් භාවිත කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ් ලේසි පාසු පාරක් නෙමෙයි ඔහු ලබා ගත්තේ කමිනු මෙන්ඩිස්. ඔහුගේ දක්ෂතාවය ගැනත් අපි හොඳින් දැකලා තියෙනවා. ඒත් බලන්න අර V එකේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු කමිනු මෙන්ඩිස්. බැට් ලිෆ්ට් එකේ සිට ඔහුගේ පිත්ත පැමිණෙන ආකාරය තාක්ෂණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට කාරණා ඉදිරි කරනවා. වේගය අඩාල කළා. හොඳ නැවත පැමිණීමක්. Tamante එරෙහිව ආක්‍රමණයක් සිදු වූ විට උපායශීලීත්වය භාවිතා කරනවා. ලහිරු මදුසංක මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුව. කමිදු දැන් දිනේෂ් බැලුවොත් දෙදෙනාම ලකුණු 28යි ලකුණු 30යි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් අරන් තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඉතුරු පන්දුවාර 4 5ත් මොවුන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරොත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට හොඳ ස්ථානයකට එන්න පුළුවන් මේ ටාගට් එක ළඟට යන්න. පුල් කිරීමක් පන්දුව කෙලිම ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්පෙයාලේ කලාපේ විශේෂයෙන් මේ දෙදෙනා මෙතෙක් පැමිණි ගමන් මග අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මම පෙර සඳහන් කළා ලකුණු 5කට කඩලු 2ක් මුල් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්ගේ දැවියාමකින් පස්සේ ලකුණු 167ක් වැනි දැවැන්ත ලකුණු පුරුවක් දිහා බලාගෙන අනවශ්‍ය කලබලයකට නොයා කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන මොවුන්ගේ පිටියේ පන්දුවට පහර දීම. ඒ තුන්වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 58ක් පන්දු 46ක් තුල
Dialog-SLC Invitational T20 ලීග් තරගමාලාව. මේ තරගමාලාවේ කණ්ඩායමක් දෙස කණ්ඩායම් සමග මූලික වටයේදී තරඟ දෙක බැගින් මුහුණ දිය යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ඒ අනුව එක් කණ්ඩායමකට තරඟ 6ක් මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉහළම කණ්ඩායම් දෙක අවසන් මහ තරගයේ නියෝජනය කිරීමට නියමිත SLC green, red, blue සහ grey. මදුශංකත් අපි කියන ස්ලෝව බවුන්ස් එක ලේසි පාසු පන්දුවක් නෙමෙයි දිනේශ්. ඒකට සෙල්ලම් කරන මොකද පොඩ්ඩක් කියලා බලන් ඉන්න ඕනේ බෝල එනකන්. ඊට පස්සේ ඔහු ශක්තිය දරන්න ඕනේ පාරක් යන්න නෑ. ඉතින් T20 තරගවලදී අපි හුඟක් දකින පන්දුවක් මේ ස්ලෝව බවුන්ස් එක. ඉතින් ඔහු ඒක හොඳටම පන්දු යවනවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඩ්‍රයිව් පාරේ ඉවර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පසුපසට කැඳවා තිබෙනවා. ඒ නිසා එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වනවා. මේ තරගමාලාවේ ප්‍රථම තරගයේ පිළිහෙතුවත් ගාද ක්‍රියාත්මක වන්නේ SLC Greens කණ්ඩායම සහ Grey කණ්ඩායම අතර 167ක් පසුපස හඹා යන Greens ක්‍රීඩකයන් 65යි කඩලු 2යි 15-10ක් අවසන්. අපි යන ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියේ ඉන්න අනතුරු ඉංග්‍රීසි බසින් අපි මිතුරන් ඔබත් එක්ක. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. Welcome back. 65 for 2. The Greens chasing 168 for victory in the opening game of the SLC T20 tournament played in Pallekele. It's been powering the champions of tomorrow. That's the tagline for this tournament, as Dialog has taken the initiative of making sure that this tournament goes on together with SLC Cricket. It's been a very decent partnership between these two, especially after losing two early wickets. And moving on to 65, Pathum Nisanka really wanting to make an impression that he is capable of playing in all formats of the game. 66 for 2 in comparison to 65 for 5, what the opposition side was at this stage. And again working it around. So they've put the loose balls away, and this has been a good foundation from these two. Yep, good afternoon everyone. It particularly goes here after losing the first 2 wickets. Score on 5. One thing they have in favour is that they've got a few more wickets than their opposition at this stage. They were 64 for 5, like you said, so 103 runs were scored in the last 10 overs. So they'll have to go at a similar rate if the Greens have to get up from here. The Windies has been trying to bring in the reverse sweep to good effect, but not succeeded much. A decent over from Pulina Tharanga, putting the brakes on. Dot balls will be the key. Wouldn't mind that as long as they can keep that red. The point is, Gamini, the moment that required run rate gets to 9 and 10, then the worry or the panic button is pressed from the batting side. Definitely. Already they are at a stage where they need at least a single boundary in an over. And to go with that, they cannot waste any other deliveries. They have to be efficient. They have to score at least one of every delivery along with the boundary. So as soon as they don't do that for 2 overs, the run rate will go from 10 to 11 in no time. End of the 11th over, and Greens are 68 for 2. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.LK මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න.
It's been a more spin dominant game so far. We've seen a lot of overs from the spinners. We saw the Greens only using 2 fast bowlers. And here again, but here of course we've seen 3 fast bowlers from the Greys. But I think the captains are more interested in trying to put the breaks with the spinners in operation. So this is the wicket-taking bowler. He's picked up 2 wickets already. Daniel, give it another go by Dasun Shan. Yeah, very impressed with his approach so far, Cozy. And he's one bowler who has got the ball to spin. Ashane Daniel got enough variations under his armour and already needing over 10 runs per over. That's a good shot. Very good shot from Kamidu Mendis. Got into position very early. That's the problem with these reverse slugs and reverse sweeps. You need to get into a position as soon as possible, maybe probably just before the bowler delivers. And that time he had the length to go up and over cover point. And also the pace of the ball matters a lot when you want to do these type of reverse paddles and sweeps. Good innovation from Kamidu Mendis. They will look for 2, but pulling Tushara quickly off the marks there. You think the Greens will want to take it deep? Will they fancy with the batting that they have to come? They got Ashan Priyanjana, Sammu Hashan. They got Ramesh Mendis, so they bat fairly deep. So they will want to take it down deep till the 15th over to go for the big ones, Gamini? Well, they like for these to take it a bit deeper, but the point is, as soon as that run rate goes around 2 runs per ball, you need to have batsmen who can clear the boundary. So whether they have batters who can do that, it's another question. And Sammu Hashan is one who can trust to clear the boundary. Ashan Priyanjan, his best hit will probably clear the boundary. And this time again he goes with some innovation and he gets the maximum out of that one. Kamidu Mendis is trying to unsettle the bowler at the moment and has done that to good effect. Gee, this game is cruel. Daniel bowled 2 overs for 7 runs at the top of the innings. Now already, how many runs in this over? 12? Yeah, we got 12. Again, well executed from Kamidu Mendis. Got into a position very early. Had the length and had the power too. Almost like a switch hit. Very well done. They will look for 3 here. Pathum Nisanka is quite quick and is coming back for it. And also not the best of works down by, that's Madhushan, I suppose. Yeah, very smart batting from Kamidu Mendis, coach. That's a very good over for the Greens. Lovely shot, just helping the speed. Like you said, not the best work from the fielder. Into that over, it's 87 for 2. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. So Kamidu Mendis has now moved on 4 shy of a half century. He's batted well. Dasun Shan got trusted upon Pulina Taranga rather, to have a go at Kamidu Mendis. So that required rate is what
the Greens will have to make sure that they keep it within their range. And as you said, the batters to follow can go on. Kamida Mendes has certainly shown us that he can clear the boundary. 47 of 35, so that's a very good hand from him. Sanka overrun a ball as well, so they need to consolidate their position from here on. 82 runs of 62 balls. It's a partnership. Pulima Tushar Tarang is also another bowler who runs in quickly, gets his leg break going quickly again. You can see that he doesn't leave room for the batsman to try and be innovative or try the wraps or the sweeps or whatever you call them nowadays. Yeah, he's certainly quicker than the normal leg spinner, isn't he? Slightly square arm too. Doesn't turn the ball that much. It's more like a skidding leg spinner. They wouldn't mind the singles, the Grace, as long as they don't concede the boundary. So with the even 6 balls going in for 6 runs, still the Greens will have to do much better than that to get into that striking zone. Yeah, definitely. Runner ball is like goal for the fielding side at this stage. They won't mind the single. They'll be more worried about how to prevent the boundaries. And Taranga is bowling a good length. The call is for 2. The running between the wickets by these two have been very good. And that's a half century for Kamida Mendes. Very well played. More than runner ball. Good strike rate. Just what the Greens wanted. Yeah, certainly considering the position that they were in when he walked in. 2 wickets down for 5 runs. Playing more as a batsman, I could say. He didn't bowl in the Gray's innings. Cheeky but effective and good. End of the over. It's 92 for 2 at the end of 13. So you could say Evan Stevens, and this is how Kamida Mendes spent about his half century. Good drives, good sweeps. He was very good square of the wicket. And used the pace of the bowlers very effectively. There you go, that's what he was very good at. Good innovation. This time managing to clear the shorter side of the boundary. He picked the correct side. Yeah, very good innings that, 51 of 38, and clearly from those highlights, Cozy, you can see at the start of his innings he was willing to go through the line, showing his full face at the bat. But once he got set, he was playing the field as well, so some reverse sweeps, reverse slogs. So all in all, he has shown very good skills to be a good batsman in the middle overs in this format. It's been very good square of the wicket, Gamini, and Lahir Madhushankar now coming in, banging it short. I think that's more comfort. It's a comfort zone for Kamida Mendes. Now, what does Pathum Nissanka do? Does he go in the manner that he's going on, or will he want to put one gear up? Well, I think they have come to a situation where both batsmen will have to look to score boundaries. 9-3 for 2. So we've got 41 deliveries left. You need about 6 to 10 boundaries if you want to get across that mark. That's a shank in golfing terms.
Poor stuff from Madhushankar. So that run rate now is almost 11 runs and over, Gamini. So that's a little bit, even in the best sides, it's always a little bit of a pressure situation. At the moment it goes past 2 runs per ball, you're looking at 2 boundaries per over. So that's why we're talking about it, and both these batsmen will have to go at the bowlers now. One batsman playing for a single for the other batsman to go at. I think that stage has gone past now. In fact, it's Nuwan Pradeep who is operating currently. Just had 1 over previously. And I can see that the field's gone, the fine leg's gone down. That was expected, the short ball, but Pathum Nissanka has answered that very well. That's what the Greens need. They need boundaries. They need a boundary, at least 1 boundary and over, Gamini. Yeah, that's been cricket smart. Pathum Nissanka knew exactly what was coming at him. Fine leg was put back to the boundary, so he expected a short delivery and he got it. And came at a comfortable height too. More of a tennis ball bounce on that occasion because he didn't come on quick. He was trying to bowl the slow ball bouncer. And now you can see a mid-wicket going down. The fine leg comes in. What do you go? Go for something fuller. Exactly. Nuwan Pradeep, a very experienced campaigner. Still knocking on the selector's door. Another delivery with his fingers turning around. And the other thing that you need to take into consideration, Kosal, is that some of these cricketers haven't had time in the middle in the last few months or so, apart from the guys who have represented Sri Lanka. So they can be a bit rusty. Very true. And also match situations. Like, how do you overcome match situations? Because they've not played much cricket in the middle. This is how the bowlers have fared so far where the Greys are concerned. It's been 2 wickets for the young off spinner Shin Daniel, but apart from that, none of the other bowlers have been able to get on the bowling card. That's good. Perfect delivery. Surprising to see that. Even from the faster bowlers from the previous innings, we didn't see any of those guys trying that Yorker length, have we? And but that was well executed from Nuwan Pradeep. I still like that Yorker. I still feel that the Yorker is the best death bowling delivery, if you can get it right. Particularly when the batsmen are looking to get under, to score boundaries. That's the best ball you can have in your armory. There you are. He knows his business. He's been there for a long time now. This is come back for the second. There might be a chance of a run out. And we're definitely going to go upstairs. My colleague Gamini Para says that's gone. Very good throw from the boundary line. Just over the bails for Nuwan Pradeep. He just had to finish his work. Let's see the side on angle here. I think Pathum Nissanka better start walking back to the pavilion. He's confident, isn't he? Yeah. Taking his gloves off, ready to face the next one. Well, no wonder why. For one moment, you normally sometimes feel that when the batsman gets that dive in, that he's struggling to make his ground. But no, Pathum Nissanka was quite confident that he had it well and truly under control. So the Greens get a green. Yeah, like you said, the dive saved him. Pathum Nissanka, not the tallest batsman you will see, so to make up for his reach, he had to make the dive. The running between the wickets by these two have been good. They made the ones into twos. They picked up very good singles. They made sure
They try to minimize the dot balls, but still that run rate is now closing upon that 2 runs a ball rate that you were talking to. End of the over, 101 for 2. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 6 overs remaining. Interesting to see what the bowling options that the captain would want to go for. He's got Nuwan Pradeep, who's got 2 more overs. He's got Lahiru Madhushankar. None of his bowlers have bowled out yet. Oh, that's poor fielding. That's the captain, but very well backed up by the sweeper cover. Good start to the over. Yeah, normally Dasun Chanak is a very good fielder, a very reliable fielder. That's what hit firmly by Pathum Nissanka. But Kamil Mishara did the cover-up work for him. So 98-run partnership. Nissanka's contribution is 44. And Mendes, what a great innings. 54 off 98-run partnership. Swipes across the line to deep mid-wicket, just the one. Like I mentioned before, Pulina Tharanga is bowling a good length. And not afraid to take the risk, isn't it, the 2 batsmen? They know that they need boundaries. To me, Pulina Tharanga has been very effective. Very tight. Again, wouldn't find the boundary. They will pick a couple. In the latter part of Gray's innings, we saw Dasun Chanaka, who's a very good player of hitting through the line, and he has the strength and the power to clear the boundary over mid-off, mid-on. But these 2 batsmen may not have the power, so they are looking at more towards the cow corner, square leg line. So for that kind of player, Tharanga is bowling an exceptional length. There we are. Well, Milinda Sirivardhana made sure that he collected that one on the bounce. 100-run partnership coming up, and definitely a wonderful effort from these 2. Kaminda Mendes has looked very impressive to me with the bat, and very well supported by Pathum Nissanka. And this time he goes downtown, but will find the fielder down at 3rd man. And as you quite correctly said, does these 2 batsmen have the power to go beyond the 65 meter to 75 meter ropes? The 3rd wicket goes down at 107, and Pulina Tharanga delivered that from 1 foot behind the popping crease. That's good thinking on the part of the bowler, delaying it to come onto the batsman, and he could only find the fielder in Nunithu Fernando down at long off. Yeah, well spotted, Kosi. Yeah, he did bowl behind the crease, didn't he? And Nissanka, I thought he got a bit too closer than he wanted, didn't have the elevation, but could hand that. 45 of 36 deliveries, 107 for 3. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. The skipper decides to come in at a very crucial point where they need almost 12 runs and over. Yeah, this is the cruel part of a T20 game for a batsman. You come into a situation like this, from the very first ball you are trusted to go after the bowling. So you need to have a certain skill set to cater for these situations. And Ashan Priyanjan, being the skipper, comes into a situation like that, straight to extra cover to get off the mark. But he'll have to get much more than 1 run if he wants his side to get through the line. 108 for 3 after 15. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා
විශාල කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. පන්දුවර 15ක් අවසන් ලකුණු 108යි. Dialog-SLC ආරාධිත රිසර්විස් ක්‍රිකට් තරඟමාලාව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඓතිහාසික කන්දුවර රාජධානී මහනුවර පල්ලිකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නවක පිටිකරු ආශාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රීන්ස් කණ්ඩායම මේ තරග 97කදී ඉනිමාස් 9ක් පුරා ලකුණු 1977ක් සාමාන්‍ය 22.66ක් ප්‍රහාරක වේගය 124ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ශතකයක් ඒ ලකුණු 108ක්. ආශාන් ප්‍රියංජන් දැන් ඔහු අත තමයි සෑහෙන වගකීමක් තිබෙන්නේ අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයා හැටියට මෙන්න අධ්‍යක්ීම් වලට එරෙහිව අධ්‍යක්ීම් දර්ශන ශානක පන්තිවන්නේ. දමිත් ලකුණු 12ක් මේ පිටියේ එක පහසු කාරණාවක් නොවේ. උදිනේෂ් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරද්දී ඕවරේට එක 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් දැන් මේකේ සමාකිට 4 පාරක් දෙකක් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 12ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ එක 4ක් හෝ එක 6ක් හෝ 4 දෙකක් ලබා ගත යුතුමයි. ඉතින් දසුන් ශානක මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ අපි කියනවා ගොක්ම පේස් එක අඩු කරලා තමයි පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඔහු මේ සෙට් කරලා තියෙන ෆීල්ඩ් එකත් එක්කම අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන් දිනේෂ් ඔහු ගොක් ස්ලෝ බෝල්ස් යවයි කියලා. ඔව් මෙන්න වරපොල් කිරීම පන්දු යනවා කෙලිම මීඩ් විකට් කලාපයට පිටින් කමුදු මෙන්ඩිස් ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 6ක් අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක අවශ්‍යම පහරක් ආඩාල කළ වේගයට වැඩි දියුණු කළ වේගවත් පහරක්. කිව්වා වගේම දිනේෂ් ස්ලෝ බෝල් එක දැනගත්ත කම්ඩු වෙන්ඩිස් අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙලාවේ දසුන් ශානක අඩාල කරපු වේගයෙන් යවන පන්දු තමයි යවන්නේ කියලා. ඉතින් අර අපි කලින් කතා කරපු අවශ්‍ය වුණු 6 දැන් ආවා දිනේෂ් මේ ඕවරේ. ඉතින් ඔවුන් දැන් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ස්මාර්ට් වෙලා ඉතුරු පන්දු 4ටත් කොහොමද මේ ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න උන්ට දල වේගය ලකුණු 12ක් ලබා ගන්න නම් මේ ඉතුරු පන්දු 4ටත් තව ලකුණු 5ක් හෝ 6ක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. ශානක ඉවරත් කෙටි පන්දුවක් පොල් කිරීම කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයට විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ මානසික ක්‍රීඩාවක් බව වඩා හොඳින් ප්‍රකට වන මොහොතක් තමයි. දැන් පෙර පන්දුවේදී ඔහු පන්දු පිටිය සකසා තිබුණු ආකාරයට පායින්නට බරව 4 සීමාව අභ්‍යාස ක්‍රීඩකින් රඳවා තිබුණු ආකාරය. දැන් ඔබත් ඒ ඔබ ක්‍රීඩාවේ නියැලුණු කෙනෙක් හැටියට ඔබ තේරුම් ගත්තා. මේ මොහොතේදී ඔහු වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළා. මේ පිටිකරුවත් ඔහු ඒක හඳුනාගත්තා. ඔහු දැන සිටියා. දර්ශන ශානක මට ඊළඟ පන්දුව යවනවා නම් යවන්නේ මේ පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයට අනුව මෙන්න මේ අන්තයෙන් මේ ආකාරයෙන් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. මේ හඳුනා ගැනීම මේ කියවා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්. හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි ඒ වගේ. ඒ අවසරෙන් එක ලකුණක්. තවත් පන්දු 26කදී ලකුණු 51ක් අවශ්‍යයි. එක පන්දු වාරයකට පුළුවන් සමස්ත තරගය වෙනස් කරන්න. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ් ඉතින් අර අපි කලින් කතා කරා වගේ කමිනු මෙන්ඩිස් විශේෂයෙන්ම පන්දුවාර 20 වෙනකම්ම ක්‍රීඩා කරොත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට ඕනේ එහා පැත්තෙන් හොඳ සහායක්. ඉතින් ඒ ඊළඟට එන ක්‍රීඩකයා දැන් ආශාන් ප්‍රියංජන පන්දු 3යි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. නමුත් තව පන්දුවකින් දෙකකින් ඔහුටත් ආරම්භ කරන්න වෙනවා 4 පාරවල් 6 පාරවල් වලට යන්න. මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉවර ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් හොඳ රැක ගැනීමක් නෙවෙයි. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් නිසි ආකාරයෙන් නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි පන්දු රැකීම් දැන් අසීරු පන්දු රැකීම් නෙවෙයි. වර්තමාන ක්‍රිකට් වල මේ අධිවේගී ක්‍රිකට් වලදී එක ලකුණක් වෙනුවෙන් සෑහෙන බරපතල විදිහට ක්‍රීඩකින් ගැටෙන්නට අවශ්‍යයි. වෙන පෙර පහර කෙසේ වෙතත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම වැදගත් පන්දු වාරයක් මේ. මෙන්න මේ බිම වැතිරීමෙන් රැක ගැනීම දැන් අරුමයක් නොවේ. ඒ රැක ගත යුතුයි. නුවණිදු ප්‍රනාන්දු තමයි ක්‍රීඩකයා යාර 5ක් විතර ඉදිරියෙන් හිටියේ. නමුත් දිනේෂ් ඉතින් ඔහු යාර 5 පස්සේ හිටියා නා උට ඩයිව් එක දාන්න උමනාවක් වෙන්නේ කුත් නෑ. නමුත් පොල් කිරීමේ වර පන්දු යනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් තවත් ලකුණු 6ක් අනුව දර්ශන ශානකට එරෙහිව මනරම් පිටිහරඹයක කමුදු මෙන්ඩිස් තරගයේ තීරණය වෙනස් කරන තීරණාත්මක පන්දු වාරයක් විය හැකි ප්‍රිය හිතවතුනි. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ 1-2-7ක් ලකුණු 127ක් කඩලු 3ක් වශයෙන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් තබමින්.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. පෙර පන්දුවාරයේ සමගින් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු අලුත් කරගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. 127යි කඩළු 3යි. අවසන් පන්දුවාරයේ මිල අධික එකක් 6 පහරවල් දෙකක් සහ 4 පහරක් මේ අවසන් 6 පහර. කෙටි වැඩි වේගය අඩාල කළ තරමත් එක බලන්න. ඔව් දිනේෂ් ඒ පන්දුව නම් අර කියනවා මේ ස්ලෝ බෝල් එකක්මත් නෙමෙයි සීමා පන්දුවක් යවුවේ. ආයවර ආශාන් ප්‍රියංජන්ව පිටියෙන් ඉවත් කරන සමත්කම් දක්වනවා. පුලින තරංග අද ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටම ස්විප් පහරකට යන්නට උත්සාහ කළා ආශාන්. නමුත් ප්‍රතිඵලය පන්දුව කෙලින්ම ඔහුගේ කඩුල්ල හොයා ගැනීම. ඒ සමගින් බිඳ වැටෙන්නේ පස්වන හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 127 දී දැවි යන පිතිකරුවා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා ආශාන් ප්‍රියංජන්. දංකෑමක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු කෙලින්මයි ඇදී ගියේ. නමුත් ඉතින් මෙවැනි මොහොතක පිටිකරුවෙක් මෙවැනි පහරවල් වලට යනවා විනා වෙන කුමක් කරන්න. ආශාන් ප්‍රියංජන් පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 3කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා සමුආශාන් ඔහුගේ මූලික කාල සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල තිබුණු විශාල බලාපොරොත්තුවක්. උදිනේෂ් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරපු ක්‍රීඩකෙක් 19 පාල කණ්ඩායමත් ක්‍රීඩා කරා. දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ සංචිතයේ ඉන්නේ. ඔහුගේ අර ස්ට්‍රයික් රේට් එක 114යි. නමුත් හොඳම ඉන්නම තාම නොදෙවි ලකුණු 44ක් මේ 2020 දේශීය තරග ඉතිහාසයේ පිළිබඳව මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ ප්‍රිය හිතවතුනි. ප්‍රථම පන්දුවේම ලකුණක් සම්මුට ආශාන් ප්‍රියංජන් පිටියෙන් ඉවතට සමු ආශාන් පිටියට කමිදු මෙන්ඩිස් අතරතුරේදී හුදකලා සටනක. මේ අනිවාර්යයෙන්ම කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිට හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි මේ ඉතුරු පන්දු 22 දිම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් අත් කර දීමට නම් රිවර්ස් පහර ඒ අනුව විනිසුරු තීන්දුවේ කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට පොලින තරංග මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තරගයේ ආතිශය තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු 19ක් මේ පන්දුවාරයේදී කඩුළු දෙකක්. ඒ කඩුළු දෙක අත්‍යවශ්‍ය කඩුළු දෙක කාමිදු මෙන්ඩිස් පිටියෙන් ඉවත් කරන සමත්කම් දක්වනවා. සමහරවිට මේකට කියන්නේ විස්තර විචාරකින්ගේ සාපේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් ඔහු පන්දු 22ම ක්‍රීඩා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වත් එක්කම ඔහු ඊළඟ පන්දුවේම දැවි යනවා. මැද ඉන්න කෙලින් පාදයේ තැබෙන විට ඔහු උත්සාහ කළේ පැල් ස්විප් පහරකට යන්නට. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුට මීට වඩා පහරවල් කරා යන්නට තිබුණා. නමුත් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනා වටිනා කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් මෙන්ඩිස් පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 74කට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. දිනේෂ් ඉස්සෙල්ලා ආශාන් ප්‍රියංජන අවුට් වුණාම සමු ආශාන් ආවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් අවුට් වුණා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් මේ එකම නම් එක්ක තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි නැවතත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. SLC සමන් LPL තරගමාලාවේදී වයඹ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. දර්ශන ශානක සමග රමේෂ් ඔහුගේ දත්ත වාර්තාව පොදුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72ක්. මෙන්න තවත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ වර පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ප්‍රිය හිතවතුනි අඩුම තරමේ එය
රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චිටවත් කැඳවන්න රීඩ කඩ තිබුණා. ඒ කියන්නේ තුන්වන මිනිස්සු ළඟටවත් යන්නට තිබුණු ආසන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් එහෙම නොවනට ඒ දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව්. වැදුනා නම් දෙගිඩියාවක් නෑ. ඔහුට ඒ වේගයෙන්ම තමන්ගේ ගමන යන්න සිදුනා ක්‍රීඩාංගණය. දැන් බලමු. ශමුෂාන්. කලකුණා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවාරයක්. සුපිරි පන්දුවාරයක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නත් වඩා නිවැරදි පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු 19ක් වාර්තා කරමින් හිස ඔසවාගෙන පැමිණි පිටිකරුවන්ට එරෙහිව තිරණාත්මක පන්දුවාරයක් කඩලු දෙකක් මේ වන විට කරන තරඟයි. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 21කට කඩලු 3ක්. මම හිතන හැටියට මුළු තරඟයේදීම ඔහු තමයි හොඳින්ම පන්දු යවුවේ පොළ තරඟ. තවත් එක් ලකුණකින් පන්දුවාරයේ නිමාව අතිවිශිෂ්ට පන්දුවීමක් පුරණ තරංගගෙන් පන්දුවර 4යි ලකුණු 22යි කඩලු 3යි පන්දුවර 17ක් අවසන් ලකුණු 131යි කඩලු 5කට ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකයන්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ Dialog-SLC T20 ක්‍රිකට් තරග මාලාව එහි සමාරම්භක තරගය අද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරය පිටියේ සිසාරා ඉතාමත්ම මනරම් හරිත වර්ණයෙන් ගැවසීගත් ක්‍රීඩාංගණයක්. මේ වන විට ලොව ඇති සොඳුරුම ක්‍රීඩාංගණයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් කඳු වලල්ලකින් වටවුණු නුවන් ප්‍රදීප් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රථම පන්දු පිටේ පිට අග්‍රේ දෙසින් පන්දු වෙනවා 4 සීමාව අභ්‍යසට නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු කෙලිම 4 සීමාවේ ලකුණු 4 රමේෂ් මෙන්ඩිස්. දිනේෂ් මේ වෙලාවේ අවශ්‍යම වෙලා තිබ්බ ලකුණු 4ක් ඒක මොකද ඉස්සෙල්ලා පන්දු වාරයේ කිසිම බවුන්ඩරි එකක් ලැබුණේ නැහැ. ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ පළමු පන්දුවේම ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තම අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පීඩනය නැවතත් තියෙන පන්දු යවන්න ආතේ. ඉතින් මේ පන්දු පහ කොහොමද රමේෂ් මෙන්ඩිස් සහ සම්මෝෂාන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන්ගේ අන්තිම මේ ටාගට් එකට යනවාද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පන්දු පහෙන්. මොකද මේ අවස්ථාවේ තව හොඳ ඕවරයක් ගියොත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට අමාරු වෙනවා. ඉවර වේගය අඩාල කළා. කෙසේ වෙතත් පන්දු වෙනවා කෙලිම ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපේ වෙත එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා පහසු වෙන්න. දැන් මේ පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න. තවමත් තරගයේ දෙපසටම විවෘතයි. දොරවල් දෙකම විවෘත වී තිබෙනවා. ඒ පසටද මේ පසටද බලමු. 137යි. තවත් ලකුණු 31ක් පන්දු 16කදී. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනා දිනේෂ් පොඩක් ස්මාර්ට් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු එකේව දෙක කරලා තව 4ක් දෙකක් ලබා ගත්තොත් උන්ට මේ රිකවරි රන් රේට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒවර දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට සංඥා කිරීම තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම දැවියන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ඔහු උත්සාහ කළා ලකුණු පූර්වට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න තමන් මුහුණ දුන් පන්දු 5 තුල ලකුණු 8ක් ලබා සිටියේදී කඩුරකින් අතරට පන්දුවක් ලබා දෙමින් නුවන් ප්‍රදීප්ගේ අද දවසේ ප්‍රථම කඩුළු දඩයම ඔහු වාර්තා කරගන්නේ කඩුල්ලක් අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක. දැන් නම් බරපතල අර්බුදයක ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. සම්මෝෂාන්නේ කාන්තයක සිටිනවා. ඔහුව හුදකලා කරමින් පිටින් ඉවතට රමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු 8කට. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අද රාත්‍රියේදී රාත්‍රී 7ට ඊළඟ තරගය ආරම්භ වන්නට නියමිතයි. ඒ SLC Blue කණ්ඩායම සහ Reds කණ්ඩායම අතර. නායකින් දෙදෙනා ඒ කණ්ඩායම් දෙකේ අද තරගයේදී බ්ලූස් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ ඇන්ජලෝ පෙරේරා. ඒ වගේම රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ දිනේෂ් චන්දිමාල්. දැන් පිටියට පැමිණෙන්නේ ඉෂාන් ජයරත්න. ඔහුටත් ඉතින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී
කඩලු අන්තිම පන්දු 18 දී මේ කඩලු 4ක් එක ළඟ දැවියාම තමයි දිනේෂ් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට මේ දැන් ටිකක් අමාරුවේ තත්ත්වයක් අපිට පේන්නේ. පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ පන්දියවන්නන්ට මේ වගකීම පවරන්නට බෑ. ඒ බාරගත යුතු පිටිකරුවන් 4 දෙනෙක් අවසන් මේ පන්දු කිහිපයක් තුල දැවියාම තමත් අවසරවන්ත කරුණක් ඊශාන් චේරත්න තරග 51යි නිම 32යි ලකුණු 478යි. ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගයත් හොඳයි. ඔහුගේ හොඳම ඉනිමත් මේ මොහොතේදී ඔහුගේ එච්චරක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔහුගේ ලකුණු 10ක් 15ක් වේගවත් ලබාගත හැකි නම් මේ මොහොතේදී චේරත්නගේ බලාපොරොත්තු වෙන එක. හොඳ පන්දු රැකීමක් ගත්තෙනින් යොමු කරන්නේ කඩු රකින්නාගේ අන්තයට. වෙනත් බානුක එතන. දිනේෂ් මේ පන්දු වාර දෙකටම පුල්ල තරංගගේ අවසාන පන්දු වාරෙත් නුවන් ප්‍රදීප්ගේ මේ තුන්වෙනි පන්දු වාරෙත් එක 4 ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලකුණු 13ක වේගයකින් යන්න ඕනේ. ඉතින් ලේසි පාසු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් සමුවශාන් ඔහුගේ හැකියාව තියෙනවා. මුත් මේ අවස්ථාවේ ඒක එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා තමයි බලන්නේ. සමු හොයන පන්දු කොහෙද? තමත්ම හොඳ පන්දුවක් යෝකලෙන්ති පතිතේ ඔහු පන්දු පිටියේ සකසා තිබුණේ පිට ඉන්න දෙසින් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකින් ළඟින් ප්‍රඳවාගෙන යාර්තිය ඇතුලේ ඒ අනුව ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ යුතුම පන්දුවේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක කළා. අත්දැකීම් මැනවින් පරිහරණය කරන ආකාරයෙන් නුවන් ප්‍රදීප්ගේ ප්‍රිය හිතවතුනි පන්දු වර 18ක් අවසන් ලකුණු 138යි. තවත් පන්දු වර දෙකකදී ලකුණු 30ක අභියෝගයක් SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ලහිරු මදුසංක විශේෂයෙන්ම දසුන් ශානක නායකයෙකු හැටියට ඔහුගේ පන්දවන්නන් භාවිතා කරගත් ආකාරය අවසන් පන්දු වර කිහිපය සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් ඔහු ඉතුරු කරගත්තා. 18 වන සහ 20 වන පන්දු වර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හොඳ සැලැස්මක් ඇතුව තමන්ගේ කණ්ඩායම හසුරුවන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මොකද ඔහු තමයි වර්තමාන අධිවේගී ක්‍රිකට් වල ශ්‍රී ලංකා නායකයා. ඒ අත්දැකීම් පරිචයන් ඔහු මැනවින් පරිහරණය කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පන්දු වර දෙකක් ලකුණු 30ක්. ඊශාන් චාරත්න එවර කඩු රකින්නාට නොබානුකට එකවර රකින්නට නැහැ ඉඩක්. ඒ නිසා ලැබෙනවා ලකුණක්. දැන් ලකුණු පූර්ව 139ක් බිඳ වැටි කඩලු 6ක්. තවත් පන්දු 11ක් තුල ලකුණු 29ක්. දිනේෂ් මේ පන්දුවාර දෙකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයෝ මට පේන හැටියට හුඟක්ම ටාගට් කරන්නේ වයිඩ් යෝක පන්දියවන්න. බලන්න ඔහු පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාව ඒ අතරතුරේදී විදුලි බල්බ දැන් තැල්වෙමින් තරගයේ මීළඟ අදියරට තමන් සූදානම් බවට ඩ්‍රයිව් පහර. ඔහු සැලසුම් කළ ආකාරයටම පන්දු යවුවා. සම්වාෂාන් පන්දුවට පහර දෙන්න කලින් හිටිය පායින්න විවෘත කරගෙන පිට එන දෙසට ගමන් කරමින්. ඔහු ඉල්ලුවේ පුළුවන් නම් මගේ පායින්න දෙසට පන්දුවක් යොමු කරන්න. නමුත් ඒ උපාය වැටුනේ නැහැ. පන්දු යවන්න ඔහු දන්නවා ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ පිට එන දෙසින් යෝක කලාව. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරය හරියි. පිටිකරුවක් යම් උපායක් භාවිතා කළා. නමුත් පන්දු යවන්න තමන්ගේ උපාය වෙනස් කළේ නැහැ. ලහිරු ඒ වර පැඩල් කිරීම සාර්ථකයි. ඊශාන් චාරත්න මෙවැනි විටක මෙවැනි පහරවල් එය අරුමයක් නොවේ. අවධානමක් ගෙන පෙරවතාවේදී සම්මුතියම අවධානමක් ගෙන පහරකට උත්සාහ කළා. ඔහුට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්න මෙවර ඊශාන් චාරත්න ඊට කඩක් ලැබෙනවා. යම් අවධානමක් බාරගෙන පැඩල් කිරීමකට යන්න. දිනේෂ් ඒ වෙලාවේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ වයිඩ් යෝකස් පන්දුවන. නමුත් ඒක පොඩ්ඩක් විතර ලහිරු මදුශංකරගෙන් ලෙන්ත් පන්දුවක් ලෙසට තමයි වැටුනේ. ඉතින් ඒකේ ඉන්න දෙසින් තිබුණේ පන්දු. ඔව් ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ලස්සනට ග්ලාන්ස් කරේ. පැඩල් කරේ. ඒ වරත් තාමත්ම මනරම් පන්දුව පිට ඉන්නට ඈතින් මේ වතාවේදී තමන්ගේ අන්තය වෙනස් කරලා නැත්නම් තමන්ගේ පහරේ කෝණය වෙනස් කළා ඊශාන් ජයරත්න. පන්දුව කෙලිම සියුප කව කලාපෙන් 4 සීමාවෙත. නැවතත් අර හරි යෝකර එකක් නෙමෙයි දිනේෂ්.
ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බැට් එකටම වැටුණු පන්දුවක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක පන්දු යවන්න හරියටම එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ මේ ප්ලෑන් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලයිරු මදුශංක එක කරන්නේ නැහැ. ලකුණු 20යි ඕනේ පන්දු 8කට. තාමත් අවස්ථාව දිනවා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට. තරගයේ තීරණාත්මක අධීරයකට පැමිණ තිබෙනවා. මා කැමතියි මේ තරගය තව තවත් තීව්‍ර වෙනවා නම් එවැනි ආරම්භයක් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයට මේ තරග මාලාව කැඳවා ගැනීමට හේතු වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ ටිකට් කලාපයට ඉවරනම එක ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියි. සම්වාෂාන් තවමත් අපි හිතුව තරම් කලබල වුණේ නැහැ. නමුත් බලමු ඕනෑම මොහොතක පහරක් පිටින් එපිටට එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. අනිත් දිනේෂ් අද මේ තියෙන බවුන්ඩරිස් උත් එච්චර ලොකු බවුන්ඩරිස් නෙමෙයි. යාර 65 70 මේ පන්දුව විශේෂ පන්දුවක් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට. තරමක් වේගය අඩාල කළ එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණට සූදානමින් දිව වෙනවා ඉෂාන් ජයරත්න. හොඳ දිවයාමක් ඉවර. ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් ලබා ගැනීම හොඳ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීම. දෙවන ලකුණක් ලබා ගැනීම රහස බවට පරිවර්තනය වුණා. මේ හිතවතුනි පන්දු 19ක් අවසන්. තවත් පන්දු 6කදී ලකුණු 17ක්. බලමු ඒ තීරණාත්මක පන්දු වාරය නුවන් ප්‍රදීප් විය යුතුයි කොයි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරයිද. සඳ කළුවර අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඊට එරෙහිව විදුලි බුබුලු දැල්වෙන පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ SLC මේ T20 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ ප්‍රථම තරගය අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ ග්‍රේ කණ්ඩායම සහ ග්‍රීන් කණ්ඩායම අතර. අනතුරුව රාත්‍රී 7ට රෙඩ් සහ බ්ලූ කණ්ඩායම අතර. බලමු තිරණාත්මක පන්දු වාරය නුවන් ප්‍රදීප් කැඳවා තිබෙන්නේ. පැඩල් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 6ක්. ලකුණු 6ක් ලෙස පන්තියේ ගමන් මග දැන් මොකද කියන තමයි. ඉතින් පළමු පන්තියේදීම 6ක් ලැබුණා කියන්නේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනය නැවතත් නුවන් ප්‍රදීප් අතේ. තව පන්දු 5කදී ලකුණු 11ක්. දැන් නම් පිටේ පිට අග්‍රේ වැඩි පන්දු කොහෙන් හෝ රිංගා ගියොත් ඊළඟ පන්දු. නැත්නම් Taman සැලසුම් කරන පහරකින් ලකුණු 4ක් 6ක් ලබා ගන්නට හැකි වුණොත් බල ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය මැනවින් විදහපානවා. ඉෂාන් ජයරත්නගේ පැමිණීම පන්දු 7ක් තුල ලකුණු 16ක් ලබාගෙන දැන් නායකයා යනවා නුවන් ප්‍රදීප් අභියසට. නුවන් ප්‍රදීප්ට මේ මෙවැනි අවස්ථා පිළිබඳව ඕනෑ තරම් අත්දැකීම් තිබෙනවා. සැහැල්ලු පන්දුවේදීත් මේ ජාත්‍යන්තර පිටියේදී. ඒ නිසා ඒ සියලු අත්දැකීම් වඩාත් හොඳින් සංකලනය කළ යුතු මොහොතකයි දැන් ප්‍රදීප් පසුවන්නේ. ජයරත්න ඉවර එල්ල කළ පහර පිට ගිලිහන තමන්ගේ අතින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්න සූදානමින් ඊශාන් ජයරත්න සූදානම්. නමුත් හරවා යවනවා සම්වාෂාන් ඔහුව. තවත් පන්දු 4කදී ලකුණු 10ක්. තවමත් දිනේෂ් මම හිතන්නේ නුවන් ප්‍රදීප්ට පුළුවන් මේක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න හොඳ කෙටි පන්දුවක්. සහ ඒ මොහොතේදීත් ඔහු ඒ ඉන්ස්විංග පන්දුවක් ලෙස හොඳින් දෝලනය කිරීම පන්දවන්නෙක්ට දෝලනය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? මෙන්න පෙර පන්දුවේ තියෙන උත්තරය. සම්වාෂාන් පන්දුවේනවා මීඩිකට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ඉෂාන් ජයරත්න සූදානමින් වේගයෙන් දිවෙනවා. දෙවන ලකුණත් වාර්තා කර ගන්නවා. ඒ අතරතුරේදී හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. හොඳ ආවරණයක් නොවේ. හොඳ ක්‍රීඩාශීලීත්වයක් නොවේ. ඉවර ග්‍රේ ක්‍රීඩකයන් වෙතින් අප දකින්නේ ප්‍රිය හිතමුතුනි. දැන් තවත් පන්දු 3යි. ලකුණු 7ක් අවශ්‍යයි. දෛවය ඒ අමතර ලකුණකින් ඉෂාන් ජයරත්න නැවත වතාවක් පිටියේ පහර දීමේ අවස්ථාව උදා කර දුන්නේ. කුමක් නිසා විය හැකිද? ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්ද නැත්නම් ග්‍රේ කණ්ඩායමට යම් පොටක් පාදා ගැනීම සඳහා. තිරණාත්මක මොහොතක්. තවත් පන්දු 3යි. ලකුණු 7. දැන් මොකද කියන්නේ? මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දුවේ
දුවන් ප්‍රදීප් 4ක් ගියොත් ලේසි වෙන්නේ ග්‍රේ කණ්ඩායමට. නමුත් ඉෂාන් ජයරත්න හොඳ ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. එවර පැනල් කිරීම රැක ගන්නට. එවර එකයි දෙවන ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. දැන් තරගයේ තීරණාත්මක කඩීමට විනෝද් බානුක සෑහෙන අවධියෙන් සෑහෙන ක්‍රියාශීලීව ලොකු කතා බහක කඩුල පිටුපස සිටින ක්‍රීඩකයෙක් මෙවන්නක් යුතුයමයි. මේ ශපී මම ඔබෙන් වචනයක් ගන්න බලනවා ලේසියෙන් හම්බෙන්නෙම නැහැ. දැන් මොකද කියන්නේ? ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතභාවය තමයි දිනේෂ් අපි මේ බලන්නේ. ඉෂාන් ජයරත්න උගක් ක්‍රීඩකයෝ ගැන දන්නේ නැති මේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි කියන්නේ ඉෂාන් ජයරත්න අපි දැක්ක අර ඔහුගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එකෙම ලකුණු 150කට ආසන්න ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් ඔහු රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා කරද්දී මේ අර අපි කියනවා යටින් ඇවිල්ලා හොඳ නොක්ස් ටිකක් ගහලා දුන්න ක්‍රීඩකෙක් රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට දිගින් දිගටම. ඉතින් අද අපි දකිනවා ඔහුගේ ඒ තුන්නිරියව දක්ෂතාවය. පන්දුරකින් වෙනසක් සිදු කළා. ස්ක්වැලෙක් ක්‍රීඩකයව ගත්ත යාර්ථය ඇතුළට ෆයිනල් ක්‍රීඩකයව ගෙනිච්ච පසුපසට මේ පැඩල් කිරීමක් කළොත් ඒ නවතා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව ඒ කියන්නේ යෝක පන්දුවකට මේ උත්සාහය. රුවන් ප්‍රදීප් අර පන්දු වෙනවා කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එක ලකුණයි. ඔව් එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම නීසි ආකාරයෙන් මේ පන්දු ක්‍රියාත්මක කළා. රුවන් ප්‍රදීප්. දැන් සම්වෂා මේ පන්දුවාරයේ ඔහු යපු හොඳම පන්දුව ඒ පන්දුව. ඉතින් හැබැයි ඒ එක පන්දුවෙන් සමහරවිට තරගයේ ජයග්‍රහණය ග්‍රේස් කණ්ඩායමට අත් වෙන්නත් පුළුවන්. එක පන්දුවෙන් ලකුණු 4ක් සම්වෂාන් 1-4 පාරක්වත් මේ තරගයේ තවම ලබා ගත්තේ නැහැ. පන්දු 6ක් මුහුණ දීලා තිබෙනවා. දැන් ඔහුට තියෙන්නේ මේ අවසාන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. පාසල් පිටියේදී කණ්ඩායමක් වාර්තා කරන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තනියම වාර්තා කළ පිටිකරුවෙක් සම්වාෂාන්. දැන් ඔහුට තිබෙන එක පන්දුවකට ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම. රුවන් ප්‍රදීප් ඒ අතරතුරේදී පන්දු අතටගෙන දැන් පන්දු පිටිය නැවතත් වෙනස් කරනවා. ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙක් ගන්නවා අභියසට. ඉන් අනතුරුව එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා යනවා ස්වීප් කවර් කලාපයට. මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා යාර්ථය ඇතුලේ සම්මු ඉන්නේ පිට ඉන්න දෙසින්. ඔය වර ඩ්‍රයිව් පහර එන්නේ ලෝන් ඕන් කලාපයට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා දිව යනවා. ප්‍රිය හිතවතුනි එක ලකුණක තියුණු ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියමින් Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ සමාරම්භක තරගයේ ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියනවා. දර්ශන් ශාන්කගේ නායකත්වයේ සහිත SLC ග්‍රේ ක්‍රීඩකයන් විසින්. දිනේෂ් තරගාවලියේ පළමු තරගයට අපි කිව්වොත් හොඳම තරගයක් අපි දැක්කේ අද. තාමත් තියුණු ජයග්‍රහණයක් SLC ග්‍රේ කණ්ඩායමට. එය මේ තරගමාලාවේ ඉදිරිය පිළිබඳව නිහඬව කියාපාන කදිම සාක්ෂියක්. මේ තරගමාලාවේ ඉදිරිය වෙනුවෙන් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි එන්න දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ හොයන නව පරම්පරාව පිළිබඳව ආදරණීය බැල්මකින් ඕන් දිහා බලන්නට තරගකාරීත්ව තරගමාලාවක් අත්විඳින්නට ඔබට නිහඬව ආරාධනය කළා ග්‍රීන් සහ ග්‍රේ ක්‍රීඩකයන්. ඉන් අනතුරුව බ්ලූ සහ රෙඩ් ක්‍රීඩකයන් අද රාත්‍රී 7ට තවත් හරියටම පැයක කාල විරාමයකින් අනතුරු කෙසේ වෙතත් තරගය පිළිබඳව යම් සමාලෝචන යම් අදහසකට ගියොත් මැද පෙළදී ආශාන් ප්‍රියංචන් වැනි ක්‍රීඩකීන්ගේ බිඳ වැටීම මේ තරගයට පැහැදිලි බලපෑමක් එල්ල කළ බවද දමිත අපේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 166ක් අවශ්‍ය වුණේ ලකුණු 160ක්. ඔව් දිනේෂ් අශෙන් ඩැනියල් ඔහු ඒ ලබාගත් පළමු කඩලු දෙක ලහිරු උදාර මයිලොඩවත එකම පන්දු වාරයකදී ඊට පස්සේ පැතුම් නිස්සංකයි කමින් වෙන්ඩිසුයි ලකුණු 100කට වඩා හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එකෙන් තමයි මේ තරගය මෙච්චර ක්ලෝස් වෙන්න තිබ්බේ. නමුත් ඊට පස්සේ පැතුම් නිස්සංක කමින්දු මෙන්ඩිස් අශාන් ප්‍රියංජන රමේෂ් මෙන්ඩිස් මේ ක්‍රීඩකයෝ සියලු 4 දෙනාම පන්දු වාර 3ක් වගේ ඇතුළත තමයි දැවි ගියේ. නමුත් ඉෂාන් ජයරත්න ඇවිල්ලා මේ ලබාගත් ලකුණු 20න් තමයි SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට චර ළඟටම එන්න පුළුවන් වුණේ කියලා මට හිතෙන්නේ. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන් කමින්දු බෙන්ඩිස්ගේ ඉනිමේදී අනිවාර්යෙන්ම අගය කළ යුතුයි පන්දු 48කදී ලකුණු 74ක්. මේ මැද පෙළ බිඳ වැටීම විශේෂයෙන්ම එක ළඟ කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම කමින්දු බෙන්ඩිස්ගේ දැවියාම ඉන් අනතුරු අශාන් ප්‍රියංජන්ගේ දැවියාම ඊට පස්සේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ දැවියාම යම් කිසි විදිහකින් මේ විශේෂයෙන්ම රමේෂ් මෙන්ඩිස් සහ අශාන් ප්‍රියංජන් තව දුරටත් කඩුල්ලේ මදක් හෝ රැඳී සිටියා නම්
තරගයේ ප්‍රතිඵලය මීට වඩා වෙනස් විය හැකි බවයි මගේ විශ්වාසය. ඔබේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන කමින් වෙන්ඩිස් මම මුලින්ම කිව්වේ එක ක්‍රීඩකයෙක් අවසානය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ කියලා. උන් ළඟට මාවා. නමුත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරද්දි විශේෂයෙන්ම අවසානය වෙනකං අරන් යන්නේ නැතුව ඊට කලින් අවසන් කරන්න තිබ්බා. නමුත් පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරොත් දිනේෂ් මම හිතන්නේ අෂේන් ඩැනියල් නමක ක්‍රීඩකයෙක් හොඳින් පන්දු යවුවා. අවසාන ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දු වාරයේදී තමයි ඔහුට ටිකක් ප්‍රහාරයකට ලක්ුණේ. නමුත් පුලින තරංග මම හිතන්නේ ඔහු තමයි හොඳින්ම පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා මේ තරගයේම. කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 22කට පන්දු වාර 4කින්. අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අනුවම් ප්‍රදීප් එක් කඩුලා ලබාගත්තා. උදිත් මදුෂාන් ලහිරු මදුශංක දසුන් ශානක චතුරංග ඩිසිල්වට කඩලු නැහැ. විශේෂයෙන් නුවන් ප්‍රදීප්ගේ එක්තරා පන්දුවාරයකට ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තත් ඔහුට නැවත වතාවක් අවසන් පන්දුවාරයක් ලබා දෙන දසුන් ශානක තීරණය කළා. ඒ තීරණය වඩාත් හේතුකර යහපත් එකක් බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තා. මොකද අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 11ක් ලකුණු 17ක් ලබා ගත යුතු තිබුණේ. ප්‍රථම පන්දුවට 6 පහරක් එල්ල කළා. පන්දු 5කින් ලකුණු 11ක් ඉතුරු වුණා. එතෙන් සිට තමයි ඊශාන් ජයරත්නගේ උත්සාහය සම්මෝෂාන්ගෙන් මීට වඩා ප්‍රබල පහරක් දෙකක් අපි බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් නුවන් ප්‍රදීප් ඔහුගේ එක්ස්පීරියන්ස් මම කියවල පස්වෙනි පන්දුවේදී ඔහුගේ අන්තිම ඕවරේ පස්වෙනි පන්දුව එක ලකුණකට තියපුවකින් තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඊශාන් ජයරත්න උට ස්ට්‍රයික් එක තිබ්බනම් ජයග්‍රහණය වෙනස් වෙන තිබ්බා. නමුත් මේකයි T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ලස්සන කිව්වොත් මම නෙවෙයි. එවැනි තීරණාත්මක මනරම් තරගයකින් ආරම්භ වූ මේ තරගමාලාවේ ඒ මතකයේ නැවත වතාවක් අපි අලුත් කර ගන්නට කැමති හබායා මේ ඉනිම තුල සිදු වූ දේ පිළිබඳව මතක ආවර්ජනය කරමින් උදිනේෂ් අෂේන් ඩැනියල් ඔහු හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ පවර් ප්ලේ එකේ ඔහුට දසුන් ශානක පන්දුව දීමෙන් ඔහු ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා කියලා තමයි දිනේෂ් අපිට දිස්සුනේ. මොකද ඔහු ඕස්පින් එක ඒ වගේම ගුග්ලි එක ඔහු සාමාන්‍යයෙන් පාසල් කාලේදී ගුග්ලි එක පන්දිය වෙන ඔහු ඕස්පින් කෙනෙක් හැටියට තමයි දිගටම ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ පැතුම් නිසංකයි කමින්ද මෙන්ඩිසුයි ලකුණු පහකට කඩලු දෙකක් ගිය වෙලාවේ ඉඳන් හොඳටම ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගියා. ඒ ඇගේ යුතුයි. ලකුණු 168ක් හබා යන කණ්ඩායමක කඩලු දෙකක් ලකුණු 5ක් ඇතුළත බිඳ වැටී තිබුණු මොහොතක තමන්ගේ කඩලු ආරක්ෂා කරගැනීමේ වැදගත්කම මෙනෙහි කරමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රහාරක වේදිකත් යම් ප්‍රශස්ත මට්ටමක රඳවා තබාගෙන ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරය හැම විටකම ඔවුන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්න උත්සාහ කළා. කෙසේ හෝ ඩොට් බෝල්ස් වලට යන ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම පහරක් එල්ල කළ හැකි නම් ඒ පහරවල් කරා යන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් විශේෂයෙන්ම ග්‍රේ කණ්ඩායමේ දඟපන්දවන්නන් ඊට එරෙහිව හොඳින් පන්දෙව්වා ආකාරයක් හොඳ පතිතයක් හොඳ රිද්මයක් වුන් භාවිතා කළා. නමුත් ඊට එපිටින් යමින් සම්මතයේ පහරවල් අභිභව ගොස් අසම්මතයට පවා මේ ක්‍රීඩකයන් ගමන් කළා. සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන්ගේ බිඳ වැටීමත් සලකුණු වුණේ ඒ තැන්හිදීම තමයි මේ රිවර්ස් ස්විප් පහරෙන් ලකුණු 6ක් ලබාගත් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. එන් අනතුරුව කඩුණු බිඳ වැටීමත් සමග තමයි මේ ලකුණු 100 අභිභාගීය සමනතාව ඒ තමයි මේ තරගයේ අවසන් පන්දුව දක්වාම කැඳවාගෙන එන්නට ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකීන්ට ඉඩහසර සම්පාදනය කොට දුන්නේ. කෙසේ වෙතත් කමිතු මෙන්ඩිස් ඒ අතරතුරේදී හුදකලා සටනක නිරත වුණා. පන්දු 47ක් තුර ලකුණු 74ක් ලබාගෙන සටනක් ලබා දිය හැකි නැත්නම් අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ගෞරවාන්විත පරාජයක් අභියස තමන්ගේ කණ්ඩායම කැඳවාගෙන ගිය පිටිකරුවා කමිතු මෙන්ඩිස් බවට පරිවර්තනය වුණා. කණ්ඩායම් දෙකේම එක හා සමාන දක්ෂතා පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකින් දැක්කා නම් අපි ඒ දසුන් ශානක සහ කමිතු මෙන්ඩිස්. නමුත් ඉන් අනතුරුව එක සමීපයේ කමිතු මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස් අශාන් ප්‍රියංජන්ගේ දැවියා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම යම් අර්බුදයකට නතු කළා. ඒ අර්බුදය සමනය කිරීම සඳහා නතරතුරු පිටට අවතීර්ණ වුණේ ඊශාන් ජයරත්න. ඔහු පන්දු 10ක් තුළ ලකුණු 20ක් ලබා ගනිමින් තරගයේ තීරණාත්මකක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඇඟිලි තුඩු මතට ශරීර බරදී තරග නරඹන්නට හිතන මට්ටමට තරගයේ උණුසුම් කළේ ඊශාන් ජයරත්න. කෙසේ වෙතත් අවසනදී නුවන් ප්‍රදීප් ලකුණු 17ක් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අභියෝගාත්මක සටනට අවතීර්ණ වේ. ඒට ලකුණක් මෙපිටින් සිට තරගය නිමා කරමින් තමන්ගේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය රැගෙන යන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. ඔබ කියු කාරණාව හරි. පස්වන පන්දුවේදී තව එක ලකුණක් වෙනුවට ඒ ලකුණු දෙකක් හෝ තුනක් වුණා නම් අවසන් පන්දුවට උන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ පන්දුව එක ලකුණක් නොවි තව එකක් වැඩි වුණා නම් සමස්ත තරගයේම සමහර විට සුපෝව මට්ටමක් දක්වා පවා
ගමන් කරන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාවේ ඇති චමත්කාරය වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කළ තරගයක් අපිට වින්දනය කළ බව නම් දමිත පැහැදිලිවම කාරණාව. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් ටීම් ග්‍රේ කණ්ඩායම ඔවුන් පළමුවෙන්ම ලකුණු 167ක් ලබා ගත්ත දසුන් ශානක නායක ලොවු ලකුණු 84ක් ඒ වගේම චතුරංග ඩිසිල්ලා ලකුණු 23යි මිනෝත් බානුක ලකුණු 21යි. ඔබ කලින් කිව්වා වගේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනෙක් තමයි පිටේ හොඳටම දස්කම් දැක්වුවා. ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කමුදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 74ක්, පැතුම් නිස්සංක 45ක්, ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණු 20ක් අවසාන පන්දු අර කීපයේදී පුලින තරංග මම හිතන්නේ මුළු තරඟයේදී හොඳින්ම පන්දු යපු ක්‍රීඩකයා අවසානයේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම එක ලකුණකින් පළමු තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකි වුණා. දමිත් වීරසිංහට අවස්ථාවක් දුන්නොත් තරඟයේ වීරයා නම් කරන්නටයි කියා. මම හිතන්නේ දසුන් ශානක තමයි තරඟයේ වීරය විය යුතුයි. මොකද ඒ ලකුණු 84න් තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායම ලකුණු 167ක් ලබා ගත්තේ. ඔව් පන්දු අර 6ක් තුල උන් ලබා සිටි ලකුණු 31ක් පමණයි. එවැනි ඉනිමක් 167ක් දක්වා පරිවර්තනය කළ පිළිකාව දසුන් ශානක. ඒ අනුව ප්‍රථම තරගයෙන් ග්‍රේ කණ්ඩායමට ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම පරදවා එක ලකුණක ජයග්‍රහණය, එක කණ්ඩායමක් සෙසු කණ්ඩායම සමග තරඟ දෙක බැගින් තරඟමාලාවේ මූලික වටේදී තරඟ 6කට මුහුණ දිය යුතුයි. මෙන්න මීළඟ තරගය. ඒ SLC Blues කණ්ඩායම සහ SLC Reds කණ්ඩායම ඇන්ජලෝ පෙරේරා සහ දිනේෂ් චන්දිමාල් අන්ත දෙකක සිට තරග මෙහෙවන්නට සූදානමින් රාත්‍රී 7ට විනාඩි 10ක් ඉතිරි වී තිබෙන මොහොතකදී අපි සූදානමින් සිටිනවා ඔබ සමග සජීවීව මුණ ගැසෙන්නට. ප්‍රිය හිතවතුනි, ඔබේ ක්‍රීඩාශීලී මැදිහත් වීමට අපේ ස්තුතිය. මම නැවතත් කැමති මේ නරඹන්නට මේ විඳින්නට හැකි මාර්ග කිහිපයක් තිබෙනවා තමයි. ඒ පිළිබඳව මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් හි channel අංක 1 ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ YouTube channel එකෙන් සහ thepapare.com වෙබ් අඩවියෙන් ඒ වගේම the papare cricket Facebook පිටුනුත් මේ තරගයත් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් ඒ හැම මගකින්ම නැවත වතාවක් හමු වනතුරු සමු කරනවා ඔබෙන් පල්ලි කැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට.